Мы продолжаем учить JavaScript с нуля, день 2. Начнем мы с того, что такое Git и GitHub. Let's start at the very beginning, version control. Version control, learn it, love it, live it. That's pretty much what it says on the tin. Version control is any system that allows you to understand the history of the file and how it has progressed back in my former life. As a graphic designer, I often had files that look something like this. Okay, look familiar. The above system may not have been a good one, but it was definitely some sort of version control system. More sophisticated examples would be something like Google Docs, revision history, or Photoshop history tool. Сделаем. Enter Git. Git is a version control system specifically designed to work well with text files because ultimately that's all Git really is. Lots of text files glued together and Git's program to allows you to annotate the changes you make to create an easily navigable system history. PS Git is also from some related engineers name product resource marketing department. So what does Git do? That simply saving a file normally doesn't. It's very coarse, even if file is a simplified version control system, but frankly it's not a very good one because it only allows you to move forward in time. Sure, you could argue that the undo button lets you move backwards in the life of the file, but we all know that undo button has certainly a limit, the most obvious being that the file path usually lasts minutes. Well, it's just nothing of the history of the system to large on the history of the file. Well, at the point you may be thinking, well, I'm not the engineer, so I don't need to be focused about the system. I'd like to take a moment to explain how a lot of things that you might not think is just that. She had also writing the next big adventure fantasy book series, so he's written the first book already. Has placed it in the her end. Additional such an overachiever, she has also written the first 3 chapters of the second book. Was waiting for her editor's feedback. Each book is stored in a separate Word file. Mason editor actually gets back to her about the first book. He's worried younger readers want to read the series exactly about works and ask her to introduce some else in the story. At this point, Sally decides about soon releases. Says what soon releases her young characters will her include some previous post twist. Volume writes in new characters punching the first book of the back, and that makes necessary modification to second book releases that due to all the changes she will need to introduce a certain location in the first book instead of the second. Re-edits the first book with a new location. Finally, she was very confident that she has properly incorporated the elves into her world. You see, so it's actually dealing with the system for two books influence each other. Characters, location, plot points flow between the two. However, sadly, a month from now, there is nothing in her file system, or the document history tool, or the post she has stuck around the edges of her screen. It will tie all these changes together.
This is where Git checks if Sally had been using the word combined with Git. She could have associated all these changes into one nice, neat little summary of introduction of else into the series. She could have seen the changes made across pages, chapters, files, and books, allowing her to truly understand the impact of elves on her fantasy series. This neat little summary is what we in Gitland refer to as a commit. This neat little summary. Okay, Getty's programs allows you to annotate the history of the system or group of files via commits, which are snapshots of the difference made to the system at a given point in time. History of system, files via commits, which are... короче, как я вчера читал там с другого источника, что это типа как просто сейв, который позволяет тебе там перемещаться между разными версиями в разный промежуток времени. So final history might look something like that. GitHub. So far so good, but what happens to Sally has two computers. Good point. Enter GitHub, not be confused with merely Git. GitHub takes that local commit history and hosts it online so that you can access it from any computer. You do this via pushing commits from your local machine, the computer you're currently using, up to GitHub, and then from the new different computer pulling those commits down. Let's take the image above as an example of workflow for Sally. Push up first 3 commits, GitHub, write to new commit. Let's take the image above as an example of workflow for Sally. She started her day working at her home desktop computer on the left orange and writes a few chapters, does some editing. Along the way, she takes 3 snapshots, git commits of her work as tragic points. The afternoon Sally often likes to take her laptop, right in the image above blue. So a fan right there. Today is no different, so before she shuts down her home desktop computer, she makes sure to push her current git commit history up online on GitHub. Once on GitHub, the commits live in a remote repository. Let's break down the geek speak here. Remote merely means online, with local, which as earlier means whichever computer you're currently using. As for repository, often shorted to rep is basically C. Пропустил строчку. As for repository, often shorted to repo is basically a folder which Git superpowers. So GitHub lets you store your work, which is annotated by Git commits in a special online folder. Lets you store your work, which is annotated by Git commits in a special online folder. See, simple. Ну, что-то вроде что-то понятно. After lunch now, and Sally pulls out her laptop. Her local save. She obviously wants to pick up where she left off the home, so she grabs her latest work from her GitHub repository. This process of grabbing her work from GitHub is called pulling. Look at the image above again. You will see that Sally pulled down the 3 commits she wrote at home. Sally now has a perfect up-to-date copy of her whole system, the next files containing a fantasy series of her laptop, and can proceed from where she left off. Often plans her day by pushing up the 2 commits to GitHub, so that she can access her latest work from her home desktop in the morning. Okay, yeah, this all makes sense, but Sally
Cool as she is only one person. How do engineers team make sure that their work doesn't overlap? In short, by making branches. Think of your Git commit history as a tree. The trunk is what we refer to as the master branch. In order for a team to avoid stepping on each other's toes, they need to work in isolation from everyone else on the future branch. On the feature branch, while ultimately still contributing back to the main code base. The master branch. Now back to Sally. She's joined a fantasy writers guild where everyone is collaborating to write a single book, the Fantasy Dictionary of Fantasy Creatures. Much like a textbook, the dictionary will have multiple authors, her, Tom, and Adam. Let's have a look at the online GitHub repo for the Fantastic Dictionary of Fantasy Creatures as it stands now. Commits and branch. Commits and master originating from given branch. Типа это основная ветка, на которую накладываются коммиты типа разных участников. As you can see above, the tree analogy applies perfectly to how the Fantasy Writers Guild is collaborating on this project, with the history of the repo moving upwards along the master trunk. The general workflow starts with each author, branch of master, when they're doing a piece of work, maybe writing a chapter or editing one. When the rest of the co-authors have approved the branch gets merged into the master trunk. Keep in mind, it's the contents of the master branch which will ultimately form the published book. And because merged, that means that its content already the master, so any change it makes to existing content will supersede what was there before, and any new content will be added into, of course. In a sense, when the branch gets merged into master's commits get added to the top of the master history. However, you may be thinking, how does this tie in with the fact that people do their work locally and only push their changes up to GitHub? At this point, it's important to remember that your remote repository in GitHub is a mirror of what you have locally. At your computer, you have a local Git repository for the project. A folder configured all of Git commits inside the local Git repo. Again, if entered the term for a specific Git enabled folder on your computer, you have all of the files that are part of this project. In this case, the Fantastic Dictionary of Fantasy Creatures. It works almost like Dropbox does. So you have local folders on different devices. Your home computer, your office computer, etc. Where do you work and update your files. Will you sync up to location link? Where is you know? This all the GitHub profile you have consciously decide to take a snapshot of your work as it stands at the moment in time commit, and furthermore you have to deliberately choose to push that commit up to GitHub. The only then is the work synced to the online location. So why not automate it? Why not make it like a Dropbox and have the file updated with GitHub as you update it locally? Well, many reasons, but mainly because of bugs, software engineering. In the world of publishing, you always want to keep everything in your hands. Sometimes you want to experiment, and should your experiment fail, you want an easy way to back to last correctly working state, which is why a good rule of thumb is that the minute something is working the way you want it to, commit it before you try to edit or experiment with a different approach. There is no harm in committing small chunks of work very frequently,
And in fact, many engineers pride themselves on that doing exactly that. Now, back to this fantastic edition of fantasy creatures. Due to her in-depth knowledge on orcs, Bella has been choosing to write that particular chapter, but because she doesn't want to modify the book without her co-author's approval, she creates a local branch, starts writing and committing that branch. She then pushes the local branch up to GitHub, where true to form, the remote repo acts as a mirror and updates to show that Sally has created a branch containing certain commits in it. The image below. Working on the chapter, Sally writes more commits and pushes, pushes, pushes them. Что просто. The up to the online mirror branch on GitHub. Eventually, eventually, she's ready for Tom and then to review her work. She creates a pull request, which is a GitHub feature that allows her to explain the change that her branch makes to the master branch. It also provides an easy place where the co-authors can have a discussion about the branch content and request the select changes necessary before the branch becomes part of the master trunk. Jumper pushes them to online mirror branch. Read Tom Trushi creates a pull request, which is a GitHub feature that allows her to explain the change her branch makes to the master branch. It also provides an easy place where the co-authors can have a discussion about the branch content and request that Sally makes any changes necessary before the branch becomes part of the master trunk. Ну, типа, to explain. She creates pull request. Типа она просто, вот этот pull request, она просто, получается, типа дает на обозрение свою ветку и свои изменения, которые он там сделал, правильно? After requesting a few changes, as can be seen above, Tom and Adam are happy with Sally's branch and decide to merge her work into the master branch on GitHub. Получается правильно. The moment they do this, Sally formally isolated commits. Привет. Привет. Added to the top of the master branch history. Шаришь за гид? This one's I can move to or check out. О, ну это жестко. Но я вроде пока что на 4 часа, нифига себе. Но я вроде пока что, ну так, теоретически понимаю, что происходит. Сейчас я дочитаю. To check out the master branch for local machine pull down the very commit that were previously isolated in the feature branch. She's now back at square one with update master, and from here can proceed to create a new local branch for her next piece of work, helping put some edit his chapter on goggles, and so the process will start all we can create local branch, write some commits within local branch, push to GitHub, create pull request, explain changes that the branch contains, merge to master, pull down new master commits locally, and repeat. As you can see, this is a very smooth workflow, the perfect combination of working in
isolation as well as collaboratively. Git on your local machine provides a brilliant way to create multiple versions of your work, where each annotated history, controlled and curated by you. GitHub online is a fantastic resource for not only studying but providing a clear visualization of set history, but also for collaborating and quality control. GitHub for any type project, and the reason why engineers should benefit secret tools. Так. Во сколько ты начнешь видео смотреть и общаться? Я тогда видос закину. На 3 часа. История мигранта с России. Блин, ну 3 часа это жестко. Я вряд ли его полностью посмотрю. Но можем посмотреть самые интересные моменты. Видео смотреть и общаться часов 8. Где-то часов 8 плюс. После 8. Окей. В 17 минут вот этого видео, да? Окей. Ну посмотрим. Что такое? Короче, я пока не буду смотреть вот это видео. Бляха, что-то жестко как-то. Файл поправить. Ну, вот так из того, что я понял по гиту. Типа гит работает у тебя локально на компьютере. И он как бы, он у тебя работает локально на компьютере, он как бы позволяет тебе делать сейв, ну как они называют, снапшот твоего кода в какой-то момент времени. То есть ты написал код, он тебе нравится, ты его как бы сохраняешь в таком состоянии. Потом, если ты хочешь делать изменения в нем, ну, ты его сохраняешь и делаешь какие-то изменения. Если ты хочешь что-то поэкспериментировать, если ты делаешь эксперимент, он неудачный, то ты можешь в любое время вернуться к своему сейву. Соответственно, GitHub это как бы онлайн отображение. Так, мне, кстати, здесь спустя какой ветки сменить через терминал я затупил, потому что гитом после обучения только через VS Code пользовался, а там кнопочки просто. Блин, жестко. Вот в этом видео показывают то, что ты скинул, как поменять ветку. Туда мы его сохраним. Сохраним, чтобы потом, когда придется пользоваться, то уже более-менее разобраться глубже. Так, соответственно, GitHub это онлайн как бы отображение. Ну, ты просто в онлайн загружаешь все свои вот эти вот снапшоты, чтобы можно было, типа, с другого компьютера продолжить свою работу. Также, если, типа, это глобальный проект с несколькими людьми, то есть... Ой, не то открыл. То есть, типа, главная ветка, где, типа, ну, основные файлы, рабочие файлы, ну, вашего проекта. И есть, как бы, дополнительные ветки, где каждый из участников проекта делает свою работу. Типа, ну, и что-то меняет в этом. И, соответственно, они делают это, потом отправляют, делают как бы запрос, то есть они еще не внедряют код, они просто его загружают на GitHub, чтобы все могли с ним ознакомиться, проверить что-то как. Если все опрувают,
то вот этот запрос они уже встраивают в основной код. Правильно? Ты загружаешь на удаленной сфере свою версию программы, чтобы другие проверы могли быстро ее скачать и продолжить работу. Раньше через зипки на почту делали. Во-во. Ну да, ты загружаешь, но оно как бы не сразу вклинивается в основную ветку проекта, а оно сначала типа как запрос висит, что вот я типа сделал, поменял там какие-то ошибки, исправил, вот типа мой кусок кода, вы там его все смотрят, проверяют, как он работает, туда-сюда. Если все нормально, то только тогда его внедряют вот в основной код. Так, ну, блин, красава, молодец. Ну, бывают такие вот какие-то спады в настроении, когда ничего не хочется делать. Вот главное, когда вот у меня тоже такое бывает, что вот все хорошо вроде, все нормально, ну, типа, ничего вроде в жизни плохого нет, но типа настроение на нуле, ничего делать не хочется, просто сидишь такой вялый. Главное помнить, вот я вот всегда себя успокаиваю, что типа это пройдет. Вот сейчас мне вот так вот без настроения, что-то как-то фигово, но я всегда держу в голове, что это пройдет. И что типа, ну, значит, нужно немного отдохнуть, немного вот это вот так вяленьким побыть, но потом все равно долго вялым и таким вот никаким, ну, сложно быть, потому что потом начинается, блин, тебе скучно просто становится, тебе ничего не делать, вот это вот в таком состоянии находиться, и потом как-то оно само по нарастающей обратно вот настроение, желание что-то делать появляется. Так что главное в такие моменты просто себя ну, не загонять. Типа просто принять, осознать и помнить, что это пройдет и все будет нормально. А, Так, окей. Едем дальше. Так, we'll cover common Git comments. Use the manager. Your project can upload your work to GitHub. Reference commands as a basic Git workflow. When using... Окей, окей, давай. Ну вот сейчас даже не знаю. Типа сначала хотел изначально, потом, когда начались вот эти жесткие штуки с повесткой, вот этим всем бредом, у меня желание очень резко пропало. А вот сейчас я вот так думаю, блин, ну все-таки можно найти штат, где там правые сидят, где вот всего вот этого бреда немного поменьше. И можно себя нормально чувствовать, потому что так-то в других аспектах в Америке все-таки хорошо. Если типа как-то не обращать на это внимание, как-то, ну, сильно не зациклиться на этом, то в принципе в Америке, ну, получше будет, чем здесь. Так что, если бы мне сказали, типа, вот мы тебе даем возможность переехать в США, я бы не отказался. Ну, посмотрим, посмотрим. So we cover can get formats, manage your projects and upload your work to GitHub. Refer to this comment. Все, давай. Удачи тебе тоже. Set the command that you'll use the time so you can get this down a little bit more than halfway done. Mastering Git. Following this contains a general review of the work that you will learn in this lesson. How to create a repository in GitHub to get files and how to get files to and from GitHub. How to snapshot your code.
If you start, GitHub recently updated the way it names the default branch. This means you need to make sure you're using a recent version of Git. You can check your version by running git version. Publish branch. Edit. У меня здесь только homepage. Commit. Ну, давайте сделаем commit. Publish branch. Давай private. Cache to remote, try first to get your changes. Может сначала publish нужно сделать? Нет. Git status. Ладно, может Торе скажет. This means you need to make sure you're using a recent version of Git. Вызываем Git version. Мы сделаем. Думаешь, должно сработать? А как вставить? Ctrl-C. А что она не вставляет? Что она его не вставляет? Output. Терминал, потому что, наверное, надо. Can already set a local default Git branch to main. Лимита. Like you have already set your local default Git branch to main, you can do so by running git config global need default branch main. For more information on the change from master to main, see git hubs. Main. Стоит main. Create the repository. You should have already created a GitHub account. If you haven't done it yet, you can sign up here. Create a new repository by clicking the button shown in the screenshot below. Давай сделаем. Ой.
плюсик. New repository. Repository git test. Давай. Name input field. Так, давай сделаем лучше вот так вот. Public сделаем. Add readme file. Окей, git тест сделали. This will redirect you to your repository on GitHub to get ready to copy. Create a copy clone this repository onto your local machine. Click the green code button, then select the SSH option and copy the line below it. Note you must click the SSH option to get the correct URL. To get the repository onto your local machine, click the green code button, then click and copy the line below. Скопировали. Let's use the command line on your local machine to create a new directory. Command line Windows. Что, по-моему, есть, нет? Мне нужно в поисковик написать. Command. Так, let's use command line on your local machine to create a new directory full of yours own projects that are called repos with the mkdir. Mkdir folder repos mkdir repos. А как мне поменять не C users, а другое сделать? D можно? Ладно, давай. Пускай оно создаст. Где уже создаст? mkdir. Того же. mkdir
Repos. Создали. Так, your home folder is represented by я забыл, как называется. Называется лямбда это или как? Тильда, блин, калянда. Make files directories covered various folders sometimes stand for users, your username, and sometimes it stands for home your username. If you're not sure if you're in your home folder, just type it will я ничего не понимаю, что они от меня хотят. System can find the path specified. Если PowerShell, чем отличается PowerShell от командной строки? Надо проверить, создало оно вообще что-то. C. Users. Антон. И repos есть. Так, окей. А если мы тут напишем mkdir repos 1. Так, оно создало repos 1 по тому же пути. Ну а чем PowerShell тогда отличается от команды строки? PowerShell with command prompt. To directly interact with the system, it is most widely used for executing batch files or running simple utilities. PowerShell is a more advanced version of CMD. Ага. Тогда может лучше PowerShell использовать? Блин, а можно было еще как-то правее сделать эту фигню? Full application of Windows that is used to interact with any Windows OS in the Windows OS. It's not used to directly interact with the system. PowerShell is a more advanced today. It's not only an interface. It's not only an interface, but also a script language that is used to carry out administrative tasks more easily. Most of the commands executed on CMD can be run on PowerShell as well. It is possible to discuss the difference between PowerShell command prompt in detail. Ну, давай. Бля, вот кто делал этот сайт? Вот зачем вот это вот мне? PowerShell introduced in короче, в 2006 can be opened from run by typing PowerShell. CMD it can operate with both batch commands. PowerShell CMDTs. It can work only with batch commands. Okay. Provides the ability to create aliases for CMDlets. Recall. О. Так вот, put from it can be passed on other put from a command can be passed on other commands. In the form of the object, output from command is just a text.
the object. Okay. Can be execute sequence of cmdlets. Отстань. cmdlets. Что это? Pronounced command let. This is a small, lightweight command that is used in the Windows PowerShell environment. Cmdlet typically exists as a small script that is intended to perform a single specific function, such as copying files and changing directories. Help command is available to get information regarding any cmdlets. The such help option is available for information regarding commands. It has an ICE. ICE. Что такое ICE? ICE. ICE. Ну давай. Можно расшифровку дать. Integrated scripting environment. Okay. Can integrate directly with VMI. Need some install plugin for VMI. VMI. With management instruments is a set of specifications from Microsoft for consolidating the management of devices and applications in a network from Windows computing systems. VM provides user with information about the status of local or remote computer systems. Okay, круто. Can connect with Microsoft Cloud products. Doesn't have the ability to connect with online products. Support Linux systems. It can be used to run all types of programs, can only console type programs. Discuss some of the major key differences between PowerShell with Command Prompt. The major key difference between PowerShell and Command Prompt is understanding what a command simply does for an average user. An average user will be able to guess what PowerShell CMD is supposed to do just by looking at the CMD letters. Most of the CMDs are very easy to interpret because they follow an easy convention of a verb followed by a noun. Doesn't follow the verb noun convention. The first part of any CMD will specify the type of action simply is going to perform. To get, set, or add, and since it's followed by a noun, it will denotate what the action will be performed. Понятно. PowerShell has a get help command, which help the user with all the available commands, syntax, and aliases. Some examples simply as add content, get content, and get command. It's easier for an average user to understand what the above subjects will perform just by looking at them. On the other hand, let's look at some of the CMD commands driver query. 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 Бляха, что так сложно? Query. Cheaper и ASOC. Association. The commands are not easily recognizable for an average user. The difference between PowerShell and CMD lies in their use of them. CMD is used primarily to execute batch commands and do some primary troubleshooting, whereas PowerShell can be used for executing batch commands as well as administrative purpose. This can also be written in PowerShell to automate the tasks. PowerShell also has an ICE, which makes it easy to write and debug scripts, and it can be used to integrate with system objects and core PowerShell platforms. Objects can be with text, PowerShell is Linux. Окей, PowerShell лучше, я понял. Так что остаемся в PowerShell. Так. If you're not sure if you're using your home phone, just type cd once it's made, move it
into it with the td command. Now it's time to clone your repository from GitHub onto your computer with a git clone, followed by the URL copied in the last step. The full command should look similar. Git clone. А как вставить? Блин. Git clone. Завтра. То завтра, ну, на завтра прийти. Надзвонила до мене. Показала. Будемо в тому. Я кудись скажу, куди там туди йде. Paste. Ту. Ага. Но почему-то не работает правая кнопка мышки. Смотри, я копирую. Ну, нажимаю, правильно? Я отвечаю, я нажимал, она не работала. Я отвечаю, я нажимал. Так, you have selected так. That's it. You have successfully connected the repository you created on GitHub to your local machine. To set this, you can cd into the new git test folder. Надо чувствовать систему. Согласен. Folder was downloaded, and then enter git remote on your command line. This will display the URL of the repository you created on GitHub, which is a remote for local copy. You may have also noticed the word origin at the start of the git remote output, which is the name of your remote connection. The name origin is both the default and the convention for the remote repository, but it could have just as easily been named Party Parrot or Dancing Banana. Don't worry about details. For now it will come. Ничего я не понял, что от меня хотят. CD. CD git test. Закрыть двери. Перейти в эту папку. Git test, но у меня же папка git test. Что-то запутался. Я понял, change directory. Сейчас. Все, я, кажется, понял. То есть git clone мы скопировали папку с GitHub, все. А cd change directory, типа поменять директорию на git test. И мы типа зашли в эту папку. Хорошо. On your command line, this will display the URL of the repository you created on GitHub, which is a remote for local copy. You may have also noticed the word origin. Objects done. Так, я не нашел слово origin. Git remote.
Нужно же еще это ставить. Закрыть двери, кажу. Ну ти можеш не бекать і закрити двері? Ну то закрыть, що ти ходиш бекаєш? Я ж тут, разговариваю. А? Я ж тут з людьми разговариваю. Да, ну, ладно. Так, ща я вернусь. Так, едем дальше. The start. Put which is the name of your. Так. And then enter on your command line. Display your of the repository you created. GitHub. Хорошо. Как расшифровывается в? Your connection name origin is boss. Как расшифровывается в? Так. Так, use git workflow. Create a new file in the git test. Ну, попробую официальный клиент гита скачать. Ну, потом скачай как-то. Сейчас, пока же нужно основы понимать, как это работает и изначально. With the command line touch. Touch. Hello. Точка. Txt.
Запиши то уч. Уч. Ну, блин, что за бред? Git test, то уч, то уч. Hello world.txt. Уч. Comment in PowerShell. Which command is used to generate new file. However, in PowerShell, this command does not work, so alternatives are the easiest way is to use the file in your code. Nine, значит, нужно писать. Nine hello world.txt. Окей, сделали. Надо проверить. Hello world. World есть. So what was mean the file is not stage. Git status commit but так terminal in the output noted that your hello world txt file is shown in red, which means that this file is not staged. Type git add hello world txt. This command adds your hello world txt file to the staging area in git. Staging area in git. Reduce the process for making a commit in git. Step. Think of the staging area as a waiting room for your changes until you commit them. Now the git status again in the output noted that your file is now running green, which means that this file is now in the stage area. Okay, git add hello world.txt git status теперь зелененький, потому что мы его добавили в типа, ну, застейджили его. Type git commit -m add hello world.txt and type git status once more. You should now say nothing to commit, working tree clean, indicating your changes have been committed. Don't worry if you get a message that says upstream is gone. It's normal and only shown when you clone the repository currently has no branch. It will be resolved once you have followed the rest of the steps in this project. Так, type git commit -m at hello world.txt and then type git status once more. Commit working tree clean, indicating that your changes have been committed. Don't worry if you get a message that says upstream is gone. It's normal. They only show that when your client repository currently has no branch, it will be resolved once you have followed the rest of the steps in the project.
Значит, пишем git commit -m. Почему не объясняю, что это значит? At hello world.txt. Так. Окей. И git статус проверим. Nothing's to commit, working tree clean. Match your branches ahead of commit just means that you have never snapshot that what is in your remote repository. You will be uploading your snapshots further down in this lesson. Type git log and look at the output. Git log. You should see an entry for your at helloworld.txt commit. You also see details on the author you made the commit and the date and type of when the commit was made. And you should see an entry for your at hello world. Your commit. You also see details on the author who made the commit and the date and type of when the commit was made. If your terminal is stuck in a screen with end at the bottom, just press Q to escape. You can configure settings for this later, but don't worry about it too much for now. Git log. Так. Commit tdd head main date tdd. You should see an entry for your add txt. Also see details on the author who made the commit and the date and time of when it was made. If your terminal is stuck in screen. Так, у нас ничего не застаклось, у нас вроде все нормально. Modify a file or two. Open readme.md in your text editor of choice. In this example, we will open the directory in Visual Studio Code by using the command code inside your repository. Your text editor of choice. In this example, we will open. Но если я напишу code точка. Во. Так. Так. Add hello Odin to line 3 or on readme. Then the file with Ctrl S or Command S on Mac. Give my first git up repo. Hello Odin. First. На самом деле second. Я каким-то образом, что-то пытался делать и как бы уже добавлял, но по-другому, через VS Code. Build a terminal with your VS Code. You can open the built-in terminal. Go back to terminal
or if you're using Visual Code, you can open the building terminal. Then tap Git status. You'll notice that README is now shown as no stage or commit. Git status. Так, will be use git add file to update what will be committed. Git restore file to discard changes in working directory. Committed. Так, едем дальше. Верни git add read me md. Can you guess what git status will output now? README will be displayed in a grid. That means README has been added to the staging area. The file hello world.txt will now show up as no defense is committed. Modified. Okay. Open. Так. Add syntax to it stage. You can use git add change. Ну, я поменял. Теперь git status modified git hello. Теперь нам нужно git add. Так сделаем. Теперь git status у нас все зелененькое. Так, finally let's commit all of the files that are in the staging area and add a descriptive commit message. Git commit minus m edit readme.md and world.txt. Все. Now let's look at your commit history. By tapping git log, you should now see 3 entries. Git log.
readme hello world. А третье что? Так, получается, мы сейчас просто добавили вот эти все файлы соединенные в типа промежуточный, как бы в промежуточный этап между нашим компьютером и GitHub. Типа waiting room, можно считать. Так, теперь нам нужно запушить, то есть finally support your work to the GitHub repository you created at the start. Теперь нам нужно типа эти файлы из стейджа запушить, то есть загрузить на сам GitHub. Type git push to be more specific, type git push origin main. Since you are not dealing with another branch other than main or a different remote as mentioned above, you can leave it as a git push to save a few keystrokes. Note: if at this point you receive the message that says support for password authentication was removed and unused to the day, please use personal access token instead. You have followed these steps correctly and clone the with HTTPS, not SSH. Please follow these steps. Ну, я думаю, я нормально сделал. Значит, git push error to push some refs. А чё не так? Так, delta total your push would publish. You can make your mail public or disable this. Надо поменять. Нужно поменять settings emails. Если я сейчас так сделаю, push. О, все работает. Nice. Так. Хорошо, едем дальше. Так, you status one file at a time. You should output your branch is up to date with origin main. Git status with origin main. Okay, 3. When you reload your repository in GitHub, you should see the readme and low world files that you just pushed there from your local machine. Действительно. Действительно видно. Note warning. When trying to make simple changes to the files in your repo, such as attempting to fix the typo in your README, you might be tempted to make this change directly via GitHub. However, it is best to avoid this as it will cause issues to require more advanced Git knowledge than we want to go over at this stage. It is covered in a future lesson. For now, it's advised to make any changes via your local files, then commit and push them using git commands in your terminal once ready. Cheat list. This is a reference list of the most common used git commands. You might consider bookmarking this handy page. Try to familiarize
Familiarize yourself with the comments so that you can eventually remember them all. Comments related to remote repository, git clone. То есть git clone мы клонируем репозиторий, который мы создали на GitHub на свой компьютер. Git push or git push origin main both accomplish the same goal in the context. То есть мы пушим все изменения, которые мы сделали на GitHub related to the workflow. Git add dot, он добавляет в stage все файлы. Git commit git commit. Так, я уже забылся, а git commit тогда что делает? Надо перечитать. Finally, let's commit all of the files that are in... то есть git commit это следующий после стейджа. Commit messages. То есть мы коммитим свои изменения и подписываем, что мы изменили. Translated to checking status or log history. Get status. Git status. Показывает статус наших файлов, то есть модифицированы они. То есть застейджены они или нет. Your branch main, your branch is up to date. То есть он проверяет, были ли сделаны изменения в файлах, и если да, то он нам выведет красным, что какие-то файлы модифицированы. А git log нам показывает, что нам показывает? Все, он показывает нам все изменения, правильно? Все файлы показывает. Надо проверить. Git log. Да, нам выдает все файлы. Basic git syntax is program action destination. For example, git add dot is read as git add, where the period represents everything in the current directory is read as git commit. Git status read. Git best practices. There's a lot to learn about using Git, but it is worth taking the time to highlight some best practices so that you can be a better collaborator. Git is not only helpful when collaborating with others, it's also useful when working independently. You will be relying more on your own commit history in the future when visiting old code. To have a best practice to consider are atomic commits and leveraging those atomic commits to make your common commit messages more useful to future collaborators. An atomic commit is a commit that includes changes related to only one feature or task of your programs, as there are two main reasons for doing this. First, something you change turns out to cause some problems. It is easy to revert the specific change without losing other changes. And second, it enables you to write better commit messages. You will learn more about what a good commit message look like in a future lesson. If you're using Visual Studio Code, and you should be if you're following this curriculum, and you don't want to get stuck writing commit message in Vim because you accidentally use git commit. Vim. Что это такое?
It's an open source screen-based activity program. It is an improved clone of Billy Joyce V. Implanter. Derived from editor. Ладно, фигня. Because you don't want to get stuck writing a commit message in Vim because you accidentally use git commit without the message flag added. And this command will make Visual Studio Code open a new tab with the ability to write your commit message and an optional description below it. Git config global creator. There will be no confirmation or any output on the terminal after entering this command. To make a commit with Visual Studio Code as a text editor, make sure to use the git commit command without the m flag. There will be no configuration or any output in the terminal after entering this command. Make commit with Visual Studio Code. Make sure to use to make commit with Visual Studio Code at the text editor. Make sure to use git commit command without the m flag. Just type git commit and the message after that. Once you do this, a new tab will open. Now you can write your message and provide more information if you want right below it. After typing your commit message, save it and exit the tab. Okay. То есть, что мы сделаем? Git commit. Давай что-то поменяем. Change. Один. Теперь нам нужно сделать git add. Git add. Ну давай все, чтобы не писать. Теперь git commit. Хорошо, что нам оно вывело? Send the commit message for your changes. Line starting will be ignored. An empty message short commit. On branch main, your branch is up to date with version main. Не понял. А где мне писать? Вот здесь мне писать, да? Edit. Это мы edit в прошлый раз писали, когда сделали change. Git commit edit readme. Ага, давай тогда просто напишем edit hello world .txt. И как мне подтвердить это теперь? Вот пилот is it out of the way. Now you can choose to use either git commit and enter your message. Я не понял. А как? Она уже все сделала его? Что-то не понимаю. An empty message abort. Empty message abort. Commit.
Как его отправить? Если git status, git status. Edit world. Information. Room. Нужно гуглить. Git. Git. Limit. Just go back with the emerge with only visualization commitment for you. Because that conflicts are left in the merge state. First checked, but conflicting with the git status, and after fixing them finally in your working tree, it cannot use git commit with pass names to out the word and change the commitment because the merge should be recorded as a single commit. In fact, может так нужно сделать? Не понимаю. Не, все сломал.
Все сломал. Как мне из этого выйти? Ёлки-палки. Ладно, не будем так делать. Edit, edit, hello, world, commit. Все. Ладно, сделали немного не так, как я хотел. И хорошо, почему она не появилась? Теперь нужно git push сделать. Git push. Push. Так, и теперь должно появиться. Перезагружаем. 1 минуту назад edit hello world. Окей, разобрались. Praise. Так, это мы прочитали. Conclusion. You may not feel completely comfortable with Git at this point. It's normal. It's a skill that you will get more comfortable with as you use it. The main thing to take away from this lesson is the basic workflow. The commands you have learned here are the ones you will be using the most often with Git. Don't worry if you don't know all the commands yet, or if they aren't quite sticking in your memory yet. They will soon be seared, seared into your brain as you use them over and over in the future coding projects. In later Git lessons, we will cover some of the more advanced Git features, such as branches. They will further expand your abilities and make you more productive. For now, concrete on using the basic of Git that you have learned here for all of your projects from now on. You will also know each of the basic Git commands from memory. Knowledge check. This section contains questions for your check. Okay, how do you create a new repository in GitHub? Нужно нажать плюсик и new repository. How do you copy repository into your local machine from GitHub? Нажимаешь вот сюда, SSH, копировать, и команда git clone, и вставляешь вот эту ссылку, которую мы скопировали. Explain what origin is in GitHub. Origin main. Ну, origin просто название. Origin просто название. А main это... А main это типа главная это, ветвь. Explain the two-stage system that Git used to save files. Сначала ты как бы меняешь файл, потом ты его стейжишь, то есть типа сохраняешь, делаешь как бы снапшот, я так понял. Как бы его в комнату ожидания запихиваешь, потом делаешь коммит, где пишешь, что ты поменял. И потом ты уже пушишь, то есть загружаешь его на GitHub. How do you check the status of your current repository? A Git status. How do you add files to the staging area in Git? Git stage. Git stage и название файла. Нет. Git stage. Git
git add, git stage, git add. Git add. How to commit the files in the staging area. Add a descriptive message. Git commit минус m, чтобы означать сообщение. И в кавычках пишешь сообщение. Git push. Git push all. Git push ты просто типа все пушишь, а git push и название какое-то. Есть еще git push origin main, что работает, если у нас только одна ветвь, но если у нас несколько ветвь, то git push нужно будет еще добавлять название ветви, я так понял. Yeah. We speak type git push origin since you deal with another branch, another main or a different remote as mentioned above. You can leave this as git push to save a few keystrokes. Ну да. How do you look at the history of your previous commits? Git log, правильно? Да. Во, начинается интересно. Все, начинается веселье. Так, so here it is. It's time to actually start making things. This section will teach you the basics of HTML and CSS, the two foundational building blocks of pretty much everything on the web. This section contains a general overview of topics that you will learn in this lesson. Get a basic overview of HTML, CSS, and how they work together. HTML and CSS. HTML and CSS are two languages that work together to create everything that you see. When you look at something on the internet, HTML is a raw data that a web page is built out of. All the text, links, cards, lists, and buttons are created in HTML. CSS is what adds style to those plain elements. HTML puts information on the web page, and CSS positions
that information, gives it color, changes the font, and makes it look great. Many great researchers out there keep referring to HTML and CSS as programming languages, but if you want to get technical, labeling them as such is not quite accurate because they're only concerned with presenting information. They're not used to program any logic. They're not used to program manual or JavaScript, which you will be learning in the next section, is a programming language because it used to make web pages do things. Yet there's quite a lot you can do with just HTML and CSS, and you will be definitely need them both. The following lessons focus on giving you the tools you need to be successful once you get to the JavaScript content as you continue through our curriculum. Assignment: read HTML with CSS. Is a quick overview of the relationship between HTML, CSS and JavaScript. Ого, вот это жестко, да? Это вот прикольно сделали. И оно еще задержку задает. Прикольно. А можно как-то это скрыть, не? Нифига себе здесь написано. Я сначала вопросы посмотрю, может я вопросы. Which could you use for putting paragraphs of text on a web page? HTML. Which would you use for changing the font and background color of a button? CSS. Начни CSS с JavaScript. Ну, отличие в том, что HTML это просто пустой скелет, который задает, где находятся какие элементы. CSS это обложка красивая, которая разукрашивает элементы, там добавляет, изменяет их как-то визуально. А JavaScript это то, что дает логику всему этому. То есть JavaScript дает логику всему этому и заставляет это все работать и выполнять какие-то действия. I was a little more depth in the second one. It covers things we'll be teaching explicitly in later lessons though, so you don't worry about memorizing any of the details. Bookmark. Read the welcome message, massive IP documentation, collection that will work offline, and essential collection of reference material for everything covered and more. Actually, language that determine how documents and web pages displayed in web browser, language building blocks on website, properly styled sheet language that determine how they can create an HTML is styled, colors, font styles, layout, and responsive features. JavaScript interactive elements. JavaScript allows you to change CSS and HTML elements on your website after the site has been loaded. Which gives you the ability to make your site more interactive and engaging for users with animation embedded. Their programming languages are typically the foundation of any website, which is why it's important that you are aware of how these languages will affect your website and that they are typically used for. What can you do with each programming language? With HTML, you'll be able to create a structured website. CSS will give you the ability to make visual appealing. Programming language also has a chance to do that. If you are on the website, difference between this programming languages is some of which and are more complex than others. Some of the most common web development languages include HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby, and SQL. While Ruby and PHP are exceedingly popular among
Entrepreneurs, 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 un- entre- entrepreneurs, entrepreneurs, startups and web developers. The primary language of HTML, CSS, and JavaScript should be enough for you to understand the basic web design development. Each of these web development languages has a different purpose. For instance, Ruby is a scalable and fast programming language that can help you build an extensive website or program in just a short period of time. When paired with the Ruby on Rails framework, this language gives developers practically everything they need to build a website. With a language like SQL, developers can maintain and optimize large databases in such more streamlined manner. Manner, 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 streamlined manner. Different types of projects incorporate different languages of code. Many professional web developers also have their own preferences that they will use in the other programming languages have proven to be more popular, where platforms are built in different languages. For instance, WordPress is built mainly with powerful PHP code. Even HTML and CSS are used as well. The main language that you use uh, the main language that you use all depends on your specific project and the business goals that you have. By defining what these goals are, you should have a better idea of which languages are ideal when you're developing a website application. HTML is programming language that stands for Hypertext Markup Language. It is a relatively simplistic yet powerful programming language that all web developers and website owners to create the structure of their website. If you want a sentence in a blog post to receive a bullet phone, HTML could be used to achieve this. When using this system, any text files can be tagged for text, graphics, fonts, or colors. If you have never used any kinds of programming languages in the past, HTML would be a great place to start. Keep in mind that HTML markups are enhanced by CSS and JavaScript, which is why it's recommended that you learn these programming languages first. What can you do with HTML? The main reason why it's important to know HTML is because it allows you as a website owner to create the basic structure of your website, from which you can use any other coding languages to enhance your design. With the basic understanding of HTML, you can significantly increase the control and flexibility that you have with your website. You will be able to make your own changes by having knowledge of the code. Some platforms will ultimately implement many of the more complex functions of a website design, which leaves you with the ability to tend to the minor changes that can be made with HTML. CSS is a style sheet language that focuses on style and improving potential HTML, which can be used to make website appear visually on the website. The website the aesthetic of your brand. What can you do with CSS? Windows CSS is primarily used to create static visual effects. The latest version of the programming language offers some functionality for the creator of a simple animation. If you want to change the color of some of the text in web CSS will be standard along with the presentation HTML can be used to alter your layout. Format your website. Once you know the basics of CSS, you should be capable of improving the look of your website and all of the HTML that you JavaScript is
is among the most important programming languages for website owners who want to make their site more interactive, which make this the most complex of the three standard programming languages. This article will also provide the structure. One of the most important programming languages for website owners who want to make their site more interactive, which make this the most complex of the three standard programming languages. In the article also provide the structure for websites. JavaScript programming language gives you the utility behavior. Elements on the website can come with the menu buttons and can be clicked to display a selection of areas on the website. You can navigate to the menu button, usually with a small menu on the side of the page, which adds interactively to the page itself. All of this is powered by JavaScript and can make your website a bit more modern and sophisticated. With basic understanding of JavaScript, you can manipulate the various interactive features of your website to perform a wide range of actions. If you want to have complex control over design functions of your website, you should know at least some of the coding involved in the JavaScript. Types of things you can do in JavaScript are particularly limited. This programming language I can provide you with the tools needed to create calculator. For your website, create various keyboard shortcuts that allow users to effortlessly navigate to other pages. Pay attention when you scroll down the pages. Since you can change your HTML and CSS elements with JavaScript, this can be very beneficial language to learn. Okay. What is JavaScript? Так. Now, if HTML is the markup language, associated with languages and JavaScript is programming language. If you don't know what programming is, think of certain actions you take in your daily life and you sense danger, you run when you're hungry, when you try to sleep, from you, the brain has been primed to react a certain way to certain things whenever something happens. In this same way, you can program your web page or individual elements to react a certain way and to do something when something else, an event happens. You can program actions, conditions, calculation, and request, create tasks, and many other kinds of instructions. You can access any elements through the document object model IP and make them change you want them to. The DOM is like representation of the web page that gets loaded into your browser. Is a tree-like representation of the web page that gets loaded into your browser. Document, root element, element, head, title, text, my title, element, body attribute, element, я понял. Thanks to this DOM, we can use methods like getElementById by ID to access script with you to make your web page think and act, which is what programming is all about. If you remember for our example HTML page, I mentioned that I was going to sum up the two numbers displayed on the page and then display the result in the place of the placeholder tag. The calculation runs on the button gets clicked. The illustrates how you do calculation with JavaScript. Let first, okay, display sum. Let first number, document getElementById, first num
Чтобы видеть, this is the first level heading. I will turn this into red color. First number, second number. Let total first number plus second number. Element by ID answer. Inner HTML. First num plus equals to. Like this document getting like this some button. Add even listener click. What I told you about HTML attribute in there uses this code displayed just that. Some is a function which get passed from the web page. The numbers are methods and the map feels variable text and numbers. The variable to access these elements in JavaScript was because we had that set unique attributes on them to help us identify them. So thanks to this, span ID first num ID first num, second num, span ID answer. For the answer, we're able to do this. Finally, upon clicking the button, you will see the sum of the two numbers. If you want to get started with JavaScript, you can check out free code camps. Free code camps. Okay, я понял. Окей. То едем дальше. Блин, сколько часов я ел? Во сколько часов я ел? 12. Сейчас где-то я ел. Жесть, нужно уже поесть.
Раз. Ну, так оно меня слышит. Так оно меня слышит. Жестко. А сейчас слышно? Раз. 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 Жестко. Раз. Damn. Damn. Алло. 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 Что за бред? Че она не мютит? А сейчас мютит.
Раз, раз, раз. Так, сейчас какой звук? Раз, два, три. Алло, раз.
Так, все. Надо что-то на ютубе посмотреть. На ужин картошечка, тушеное мясо с овощами, в соевом соусе и приправками. Да. Так, только слюни не пускайте, пожалуйста. Блин, это вечная проблема, когда садишься кушать, то сложно найти, что посмотреть. Надо с другого аккаунта посмотреть. Тоже еще нет. Тогда Бэдкомедиана посмотрим. Бэдкомедиан. As one Hollywood bodybuilder said, I'll be back. So see, I'm back. Новый фильм Невского получает высокие оценки. 9,4 рейтинг Кинопоиска. Высочайшие оценки зрителей. 91% из 100. Высоко оценили на Западе и в России. Первое место в списке лучших фильмов. Чё, серьезно? So see, Жанр вестернов появился вместе с самим кинематографом. Не успел поезд подъехать на станцию Ласью, как тут же напали индейцы, а затем и бандиты, отчего первые зрители были в шоке. Какой там аватар? Звезда жанра вестерн зажглась и долго была на небосводе. Одной из последних и самых ярких вспышек классического вестерна стал фильм «Рио Браво» с настоящей иконой жанра Джоном Уэйном. Я не умею плавать. Как-то поплыл, что-то. Сейчас «Рио Браво» смотрится наивно и не столь интересно, но на момент выхода Ну вот так вот детей учить плавать и нужно на самом деле. Меня так не учили, я в бассейн, правда, ходил. вспышка была настолько яркой, что ее последствия мы видим через других великих режиссеров по сей день. Howard Hawks' Rio Bravo. Rio Bravo. I love this western. I love it. This is the greatest movie ever made. Но повлиял фильм не только на режиссеров, но и на целые страны. Его хорошо встретят в Италии, добавив в название слово «доллар», чтобы зритель точно знал. Фильм американский, ну а позже уже от итальянского режиссера выйдет вестерн со схожим постером и долларом в названии. Грязная зеленая бумажка. Маркетинг вкупе с отличнейшим фильмом откроют не только Клинта Иствуда, Серджио Леоне и Эннио Морриконе, который также вдохновлялся Рио Браво, но и целый сабжанр спагетти-вестернов, который повлиял на кинематограф в целом и на многих режиссеров в частности. Держи руки подальше от карманов. К слову, не только голливудских. Да и просто пополнил копилку с самыми лучшими фильмами за всю историю, которые, в свою очередь, вдохновят уже самых прокачанных людей за всю историю. And I got really lucky because I had a great director, Joe Cornette, who is a huge fan of spaghetti westerns. Что тут происходит? Господи, если ты покинул меня. Классный вестерн для Amazon Prime Video. Обещание. У него 25 классов в Одноклассниках. Кто скажет, что этот вестерн не классный? Не суди о книге по обложке. Господь пастырь мой. Ладно, давайте не будем обращать внимание на дешманье предыдущих фильмов и на то, что премьера самого нападения на Рио Браво была не особо помпезной. Красная дорожка фильма «Рио Браво» прошла сегодня. Я видел его. Что? Кого? Он на заднем дворе. Кто на заднем дворе? Невский посетил мировую премьеру. После этого случая все начали забирать ворота во двор. Ну а начинается фильм за пригоршню сгущенки с одинокой повозки и бандитов. Смотрите, кто к нам колеса катит. Good morning. Доброе утро. Мне интересно, что у этого отчаянного фермера в коробках? Это же не Ну вообще, Невский жесткий тип. Типа, столько хейта в свою сторону, столько насмешек, и он все равно тупо свою линию гнет, снимает всякие эти фильмы, из, ну, плохого качества, все с него смеются, но он просто
Не замечает, тупо свою линию гнет, идет куда хочет, делает, что хочет, и вообще ему по барабану. Это вообще жесткий тип. Ну, ничего кроме уважения он не заслуживает. Невский. Наверное, свои фильмы везет. Похоже, это денег стоит. Если стоит денег, тогда там точно не фильмы Невского. Тогда что? Что в коробке? Пожалуйста, не открывайте больше коробки. Any more boxes, please? В коробке оказываются платья, а бандиты оказываются фанатами Горбатой горы. Мы заберем твою колодку и все твои вещи. Вы серьезно решили напасть на Александра Невского? Surprise, if it bleeds, we can kill it. Но Невский хочет пройти с хорошими показателями чести, а поэтому... Ты должен помочь ему. И нападение на Рио Браво действительно можно считать экранизацией ЭДР, ведь в фильме есть загрузки. Александр Невский. Нападение на Рио Браво. Продюсер Александр Невский. После титров нас перебрасывают к местному поселению. Оно перекрыто забором и похоже на огороженный тематический парк, вход в который стоит $9 с человека. В конце 19 века многие жили в таких местах. An homage to all that classic Sergio Leone Western. Учитесь уровню омажей. Даже бревна одинаковые по цвету подобрали. Вот этих отсылок мы и заслуживаем. Безэмоциональность главного героя по имени Иван Турчин будет раскрыта позднее. Ну а пока в город приезжают залетные, которые, естественно, останавливаются около нашего героя. Вы выглядите очень знакомы. Еще? Уверены? Напомнил, как Немногие на меня похожи. Железный Арни, он сам меня послушай. Ты не знаешь, что это вот австрийского актера с непроизносимой фамилией такой здоровый. Как же зовут его? Арнольд Шварценеггер. Это правильный ответ. Давайте сразу определимся с сюжетом. Как в оригинальном Рио Браво и его последующих ремейках, так и в восхитительном ремейке от Карпентера, преступники во что бы то ни стало хотят забрать кого-то из лап закона. В фильме Невского целью номер 1 будет мегабандит Кроули. Зачем ты этого зверя наш город нашел? Я слышал про него. Серьезно? Вы тупо напечатали фото, обработанное под скетч карандашом? Настоящий рисунок карандашом действительно так дорого стоит? We didn't have any money, we didn't have like that, child. Мегабандита Я слышал про него. с карандашом? Настоящий рисунок карандашом действительно так дорого стоит? We didn't have any money, we didn't have like that, child. Мегабандита Кроули, который любит оголять бицепсы и грудь. Играет постоянный актер из труппы Невского, который у Невского постоянно играет мегабандитов, который любит оголять бицепсы и грудь. What's your name again? I'm sorry. As everyone in the world knows, my name is Matthias Huth. Матиас, почему ты просто не уйдешь? Слишком поздно. Я уже часть корабля. Часть команды. Кроули главарь свирепой банды, которая называет себя адские гончие. Хотя по внешнему виду никакие они не адские. И это несмотря на то, что... Я люблю Зизи Топ. Но сюжет думает иначе. Они чудовища и хотят вернуть своего лидера. Народ, Есть мелочь. нашего полковника держат в той тюрьме. Давайте собирайтесь. Они самая жестокая коллекция негодяев, которых можно представить. Жестокие по отношению к чему? К бургерам из Макдональдса, дешевой алкашке и чистым простыням? Подвал жилого дома на улице Кемеровской облюбовали бомжи. Они самая жестокая коллекция негодяев, которых можно представить. Так как поход банды постоянно прерывает отдышка, герои могут успеть зайти в местный салон, в котором Иван завсегдатый. И да, бесплатно, если закажете пиво. Вы присоединитесь нам, сэр? Если будете звать меня Иван. Иван Иванович, покорнейше прошу, пиво не предлагать. Заменим пиво гантелями. Понедельника. Сцена в салоне нужна, чтобы, во-первых, зритель понял, от Невского стоит ожидать не только экранизации серьезного Сэма, но и Team Fortress 2. Ну а во-вторых, чтобы буквально погрузить зрителя в атмосферу далекого от нас, Дикого Запада. Как вам удалось схватить Кроули? Поймали Кроули голым в постели. Вы видели девку, с которой он был. Вы видели, как задницу серветника. Слава богу, задницу не приземлили на этот унитаз во рту. И давайте сразу закончим про аутентичность. Костюмы в фильме такие чистые, потому что если их загрязнить, обратно в магазин после съемок их не примут. Что за тяги такие бархатные? Уф. Ну и, судя по всему, историческую консультацию фильму оказывал большой профессионал Владимир Вединский. А поэтому... Как твой день, Арвин? Ну-ка. Не жалуюсь. Я бы хотел увидеть тебя здесь почаще. Спасибо, Арвин. Вы такой сильный, такой красивый. Мышцы, как у Шварца. Вообще, лучше вас только вселенная, ведь вы ее мистер. Спасибо, Батиковна. Герои возвращаются в участок, где стоят бандиты, переодевшиеся в законников. Они хотят по стелсу вытащить Кроули. И это получилось бы, если бы не способность героя меткий глаз. Анаболики — это не путь Шварценеггеру, не путь Невскому, это путь больничной койки. Не проблема. Поедем вместе. Господи, Невский все еще разворачивается. Думаешь, легко? С такими-то габаритами. Я убью эту суку, я клянусь. Я убью ее. Цель. Давай, работай. Попал. У тебя-то ранен, а ты Шварца из себя строишь. Револьвер не коротковат? На самом деле, меня в этой сцене удивил человек, который сначала получил пулю в голову, потом ответил. И получил еще одну в то же отверстие. Самое удивительное, что после такого он написал сценарий этого фильма, в котором, кстати, есть разрушение четвертой стены. Представили Кроули, если что-то попробует, ладно? Именно так и поступлю, Иван. Поэтому, рассказывая про всяких Дэдпулов и Спейсболов, помните, что есть эти глаза, и знайте, кто лучший в разрушении четвертой стены. Хоть и не специально. Если мои адские гонщики придут освободить меня, вы все станете кормом для сервятников. Shut him up. Раненого тащат в местную врачевальню, которую мы узнаем по исторически достоверной наклейке на деревяшке, у которой не сходятся щели. Он выживет. Он выживет. Блокер был хорошим человеком. И он был верным другом. Мне насрать. Ну а затем медсестра зашивает пулевую рану ниткой, пока хейтеры такие: «О, пулевую рану не зашивают, потому что инфекция!» Знаете что? Микрофон передайте другому. В смысле, вы видели, что медсестра налила в стакан из Икеи? Боярышник Форта Эвала — надежный друг вашего сердца. Поэтому стоит ли удивляться, что герой уже готов к бою? Тем более биться он будет бок о бок с легендой, которую внезапно вспомнил. Никогда не видел никого, кто бы так обращался с пистолетом. Немного обращался, маршал. Немного? Отдельно отлыбся. Кстати, эти мишени в полный человеческий рост, просто Невский такой огромный, что мишени кажутся маленькими. Теперь я вспомнил. Генерала армии Союза Джона Бейсела, Турчина. Это честь. Снова вас видеть, генерал. Ты был генералом? Да.
И как вышло, что ты никому не сказал в городе? Невский вообще очень скромный парень, не любит бравировать титулами. Никто не может сравниться с этим человеком храбрости. Он спас наши шкуры дважды от армии конфедератов. При Чикамауга. Невский, ты всегда был так хорош. Невский, с такой походкой ты пройдешь всех известных войн, всех великих войн, потому что идешь ты наверх. Музыка, камерный оркестр Сонорус, вокал радиотапок, походка Невский. Когда-то Серджио Леоне оживил жанр вестерна своим новаторским подходом. Есть ли что-то подобное у нападения на Рио Браво? Определенно да. Монтаж, например, заканчивается диалог между персонажами, персонажи расходятся, и вдруг... Это что за херня? Серьезно? Вы просто врезали в фильм сцену с качалкой, которая вообще ни с чем не связана. Уверен, эта фишка будет пользоваться популярностью. Пришлось кружиться и надеяться, что с тобой все в порядке. Бишоп, ты молодец. Мы обсуждаем это уже 3 часа. Но почести воздают не только бодибилдингу, но и внезапно бардовским фестивалям. Я друзей не видал по полгода. Я жены не видал никогда. Ах да, это же местная свирепая банда, к которой приходит стукач из Рио Браво. Полковник, все еще в Блайнчепл. Какого черта произошло? Сначала все казалось нормальным, но был тут большой немец или русский. Потом что-то случилось, и большой немец или русский просто обезумел. Самый большой сукин сын, которого я когда-либо видела. Колоссальных размеров мразь. Самая тренированная в мире гнида. Убер-титулованный конч. Банда конфедератов недовольна тем, что операция по освобождению генерала Полностью провалилась. Полностью. а поэтому срывает свою злобу на пленном. Что, кстати, как дела? Как обзор смотрится? Можем обсудить, пока идет эта мега-битва на ножах? Идет работа левой ногой, а правой ногой. Очень ловкие переступки с ноги на ногу. Ладно, я пока в туалет схожу. Что за время терять? Пусть хоть кого-нибудь застрелят. Я ради этого с работы свалил. Ты маг воздуха? Ты аватар? Не может быть. Ты соврал мне о том, кого вы встретите? Кто этот огромный сукин сын? Тот русский или немец? My name is Alexander Nevsky. I won Miss Universe 3 times. Мистер Вселенная, Кэш Шварценеггер. Professional sportsman, bodybuilder. Актер, продюсер. Стал советником польского губернатора. Поддерживал губернатора Арнольда Шварценеггера. Кэш Шварценеггер. Admiral California Press Association. Studies public relations. I look like Arnold. Писатель. Martial arts champion. Первый турнир, который мастер трудовая. Кэш Шварценеггер. Я являюсь офицером запаса. I'm kind of old school. Mr. World. В детском фитнесе. Real journalist. Русский конкурент. Another Superman, yes, but. Я Супермен. И это знают все мальчишки. Полный список титулов в описании к ролику. А ты кто? John Mars, manager here at Canyons. Do a great job here, sir. А, администратор парка, в котором снимают фильм? Не вопрос. К слову, это один из немногих действительно запоминающихся актеров из фильма, который, к сожалению, не может спасти местные практические эффекты. Сироп из сока натуральных фруктов и ягод. Тем не менее, его действия вызывают панику в городе. Кровожадная банда адских гонщик. Они прибудут в наш город, освободить его. Хотите остаться, чтобы вас убили? Клевый халатик. Но я рекомендую покинуть город. Но вместо этого косплееры бегут в церковь, чтобы в очередной раз выстирать и выгладить свои костюмы. Что такое управление? Скоро прибудут адские гонщики. Вы можете спрятаться вместе с людьми. Агент. Я не могу. Агент. Дело в том, что Турчин купил на eBay значок за 900 рублей, а также написал книгу From zero to action hero. А это накладывает какие-никакие обязательства. Ты когда-нибудь бывал в такой ситуации? Many times. Много раз. The enemy. Если хочешь ударить врага, Do everything better. нужно все делать лучше. Поэтому у меня нет врагов. Ведь нет никого лучше меня. Потом Турчин по памяти пытается пересказать Рокки Бальбоа. If they're strong, they have to be stronger. If they fight hard, they have to fight even harder. Oh, wait, you serious? Let me laugh even harder. Шериф понимает, что противостоять банде сложная задача, а поэтому предлагает план проще. Почему бы мне не вернуться туда и не перерезать горло Кроули на месте? Crowley deserves to be hanged. Он заслужил, чтобы его повесили. Поэтому его называют пешкой. Когда Джон Бейзил Турчин. тебя ловят. Ты умираешь не от пули. Тебе повесят столько лапши на уши, что ты умрешь от перелома шеи. И туда же без пафосных сборов. Господи, мы любим пафосные сборы. Мне лучше с близкого расстояния вот этим. Все ваше. Да, я понимаю, что дерзкий бросок оружия напарнику — это всегда круто. Но тут-то персонажи впритык друг к другу стоят. Эй, брось ружье. Что происходит? Вы что, боялись раритетное ружье уронить, потому что его стоимость больше бюджета фильма? А чего вы так завелись? Боитесь, что адские гонщики перебивают всех в городе? Воздух держать. Ведь у тебя еще 2 подхода подтягивания на тюремной решетке и планка над парашей. Знаете, что я думаю? Я думаю, скоро начнутся зверские убийства. Если специалист по эффектам тот же, что был и на разборке в Маниле, убийства действительно будут зверскими. Кстати, важно знать, первый персонаж, которого играет Невский, реальная историческая личность. Turchin was a hero of Civil War, but after the war, he disappeared. What the fuck? Where are you? Where are you disappear? Второе. Фильмы Невского все еще лучше фильмов Минкульта. И третье. Есть 2 типа людей, мой друг. Одни с заряженными револьверами, а другие, которые копают. Заряженным. Да блин! Так как все по сюжету, по сути, происходит внезапно происходит это. Я внезапно вспомнил, откуда я тебя знаю. Мерзкий генерал. Гроули начинает попрекать Турчина его темненьким прошлым, что выводит генерала из себя. Подожди. Тебе не нужно оружие? Нет, у меня есть свое. Швара, может заменить вам? Пистолет. Несмотря на то, что Турчин хотел жить обычной жизнью, прошлое настигло его, и теперь он вынужден вернуться. Его прозвали мускулистый мостик. Между Россией и Америкой. И он придет за тобой. Так, едем дальше.
HTML hypertext markup language defines the structure and content of web pages. Use HTML elements to create all the paragraphs, headings, lists, images, and links that make a particular web page. In this lesson, we will explore HTML elements work. This section contains a general overview of topics that you will learn in this lesson. Explain the HTML tags here, explain what HTML elements are. Almost all elements on the HTML page are just a piece of content wrapped in the opening and closing HTML tags. Piece of content wrapped in the opening and closing HTML tags. Opening tags tell the browser this is the start of the HTML element. They are compressed of a keyword enclosed in angle brackets. For example, an opening paragraph tag looks like this. This closing tags tell the browsers where an element ends. They're almost the same as opening tags. The only difference is that they have a forward slash before the keyword. For example, the closing paragraph tag looks like /p. The full paragraph element looks like this. P, some text context. Sequence elements as containers for content. The opening and closing tags tell the browser what content the element contains. The browser can then use information to determine how it should interpret and format the content. There are some HTML elements that do not have a closing tags. These elements often look like this, but some can also be used without closing forward slash, such as br or mg. These are known as self-closing tags or empty elements because they don't wrap any content. We'll encounter a few of these in later lessons, but for the most part, elements will have both opening and closing tags. HTML has a vast list of predefined text that you can use to create all kinds of different elements. It is important to use the correct text for content. Using the correct text can have a big impact on two aspects of your sites: how they rank in search engines, and how accessible they are to users who rely on excessive technologies like screen readers to use the internet. Using the correct element for content is called semantic HTML. We'll explore this in much more depths later on this curriculum.
Okay. The section contains a question for you. Так, what is HTML tag? HTML tag это тег, он определяет, что как это сказать, тег обволакивает какой-то контент и тег обволакивает какой-то контент. In opening closing tags. Да. Обволакивает контент. What are the three parts of HTML? Elements. Это открывающий тег, контент и закрывающий тег. Section contains helpful. Ёлки-палки. Окей. HTML boilerplate. Introduction. HTML document have the same basic structure or boilerplate that needs to be in a place before anything useful can be done. In this lesson, we will explore the different part of this boilerplate and see how it all fits together. This section contains a general overview of topics that you will learn in this lesson. How to write the basic boilerplate for an HTML document, how to open HTML document in your browser, creating an HTML file. To demonstrate an HTML boilerplate, we first need an HTML file to work with. Create a new folder on your computer and name it HTML boilerplate. Within that folder, create a new folder on your computer, name it HTML boilerplate. Within that folder, create a new file and name it index.html. You're probably already familiar with a lot of different types of files, for example, doc, PDF, and image files. Let computer know if we want to create HTML file, we need to append the file name with the .html extension, as we've done with when creating the index.html file. It's worth noting that we name our HTML file index. We should always name the HTML file that will contain the homepage of our website. This is because web service will by default look for an index.html page. When the users land on our website and not having one will cause big problem. The doc type. Every HTML page starts with the doc type declaration. The doc type purpose is to tell the browser what version what version version of HTML is it should use to render the document. The latest version of HTML is HTML5, and the doc type for that version is simply doc type HTML. The types for older version of HTML were a bit more complicated. For example, this is doc type declaration for HTML4. Жестко. However, we probably won't ever want to be using an older version of HTML, and so we always use doc type. Open the index.html file created earlier in your text editor and add doc type HTML. The first line.
Что нам говорил сделать? New folder and create a new file. New. Думаю, вот так вот нужно. Index.html. Правильно? Select computer. This because website file created earlier. Text editor. Open with VS Code. Okay. Так, отворишь. Doc type. After we declare the doc type, we need to provide an HTML element. This is what's known as the root element of the document, meaning that every other element in the document will be at the standard of it. Типа, the standard это типа наследник, да? Потомок. And in the document will be the standard of it. This becomes more important later on when we learn about manipulating HTML with JavaScript. For now, just know that the HTML element should be included on the HTML document. Back in the index.html file, let's add the HTML element by typing out this opening and closing text like so. HTML length равно блин, я фигню делаю. У нас же это текстовый файл, а как его сделать сразу? Как создать? Ладно, здесь создадим просто index.html. So what is this? We need to provide an HTML element. This is what's known as the root element of the document. Let's specify the language of the text context in that element. The attribute is primarily used for improving accessibility of the web page. It also sets assistive technologies, for example, screen readers, to adapt according to the language and invoke correct pronunciation. Head element. The head element is where we put important meta information about our web pages, stuff required for our web pages to render correctly. And that is where we put important meta information about web pages, and stuff required for our web pages to render correctly in the browser. Beside the head, we should not use any element with display content on the web page.
the charge set meta elements. We should always have the meta tag for the charge set encoding of the web page in the head element. Meta charge set. Setting the encoding is very important because it ensures that the web page will display special elements and characters from different languages correctly in the browser. Web meta jar set UTF 8. Synchronizing encoding is very important because it ensures that the web page will display special syntax. Title element. Another element we should always include in the head of an HTML document is the title element. The title element is used to give web pages a human readable title, which is displayed in our web page's browser tag. Title test. This element is used to tag. If it includes the title element, the web page's title would default to its file name. In our case, that would be index.html, which isn't very meaningful for users. This would make it very difficult to find our web page if the user has many browser tabs open. There are many more elements that can go within the head of an HTML document. However, for now it's only crucial to know about the two elements we have covered here. We will introduce more elements that go into the head throughout the rest of the curriculum. Back in our index.html file, let's add a head element with a char set meta element and a title within it. The head element goes within the HTML element and should always be the first element under the opening HTML tag. My first still not really web page. The one element needs to complete the HTML boilerplate. If the body element, this is where all the content that will be displayed to users will go. The tag images, lists, links, and so on. To complete the boilerplate, add a body element to the index.html file. The body element also goes within the HTML element and it always below the head element, like so. Boilerplate. Add body. Finish files in the browser. The HTML boilerplate in the index file is complete at this point, but how do you view the browser? There are a couple of different options. And note, in order to avoid branching our lessons in structure to accommodate for all of the difference between browsers, we are going to be using Google Chrome as our primary browser. For the reminder of this course, all references to the browser will pertain specifically to the Google Chrome. We strongly suggest that you use Google Chrome for all of your testing going forward. You can drag and drop an HTML file from your text editor into the address bar of your browser.
you can find the HTML file in your file system. You can use terminal to open the file in your browser. Using one of these methods above, open an index.html file we have been working on. You'll notice that this screen is blank. This is because we don't have anything in our body to display. Back in the index.html file, let's add a heading, more on this later, to the body and save file. h1 my your first web page. Now if you refresh the page in the browser, you should see the changes that takes effect in the heading world. Yeah. Ну да, я сделал. Я сам сделал. Сделал сайт за 2 минуты. Да, это жестко. Because a built-in shortcut you can use for generating all the boilerplate in one go. Please note that this shortcut only works while editing a file with the HTML extension or a text file with HTML language already selected. To trigger this shortcut, delete everything in the index.html file and just enter exclamation on the first line. This will bring up a complete couple of options. Press the enter key to choose the first one, and voila, you should have all the boilerplate populated for you. But it's still good to know how to write the boilerplate yourself in case you find yourself using the text editor like Notepad. Heaven forbid. Which doesn't have this shortcut. Try not to use a shortcut in your first few HTML projects, so you can build watch and follow along Kevin's brilliant building your first web page video. Build some mass memory by deleting the content of the index.html file and trying to write out all the boilerplate again from memory. Don't worry if you have to pick the lesson content the first few times. If you get stuck, just keep going until you can do it a couple of times from memory. Run your boilerplate through the v3 HTML validator or similarly this validator. Let's ensure your markup is correct and are an excellent learning tool. They provide feedback on syntax errors you may be making often and aren't aware of, such as missing closing text and extra spaces in your HTML. First step to building a website is to create a place for it to live. So I'm going to go and make a new folder on my desktop. So I'm just going to right click, new folder, and my first website. And there we go. I got a nice little folder there. And this is where my website's going to live. It's the root directory. Anything that I need for my site is going to be in there. Now I want to open this up in my code editor. So I'm going to right click. And if you're using Atom or brackets, I have both of them right there. I can just click on open with Atom. And we wait for the program to open. And there we go. So I opened up my folder. Let's bring it on the screen so you guys can see it. And make that a little bigger. There we go. Great. So I've got it open, but there's nothing here. So we actually need to go ahead and start working. Now, one thing, if you are using like Atom like I am, it's possible you don't have anything along the top here. So if you want to get to any of them, you just have to push Alt. The Alt key on the keyboard brings up this little menu. So to make your first file, we just go to File and File New, or you can use the either if you're on a Mac, Command N, or on a PC, Control N to make your new file.
and I have a nice little untitled file here. Now, one thing you have to know is code editors, they can deal with lots of different types of files. Just like with Microsoft Word, you can save a doc file, the new docx files, PDFs, and some other stuff in there as well, RTFs and whatnot. And it's a little bit of the same deal here, except there's no default. It's not like Word where the default is a doc and then there's all these other options. In this case, there's no default. There's a whole bunch of different things from HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, .NET. It just goes on and on and on, really. So we need to tell it what type of file this is going to be, and the best way to do that, or the only really way, is to save our file. So I'm going to just come down to here and hit save, and it's going to ask me how I want to save my file, and I'm going to call it index.html. And I have to write the HTML out. It's not like those other ones, as I just mentioned, there's no default. So I'm going to write out .html, and I'm going to push save. And we can get going. Now there's a reason I'm calling it index.html, and it has to do with how servers work, and my index is with a lowercase I. We're always just going to be using lowercase stuff. And just for now, know that whatever you want your homepage to be, that has to be your index.html. We don't use homepage.html or home.html or anything else. The homepage of your site is your index.html. So we've got our HTML file, but what do we need to do now? A good thing to do is actually open up your page. So I'm going to minimize this for 1 second. I'm going to find my folder, and I'm going to open up my index.html. And let's just bring that onto the screen so you can see it. And it's a nice blank document right now. Just fix that up a little bit. And this is usually how I like to work. Let's open Atom back up. Okay, there we go. So basically what I want is I want my code editor on the side here, and I want my browser over here so I can see the two of them at the same time while I work. So as I can save here, and then I can update this and see what I'm actually doing. In general, the way I work is I always have my code editor on the left and my browser on the right, just because that's how I'm used to working, but you can set this up however you want. Some people put one on top, one on the bottom, or this could be, it doesn't matter how you set it up, but I like having always everything set up, just so I can see both of them really easily. And now the real fun begins. We need to start writing some HTML. So if you remember, everything in HTML, all the code goes inside of triangle brackets. It's giving me an error because I have nothing in there. And the first thing we need to do is put in this line of code. I have to say doctype HTML. So just like my code editor can create a whole bunch of different types of files, the browser can read lots of different files. It can be a CSS file, JavaScript file, or an HTML file, PHP file. There's a whole bunch. So this is a really important line. It always goes right at the top, and it's telling the browser that it's looking at an HTML file. This is sort of the standard way of writing it, where this is always in capitals, so it's exclamation mark. Let's make that a little bigger. So we have our exclamation mark doctype, and then the HTML, and it's all inside of my triangle brackets. Now this part can seem a little bit redundant, but what I'm going to do now is I'm going to come down, and I'm going to put HTML, and what we want to do next is we need to close our HTML. So open triangle bracket, I'm writing out HTML, closing triangle bracket, and then down here at the bottom, the same thing, but with my forward slash, just like we looked at the last video. So this seems a bit silly. We're telling our browser that we're looking at an HTML file, and then we're coming here and we're telling it that starting here will be HTML, and the HTML ends here. But as redundant as it seems, we do have to do it. And one thing you'll notice is everything I put in my tags is lowercase, except for this doc type. In general, everything in the tag is lowercase, and you'll be good to go. So a few other new tags that we're going to look at. Every website has two parts to it. It has what we call the head, close head, and the body, close body. Let me space this out a little bit, and a bit more space there. I wouldn't normally put all this space, but I just want to make it a bit easier for you guys to see. So here I'm opening my head, and I'm closing my head, and here I'm opening my body, and I'm closing my body. The head is where the extra information goes. This stuff doesn't show up on the screen, but it's essential to getting things to work properly. Plus, we can add a little bit of extra info in there too. And the body, this is where all the content goes. Anything we want the person to see on their screen in the browser here, that has to go inside the body right here. And well, maybe it'll be a little bit boring. I'm actually going to start by doing a few little things up here in the head first. So I'm going to come in the head, and I'm going to write title, and my first website, and I'm going to close title. So I'm going to save my file, and then I have to come over to my browser, and I'm going to hit this little refresh. And I'm about to push it, but what I want you to do, right now, if you see this tab here, it just says index.html, and when I refresh, now it says my first website. So the title isn't something that shows up on my page because it's inside the head. It's extra information, and it's being used for the tab up here. Another place where the title will be used is if someone does a Google search for your website, it's the title that shows up in the Google search. It's not actually content from your site that will be there. So there's one other little thing that I'm going to add in the head here, which is called a meta tag. So anyone who's done a little bit of photography probably knows what the meta, or what meta information is, and it's sort of extra information. In photography, when you take a picture with a digital camera, it's going to save the ISO, it's going to save the shutter speed, probably even the location and time and date and all those things. So all that information is saved with the photo, but if you look at the photo, you don't see it. You have to use some software to get that extra information. So a meta tag like this is a little bit the same. There's a lot of different ones, but the only one that's essential is the charset UTF. And you can see this is actually autofilling for me, so I'm going to go right there and double click on it and get my charset UTF-8. And this seems a little strange. Basically, we're just telling the browser what character set we're using. It's all about the characters that are embedded. It's all these letters that are on the screen. The computer doesn't really know what an F is. It's using this encoding system, and UTF-8 is sort of the standard for most languages these days. And it just saves all the characters that we'd ever want to put on the screen, and we have to tell the browser that this is what we're going to be using. The other thing you'll notice here, and most of these code editors do this by default, but my head is here and it's closing here. When I click there, it's even underlining it to make it more obvious. And then this is indented. And this indentation is just to make it more visually obvious that this stuff is inside there. So I could write it like this. It wouldn't make any difference to the browser, but by having it spaced out, and you can either do that with the tab key, and I'll come here and I'll push tab, and it creates just that space. Other people like using the space bar. I'll put 2, or some people put 4 spaces. And it's just to make a nice visual representation that this stuff is inside my head. And you can even do the same thing here with your title if you want to do. So I have open title, this is inside my title tag, and then close title. But I think it's just a little easier to read for a nice little short thing like that, just to put it like that for my title. Now we can finally put some stuff on our page. We can actually see some things showing up here. So let's just jump right into our body tag, and I'm going to push tab because I'm inside my body tag, and let's just, my first website. I'm going to push save, refresh, and look at that, I have some content on my page.
I've just noticed when I'm saving, most of the time here, I've been pushing Control S, or if you're on a Mac, that'd be Command S, which is File and just save. Whenever you see me doing this, I'm just Control S'ing and then refreshing. It's much faster for me than having to jump up here every time. So I've been doing that just in case you're wondering why you don't see me saving the file, and I can still get it to work. So we don't really have much content on our page right now, but hey, it took us a lot of work just to get to this point. So give yourself a nice pat on the back for making it this far. And in the next video, we're going to start looking at really putting some content in here, because just this little line of text isn't very much. So we're going to start exploring paragraphs and headings and getting some content on there that looks a little bit better. But be happy with what you have. And a little pro tip, I'm going to clean this up a little bit. Let's just get some of this extra space that I don't need. Нас заставили это смотреть, если это все было написано словами, и мы сделали все абсолютно то же самое. Вот type HTML. 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 Потом мета verset UTF. Почему он не предлагает? Ну, так понятно. Title. Ну, сайт. Title сайт. Подожди. Что нужно сделать head. Head. Теперь body. Body сайт. Пускай будет. Ну и все, в принципе. И мы можем это сделать как H1. Оно больше становится. Что она хочет, чтобы я ему дал? Run your boilerplate through the base3 HTML validator or alternative. This HTML validators ensure your markup is correct, and your tool that provides feedback things you may make it. Сохраним это. Окей.
Так, knowledge check. This section contains questions for you to check your understanding of this lesson on your own if you're having trouble answering. Okay, what is the purpose of the doc type declaration? Purpose это типа в чем заключается задача doc-type declaration? В том, чтобы браузер понимал, что перед ним HTML страничка, которую надо отобразить. HTML element. HTML element это HTML element это как бы полотно веб-страницы, в которую ты вставляешь весь контент странички. Он, то есть это обозначает, дает понять браузеру, где начинается, где кончается страница и элементы на ней. What the purpose of head element? Так. Head element нужен для того, чтобы хранить все метаданные для хранить все метаданные, ну и отображать название странички. А body element это уже где весь контент, который мы видим и отображается в браузере. Отображается в браузере. Read through this article about char sets you should use with your HTML pages. Another option for opening your HTML pages in the browser is using the live server extension. Так, for example, live server will always use content. Так, if you wish, you can add long lang attribute to individual elements throughout the web page. Read through this doc for a better understanding of the lang attribute. Давай почитаем. Так, HTML coding is used in order for web browser to parse known as C special characters in HTML documents with the standard form. It is the process to send the header information to the server so that the text is displayed as a text and not as HTML codes. If you're a beginner at HTML programming, this article is here to give you a complete idea about character encoding in markup writing. Understanding HTML character encoding, how to declare encoding in HTML documents, HTML reference for a URL encoding, what is ASCII charset, charset, application of meta charset UTF. Так, the large number of characters used in markup writing necessitates the use я ж не перевел, требует the use of character encoding. Markup authors particularly need this technique when working with foreign languages, high-tech mathematical symbols and other special characters in addition to the standard Latin letters and Arabic numbers, because the content can often collide with standard code. For example, take the use of less than or greater than signs. If not encoded properly, the browser will interrupt these characters at the start and closing HTML tags. A complete misinterpretation that could make your content look alien. So you see, it is not only a matter of human readability. Servers and browsers must also be able to understand your data. Character encoding is HTML.
Character encoding is basically a mapping technique to define text and bytes separately within HTML documents. To understand character encoding, authors must understand what characters are. What are characters in encoding languages? Characters denote alphabetic letters, punctuation, special characters, and some other elements that make up the entire content. The information is stored in a computer as a sequence of bytes in numeric values. A single character can sometimes be represented by more than one byte. Text, image, graphics, videos, data, compilation, and all other form information that appears on the website reader are made up of characters in web page content. What key was used to encode the text determines how the sequence of bytes is converted to characters. In this case, the key is referred to as a character encoding. URL is used by a web browser to request pages from web servers. Web browsers can only URL used by web browser to reduce pages from web servers. To request pages from web servers. Web browsers can only decipher the ASCII character set, which only has characters and only out which are printable, but you also often need characters outside of the characters. Characters encoding is used to define the foreign character set in this case. On the browser side, documents will different with the different HTML encodings would appear differently. It is in the control and disposal of the markup author to use them appropriately. Understanding the ASCII char set in HTML char set coding reference. ASCII is a transmission code derived from the American Standard Code. Information that was created could be used basically from devices, computers, change letter, combination numbers, and control characters. There are printable characters based on text technologies, such as text. The ASCII code work a lot like how calculators work when in binary system runs the entire computational system. Within 7 bits, 7 digits, and indicate either a 0 or an 1. The original ASCII standard defines different characters. It altogether defined only headers, out of which there are 33 non-printable and 95 printable characters. And the 8-bit, which is one full byte, is still used to check data. The 8-bit is used in ASCII-based extended version to increase the number of available characters. Even though the UTF char set has become more important when presenting text, the ASCII version is still widely used today. UTF has the privilege of being quite backward compilators, and it's a subset of ASCII, therefore it recognizes a binary character, the 128 characters. The old encoding method is still used in emails and URLs because ASCII is ASCII is the lowest common denominator of most new encoding forms. There are several benefits of using UTF-8, but above all it is fully compatible with the ASCII special characters, which make it the go-to tool for writing markup for foreign language pages. Furthermore, it can be used with native XML markup also. To declare UTF-8 encoded HTML char sets, you need the following tag. Certain meta tag followed by a char set attribute and set UTF as a char set value. Many languages can be supported by Unicode-based encoding like UTF-8.
which can accommodate pages and forms in any combination of those languages. So your content is free from the rule of server. Server side logic to display the card setting coding for each page, server served for individual form submissions. The content transformation format 8-bit or simply UTF-8 is the current industry standard character encoded format as defined, which was said well by the non-profit organization Unicorn Consortium, and character encoded formats have all been published by the organization over the years. HTML character encoding format was released by it will be used on more than % of all websites. The World Web Consortium also recommends using it in the default HTML character order. This efficiently since the internet can only understand the ASCII character set. Serial coding is the golden rule of converting all non-ASCII characters into readable or computable characters. Invalid ASCII characters are replaced with a % sign without quoting mark followed by 2 hexadecimal digits in the URL. Spaces are considered invalid characters in URLs. In most cases, the HTML space encoding replaces a space with a plus sign or with a %20 sign. Есть какие-то примеры? Ага. Вот есть. Thus, in HTML encoding UTF-8 plays a key role. It is not case sensitive. It's not case sensitive. You can type in any manner, just ensure it is there. HTML character encoding the process of application. This in HTML encoding UTF plays a key role and is not case sensitive. You can type in any manner, just ensure it is there. Encoding the process of application. Attacking the header of thoroughly encoded web pages declares the encoding to the browser. If your web page doesn't have this tag in place, the browser will be unable to interpret your content page, leading to gibberish portion within the content. The process of interpreting the characters, eliminates and attributes within an HTML text is altogether referred to as like the process of interpreting the characters, elements, and attributes within an HTML tag is altogether referred to as tag encoding. Encoding is particularly crucial for open loop platforms like payment gateways. Imagine the system crashes while open transaction processes restrict to customers and a big responsibility for web developers and content authors, so be careful. Markup authors are always prompted that
Declaring the HTML document is not how you can direct the server to change the bytes. The text file must be set in the same encoding to complete the process. If you're using an editor software, it is most likely to have UTF-8 encoded by default. However, if you are working on local files on your computer, you might want to recheck the settings. If it is not already in your desired encoding, then change it. Since HTTP headers often take precedence or in document meta declaration, authors should always check if the HTTP header already has the declaration. Working with XML and HTTP headers often take precedence. Priority. Over in document meta declaration, authors should always check if the HTTP header already has the declaration by default. Of course, that is considering if they have access to it. If it's already declared, then the same should go for the meta element. Or if you are working with XML documents, meta declaration may not work unless you're migrating your HTML document to... Я не знаю, что это. Давай я загуглю, что это такое. Это я читаю, даже не понимаю, что читаю. X stands for extensible. This is stricter, more. Что такое XML? With formatting and the markup language where all documents must be marked up correctly, be well formed. XML has developed to make HTML more extensible, flexible to work with other data formats such as XML. In addition, rather ignore errors in HTML pages and try to display the website even if it has some errors in the markup. So HTML comes with a much stricter error handling. If you want to study XML, mandatory events must always be properly nested, close it, always be in lowercase, attribute names must always be in lowercase, must always be quoted, attribute. Can be particularly useful for representing characters that aren't supported by the copying component. Chinese English characters are some examples. You need them to set up an all-English text, but you can't find the characters in the ASCII character set. You can do... Давайте просто... UTF-8, UTF... What's the difference between... I understand that they will
all store Unicode and that each uses a different number of bytes to represent a character. Is there any advantage of choosing one over the other? It has an advantage in the case where ASCII characters represent the majority of characters in a block of text, because UTF encodes this into 8 bits. It also advantage in that a UTF containing only ASCII characters has the same encoding as the ASCII file. Better where ASCII is not predominant, since it uses 2 bytes per character primarily. Characters will cover possible characters in 4 bytes. This make it pretty bloated. Раздутый типа. I can't think of any advantage of using. You don't need to decode stored data. Character by character handling, the code password you avoid encoding backward compatible with ASCII character. 1 byte code points bytes. Ладно. They should always escape the following 3 characters. That's the interface with the markup syntax. Symmetric applies for using single quote and double quote characters when you need to use the same type of quotes, like the one that surround the attribute values. This is definitely the case in attribute text. Characters that are either invisible or ambitious can be represented by escapes. For example, can interface page break while bringing in the space. On several vitals. Again, here run down encoding HTML. Here's another piece of advice. Keep an eye on your fonts and layouts as you do with the cars. Not all fonts support every character. And leave with HTML character encoding helps map out text and bytes within HTML. Documents authors should always save the documents in HTML to encode. Use percent encoding for URLs. Check for meta declaration when working. Methods of declaring HTML characters, character encoding in. Вот это душная какая-то статья была неинтересная. Vocabulary helps define the language of an element, the language that non-editable elements are written in, or the language that the editable elements should be written in by the user. The attribute contains a single language tag in the format defined in the. Note the default value of lang is unknown. Therefore, it is recommended to always specify this attribute with the appropriate value. Define the language of an element, the language that non-editable
Elements are written in, or the language that they added by elements should be written in by the user. The attribute contains a single language text from defined. This paragraph is English, but the language is not specifically defined. The paragraph is defined as British English. Нифига. Оно так вот выводит. Блин. Это они просто добавили. Before paint right 5 pixels. Lang. Before content. Блин, ты просто не добавили. The attribute value is an empty string. The language is set to unknown. If the language tag is not valid according, it is set to invalid. Even if the lang attribute is set, it may not be taken into account as the lang attribute has priority. For the CSS pseudo class, two invalid language names are different in their names are different, so while lang matches both would not match pseudo class match elements based on the language that are different to be in. Outline deep pink. Оно типа определяет, где написано на английском, и можно задавать всякие приколы. Strong lang. Это не просто strong. Note in HTML, the language is determined by a combination of the lang attribute, the meta element, and the possibly by information from the protocol, such as HTTP headers. For other document types, there may be other documents methods for
parameter. Then the language you want to target set of values specified the HTML spec examples. In this example, the lang title class is used to match the parent of quote elements using this example. The lang title class is used to match the parent of quote elements. Pseudo class is used parents of quote elements q quote using child combinators. The child combinator is placed between two CSS selectors. It matches only those elements which matched by the second selector that are the direct children of elements matched by the first. Once matches by the second selector must be the immediate children of the element matches by the first selector. This is stricter than the descendant combinator. The second combinator typically represented by a single space character combined to selectors such that element matches by the second selector are selected if they have an ancestor, parent, and matching the first selector. Selectors that utilize a descendant combinator are called descendant selectors. Descendant combinator is technically I think list. It's technically one or more CSS white space characters, space character and or one of four control characters, carriage return from feed, new line and tab characters between two selectors in absence of another combination. Additionally, the white space characters of which the combinator is comprised may contain any number of CSS comments. Unordered list item, div типа item list, unordered list und так.
закрыли. Листаем второй. А что оно должно менять? Лили. Я понял. Типа лист внутри листа должен быть типа просто сетку. Ну, секунду. Надо один вопрос решить. Elements measured by the second. Here on the my things list. Elements measured by the second selector must be the immediate children of the elements measured by the first selector. This is stricter than the distant combinator, which matches the elements. All elements in the combinator, which matches all elements measured by the second selector, for which pre-exists an ancestor element measured by the first selector, regardless of the number of hoops up the DOM. Example: span, background color aqua, div span. Типа внутри дива все, что span, будет сам по себе типа span аква цвета, но если он внутри дива, тогда он будет желтым. Вот div span
div span in the div, потом в span span in the span that is in the div. О, жестко. То есть он конкретно имеет в виду, если конкретно какой-то элемент находится внутри родственника, только именно он. То есть если внутри этого элемента еще что-то есть, то на него не применяется. Так, in this example, the lang pseudo class is used to match the parent of quote elements using child combinators. Note that this doesn't illustrate the only way to do this, that the best method to use depends on the type of document. Also note that Unicode values are used to specify some of these special code characters. Так, lang. This English code has a nested quote inside. There's a nested quote inside. Если внутри language английского quote, что это значит? Что эти цифры значат? Типа название этих штук, да? The parent of the using element, то есть quote element. Мы можем взять их в кавычки, и мы кавычки что-то не понимаю. Если, как мы прочитали, что если child внутри parent, то применяется только первому чайлду. А если в чайлде еще один child, то к нему не применяется. Почему оно вот здесь вот применило к внутреннему чайлду эти скобки?
Так. English text syntax. The full syntax is depth enough to mark a certain specific language dialects, but most usage is much simpler. Language tag is made of hyphen-separated language subtags, where each subtag indicates a certain property of the language. The three most common subtags are defines language typically written in all lowercase. For example, the language code for English is N. The code for Badashi is PDZ. Script subtag. Optional. This subtag defines the writing system used for the language and is always 4 characters long with the first letter capitalized. For example, French is in Braille, is Brian. Jakana is Japanese written with the katakana alphabet if the language is written in a highly typical way, like English in the Latin alphabet. There's no need to use this subtag. Region subtag. Optionally, this subtag defines a dialect of the base language from a particular location that is either two letters in all caps matching country code or 3 numbers matching a non-country area. For example, yes, S is for Spanish as spoken as Spain and is Spanish as spoken in Central America. The national Spanish would just be ES. This requires that the page language is specified in a way which may be programmatically determined. The purpose of these requirements is primarily to allow assistive technologies such as screen readers to invoke the correct pronunciation. For example, the language menu on this site includes a lang attribute for each entry. Div class drop-down container language menu, button ID header language menu, type button, class drop-down menu label, type button, area has pop-up true, area ounce language menu, error label current language is in English, span class drop-down arrow down, area hiding true, span ID language menu down. Let's write show area expanded true role menu, list lang K, українська.
А это только батон был. Давай это скопируем. Ставим сюда и запустим сайт. И давай разбирать, что здесь написано. Ну хватит выделять. А что оно? Какую-то фигню скопировал. Co-initial scale. Copy it. Давай разбирать, что здесь написано. Можно же сделать так. Head, body. Что там контейнер? Button. ID header language menu. Давай, может, сделаем так. И вот так вот. А, блин, оно его просто берет. И в строчки переводит. Тогда лучше здесь удобнее будет. Ой, что я нажал. Button, ID header language menu, type button. Class, drop down menu label. Area as pop-up true, area owns language menu. Area label. Current language is English. Is English your preferred language? English. Span class. English. Drop down, arrow down. Arrow down, area hidden true span. Окей, это понятно. But, нифига, это в button столько атрибутов. Current language is English, choose your preferred language. А где оно пишет current language is English? В каком месте оно это пишет? Так, теперь у нас идет unordered list с атрибутами language menu, class dropdown. Это из меню right show, area expanded, true, role menu, list, lang, каталиния, role menu item и ссылка на web.html global attributes.lang, title каталан. И оно его переводит. Нет, переводит. BDI. Что такое BDI? BDI. BDI. Здесь поисковик. BDI. The
bidirectional isolate element. The BD element tells the brother bidirectional algorithm to treat the text it contains in isolation from its surrounding text. It's particularly useful when a website dynamically inserts some text and doesn't know the relation of the text being inserted. To list class name процесс в second place. Text is a text that may contain both sequences of characters that are arranged left to right, and sequences of characters that are arranged right to left. There's an Arabic quotation embedded in an English string. Browsers implement the Unicode bidirectional algorithm to handle this. In these algorithm, characters are given an implicit directionally. For example, Latin characters are treated as LTR, while Arabic characters are treated RTL. Some other characters, such as spaces and some punctuation, are treated as neutral and are assigned directionally based on that of their surrounding characters. Usually the bidirectional algorithm will do the right thing without the author having to provide any special markup, but occasionally the algorithm needs help. That's where BDI comes in. The BDI element is used to wrap a span of text. Instruct the bidirectional algorithm to treat the text in isolation from its surroundings. This works in two ways. The directional value of text embedded in BDI does not influence the directionality of the surrounded text. The directionality of text embedded in BDI is not influenced by the directionality of the surrounding text. For example, consider some text like first place. If embedded text is this works fine, but if embedded text is RTL, then will be treated as RTL text because it consists of neutral and the weak characters. The result will be garbled. If you know this directionally of embedded text in advance, you can fix this problem by wrapping embedded text in a span with a dir attribute set to directionally. Dir left indicating the nullity of the element's text can have the following values, which means VDA class name, the span class name, блин, что здесь написано?
Это нам просто показывает, что как оно будет себя вести, если мы не укажем BDI. Dear after which let the user agent decide. To use a basic algorithm as it processes the characters inside the element until it finds the character with a strong directionality, then it applies the directionality to the whole element. Attribute set to the known directionality, but if you don't know the directionality, for example, because embedded text is being read. Ой. Что я делаю? На разработку интерфейса звонков для Android и iOS разработчик состояла реализация миллиона дизайна аудио и видео звонков Telegram для iOS и Android. Telegram на основе призовой фонд размером в 100 тысяч между собой всего 49 разработчиков, принимающих участие в конкурсе, из них 21 поставили работу на Android. Попробная информация победителей Конрада можно регистрировать. Несколько победителей скоро узнают в Telegram не только в своих платных возможностях в проекте Nice. Я не хочу APK скачивать, но можно было же картинки это добавить, нет?
Что я тут? Да, я тут. Давай. Так, окей. Working with text. Завтра будем делать. Нет, не завтра. Послезавтра. Окей. Что ты вообще сегодня делал? Что главное, не нести человеку вред, и лучше всего физически наступить по слоям, посадить в тюрьму, вообще отправить абсолютные повадки нацистских прихвостней. А еще хотят уничтожить нацистов в Украине. Им себя начинать надо, в России-то их тьма. Сидеть и не видеть всех вокруг, вечно злобленные, неудовлетворенные, требующие чьей-то крови. Ужас просто. И правильно я сказал, что русский народ в большинстве своем оскотинился. Разве не так, если много хороших, здравомыслящих, понимающих людей, но их меньшинство все-таки пропаганда сделала свое дело. Это да, это просто после войны, просто так... Окей, давай. Бесполезно дело, вот что ангел полтемы прошел. Окей, давай. Ой. Так, окей. Говорю, что реально после войны, типа, просто реально люди в России так оскотинились. Вот, то есть я не знаю, то ли они и раньше просто были, просто, ну, не было повода, чтобы они свою натуру показали, то ли что. Ну, просто реально такие все озлобленные, такие просто там гнилые. Ну, большинство есть, конечно, нормальные, но, к сожалению, их очень мало. А большинство, то есть там уничтожают детские сады, больницы, и типа, да, так и надо этих хохлов, типа.
типа детей уничтожать, и чтобы новые типа нацики не рождались. И вот такое реально на полном серьезе пишут. Я не знаю просто реально, как вообще так можно скотиниться было. Ангел полтемы прошел. Кошка траву посадил, книгу по истории читал. А что ты сейчас по английскому учишь? Людям нужно стресс сбросить, но, блин. Я думаю, есть какие-то более эффективные и приятные способы сбросить стресс, чем поносить в комментариях. О, я, кажется, ее тоже делал. Да-да-да, я когда ходил на курсы из 7 класса, то я по этим учебникам учился. У нас типа там курсы, ну, с расчетом были на 5 лет, и каждый типа год это как уровень английского. То есть там ты начинал с beginner, потом я уже забыл, как уровни у них называются, beginner, типа intermediate, beginner, intermediate, upper intermediate, advanced. Нет, я еще один какой-то пропустил. То да, книжки очень крутые. Прям реально, я как-то пытался до курсов самостоятельно учить английский. Beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, вот. И то я когда пытался до курсов сам учить английский по видосам с Ютуба, в частности, вот этого полиглот, уже знаешь этого чела. Вот это вот, типа, который заверял, там можно английский выучить, там какие-то были там за пару уроков. Не знаешь. Ну, он был популярный, типа, в те времена. Когда он, типа, ходил и рассказывал с нуля за 16 часов, во. И, типа, у него там были лекции, там, по английскому, где ты сидел. Ну, и он рассказывал. Я что-то, ну, по ним вообще ничего не понимал. Но когда пошел на курсы, и по этим книжечкам мы учились, то книжки реально топ. Тебе дают информацию, практику, новые слова, типа, и оно интерактивно еще было, там всякие, включали нам диалоги, видосы. Да. И вот мы по ним учились, и вообще просто топ. Оно просто все реально на ходу славливалось. То есть вообще никаких проблем не было. Да, 16 часов это, ну, это моча в уши. То есть такой бред. State Vision, Ханько. Ну, правильно. Так что, блин. А ты сейчас, типа, книжку делаешь какого уровня? Я 3 года отучился. Я отучился Elementary, Pre-Intermediate и Intermediate. И бросил. Да-да-да. И работа в парах, да. У нас как бы небольшая группа была. И мы общались там. Я сам про себя все говорю. Ну, тоже нормально. То какого уровня ты делаешь? Интермедиат сейчас прохожу, потому что мне нужно наверстать, что я за 2 года забыл. Угу. А вообще, может, ты знаешь какие-то сайты нормальные с тестами для проверки уровня? Потому что я бы прошел. Потому что, ну вот я вот закончил, ну, курсы. Ну, как закончил? Я их бросил, я как бы еще 2 года не доучился. И просто ну, уже сам самостоятельно просто, ну, как снежный ком накатывалось. И так потихоньку, ну, более-менее себя чувствую спокойно. Но хотя я как-то пытался что-то делать какие-то нашел тесты по advanced уровню.
И там реально что-то очень сложно было. Я понимал, что Advanced я реально не тяну именно как грамматически. Может, если я там буду что-то читать, то как бы, ну, я суть уловлю, но чтобы прям на Advanced уровне строить предложение, то это... Ну, это нужно реально отучиться. На ЗНО, по идее, B1 плюс был, как я понял. B1 плюс. B1 плюс это как? Я знаю типа B1, B2, C1 и C2. Я, наверное, ошибаюсь. English levels. Вот, да, вот так вот. А0, А1. Advanced. Так вот, что хотел спросить, или может знаешь какие-то нормальные... я тесты не проходил, я просто открыл English файл с А2 уровнем. Ты помнишь, что настолько все забыл и взял бы один книжку. У тебя English файл есть... Уровнем B1, B1 плюс и B2. А ты покупал или скачал где-то бесплатно можно? Тебе можешь скинуть ссылку, если где-то бесплатно? На рутрекере, я понял. А у тебя там есть файл с ответами, чтобы себя проверять потом? Вот, у меня, оказывается, в закладках есть какая-то ссылка на English файл. Grammar. Вот это на students, по students book, а workbook там в конце ответы. А ты workbook тоже делаешь? Блин, не видно ничего. Ну, в конце письма писать впадло, конечно. Да, письма я тоже, сочинения вообще не любил писать. У нас в школе... у нас, короче, было две группы в школе. Одна там жестко знали английский, вторая наша, которая плохо знала английский, у нас типа легко было. И нас потом, когда после 7 класса, когда там много кто разбежался из класса, и у нас группы стали очень маленькие, то нас просто присоединили к сильной группе. И в сильной группе каждое домашнее задание нужно было писать сочинение. Просто жесть. Я так не любил эти сочинения писать, особенно когда тема, ну просто там на вопрос можно ответить да или нет, и два предложения. И типа, и ты раскрыл весь вопрос. А у меня школа с упором языки. И вы, по идее, там должны же были, если у тебя... Ну, в принципе, я бы... Ну, то есть, там уже, когда я пошел на курс и начал вникать в английский, то мне английский зашел. Хоть сочинение, ну, все равно мне не было прикольно писать, но зато она нам давала сложные тесты. То есть... Нам сложные тесты давали, было интересно реально свои возможности прокачать, проверить, потому что там типа тесты, ну,
какого-то не школьного уровня. Там какие-то экзаменационные тесты, олимпиадные тесты всякие мы делали. У меня еще немецкий 5-8 класс был. И что, не понравился тебе? Мы в универе, поскольку у нас международные отношения, то мы еще польский учили. В принципе, прикольно было, весело первый год учить. Типа, учишь, там все похоже на наш. Ну, типа, было реально весело. Но зато потом, со 2-го курса, у нас начался польский. Сейчас, как это называлось? Профильный предмет на польском. Короче, у нас начала тупо экономика быть на польском. Мы после года БМЭ по-польски типа еле разговариваем, а тут нас уже заставляет учить экономику на польском. Да. Да, на международные эти отношения настраивать. Ну, в принципе, на заводе мне и пригодился. Польский. Да. А я там, нормально разговаривал. Ну, когда еще, в конце нашей поездки в Польшу, в последние дни перед отъездом, мы поехали с другом, я с другом ездил, мы поехали в Варшаву. И у нас, мы, короче, мы просто поехали, а план отъезда домой мы не продумали. Мы типа думаем, придем вечером на вокзал, там по-любому какие-то будут ездить автобусы, поезды до нашего города. Мы такие, вечером придем, разберемся. И, короче, ходили целый день по Варшаве, возвращаемся на автовокзал. Мы заходим на этот вокзал. Типа, я подхожу к кассиру, спрашиваю, типа, нам нужно в Гарволин. Это, типа, наш город. Она говорит, типа, со 2-й платформы, там, в 10 часов, типа, идите, типа, на 2-ю платформу в 10 часов сядете. Я говорю, окей. Мы сидим, ждем. 9 часов мы сидим, уже 9:30. А нам завтра, типа, нужно уже в Украину уезжать. Я думаю, пойду-ка я спрошу, может, на Украину есть автобусы. Подхожу в кассу и спрашиваю, типа, а есть ли завтра автобусы на Украину? Она такая на меня смотрит. Это вообще-то ЖД вокзал. Мы такие за голову взялись как? Типа, мы ж на автовокзал приходили. Мы типа выбегаем из него, начинаем бегать по этому вокзалу, искать, где автовокзал. Типа, спрашиваем у охранника. Говорит, вот тут вот, там автовокзал и ЖД вокзал находится, типа, очень рядом. Я сейчас нарисую. То есть, вот ЖД вокзал, а вот тут маленькая кабинка автовокзала, и тут 2 платформы стоят этого автовокзала. Мы такие, охранник нам говорит, вон, зайдите в вот этот домик. Я подхожу, света нет, все закрыто, типа, я дергаю дверь, закрыта, думаю, что делать? Стучу, вижу, там кто-то, еще какой-то охранник сидит, я спрашиваю, типа, как нам до Гарволина доехать? Он говорит, никак, уже автобусы не ездят. Типа, можете подождать, может, какой-то еще приедет. Мы сидим, уже не знаем, что делать. Сидим, ждем автобус. И к нам дед подходит, начинает спрашивать на польском. Я говорю, вот сидим, ждем автобус, нам в Гарволин нужно. Он начинает нам рассказывать, типа, пацаны, нет, уже автобусы не ездят, вот в 10 часов поедет поезд. Типа, пошли со мной, я вас проведу. Такие, елки-палки, фух, слава богу, кто-то помог. Идем мы с этим дедом, я с ним на польском нормально так разговариваю, я прям почувствовал, не зря учил, вот прям пригодилось. Мы там с ним про то, про сё, откуда мы, что мы тут делаем, туда-сюда. Идем за дедом, он идет на кассу, покупает себе билеты. Говорит, вы можете не покупать. Я такой, почему? Типа, купите в поезде, уже время, типа, на исходе, пошли быстрее. Мы пошли, сели. Типа, говорит, все, на этом поезде едете, там разберетесь. Я говорю, все, спасибо. Сидим, едем. Видим, кондуктор выходит и начинает проверять билеты. Мы напряглись.
Ну, он такой идет, до нас очередь доходит, типа, билетики. Мы говорим, нам сказали, у вас можно купить. Он на нас так посмотрел, достал рацию и ушел. Мы сидим уже, думаем, все, сейчас нас в полицию заберут, все, мы сейчас штраф будем платить, не знаю, депортируют нас, я не знаю, паника, ну не паника, но мы так на взводе сидим, что происходит. Он возвращается, говорит, типа, да, можете купить, типа, вам взрослый или студентский? Мы говорим, студентский. Он такий, тоді студьовку. Пшошу студьовку. Мы достали наши студенческие украинские билеты, даем ему. Он на них смотрит. То не наши. Типа, то не наши. Говорит, ну, студентский, мы студенты. Он такой думает, смотрит. Ладно. И пробил нам самый дешевый билет. Мы такие, спасибо. Вот реально нормальный дед попался. И сидим, едем дальше. Я не знаю. Я не знаю. И мы сидим уже, все, расслабились. Звонит нас. Ну, а там еще, в чем прикол, ЖД-дорога к нашему городу была на ремонте. То есть 13 километров к самой ближайшей станции, ЖД-станции к нашему городу. Да-да. И мы типа, ну, а мы приезжаем только к этой станции в 12 часов ночи. И мы тоже уже думаем, ну, мы еще в пути этого не знали. Мы пока ехали, уже все, расслабились после этой покупки. Звонит нам чел с нашего дома, который, типа, ну, переживал за нас, говорит, типа, давайте я вас заберу, потому что там, ну, 13 километров ближайшей рабочей станции до нашего города. Мы такие, как 13 километров? Типа, ну не переживайте, я вас на машине подъеду, заберу. Мы такие, ну ладно. Все, мы чуть-чуть поднапряглись, но уже опять расслабились. Все, в ажуре. Приедем, нас заберут еще. Все, кайф. Сидим, едем. Уже там полусонные, сидим, засыпаем. Останавливается поезд. И что-то видим, слишком людей много выходит. Что-то много людей выходит. Мы сидим, ну ладно, ну может какая-то важная станция. Типа сидим, спим дальше. И мужик такой выходит, проверяющий по вагонам, типа, чтобы все вышли. Говорит, что вы здесь сидите? Сейчас пересадка на соседний поезд. Мы такие подрываемся, смотрим в стекла, там уже до людей метров 100 бежать. Мы с чемоданы, свои рюкзаки за ним и побежали. Сели, тоже уже смеемся, такой истерический смех. Блин, вот это приключение у нас получается. Уже сидим, все, спрашиваем там у людей, типа, доедем мы до той станции или не доедем, да, говорят нам, все, типа, сидите и доедете. Мы приезжаем к той станции, выходим, просто станция какая-то в середине поля, то есть ничего нет, кроме дороги, поля и будки на этой станции. Ну мы давай, уже 12 часов ночи, спрашиваем у сторожа на станции, типа, как... Что-то какие-то автобусы есть ночные? Он говорит, да, типа в 12:30 там или в час может приедет автобус. Тоже может. Типа говорит, я его спрашиваю, а с какой стороны, типа там идет, типа вот ЖД-дорога, вот здесь вот эта кабинка. Но она не так близко, она на самом деле... Вот ЖД-дорога, и вот эта кабинка где-то здесь, метров 50. А ты выходишь здесь. Мы типа тут спрашиваем у чела про автобусы, говорит, я у него спрашиваю, с какой стороны? Он говорит, ну, либо здесь, либо по эту сторону. Тут еще другая дорога. Мы такие, окей. С другом разделились, стоим и ждем. Потому что мы уже засомневались, что чел приедет. Мы как бы ждем нашу машину, но мы на всякий случай спросили. Да-да-да. И, ну, и типа спросили на всякий случай про автобус, потому что мы уже сомневаемся, что чел приедет. Ну, точнее, не сомневайся, легкое сомнение у нас уже появилось. И с каждой минутой это сомнение все больше и больше нарастало, потому что каждый бусик, который у нас дома был, чтобы нас на завод завозить,
Ну, типа, чел на нем должен был приехать. И каждый бусик, который мы высматривали на дороге, думаем, о, все, за нами приехали. Все. Нет, не за нами. Ждем, следующий бусик едет. А, все, ну это, наверное, за нами. Нет, и, короче, уже час ночи, наш бусик за нами не приехал. И слава богу, что с нами тут еще 2 женщины стояли. Они спрашивают, типа, куда вам ехать? Я говорю, в Горволин. Такая, о, за нами, типа, сейчас машина приедет, ну, 2 какие-то полячки. И нам по пути будет, мы вас можем подкинуть. Мы такие, о, кайф, все, типа. Зову друга, садимся в машину. И, типа, мой друг спрашивает, а что, если за нами тут чел приедет, ну, с нашего дома? Я говорю, ну, позвонит, он нам позвонит, скажем, что мы уже едем. Чего страшного? Ну все, приехали домой, уже все спят в доме, мы пришли, заснули, просыпаемся, ну, садимся на кухне завтракать, сидим себе спокойно завтракаем, и вот этот чел, который нас должен был забрать, сейчас, подожди, чел, который должен был нас забрать, так выходит с комнаты, заходит так на кухню, так, в глаза нам так не смотрит, такой, ну что, парни, добрались? Говорим, да, добрались, но не так, как должны были. Он такой, ну простите, я просто заснул. Я просто заснул и забыл. Мы сидим, ну спасибо, спасибо. Блин, и просто такое реально приключение с этой Польшей. Вот из 2 лет. Но мы уже были готовы 13 километров пешком идти. То есть мы уже стояли, думали, типа, уже рассчитывали, сколько нам идти. Так, ну, если там 3 часа, 3 километра в час идти, ну, типа, за 4 часа плюс-минус дойдем до утра. Мы уже реально были готовы идти пешком. Ну, конечно. Блин, Таблетки там, Антон? очень круто. Ой, блин. Мне вот хочется приятного. Что приятного? И вот хочется еще как-то куда-то так съездить, какие-то приключения. Вот мы с друзьями ездили тоже, приключения себе искали. Ездили во Львов, в Харьков на поезде по 12 часов. Там тоже много есть чего рассказать. Спасибо. Это вода. Спасибо. Ой. Да, просто вот это, кстати, мы во Львов ездили. Да, и, кстати, воды начал очень много пить. Что-то, во-первых, слушать, я где-то реально минимум 2 литра воды выпиваю. Даже, может, больше. Вот просто первый курс, каникулы. Ты что, сидим, ну, нечего было делать. Говорю, поехали куда-то. Поехали во Львов куда-то, ну, что-то куда-то съездим. Типа, говорит, ну, поехали, что. Тоже друг такой легкий на подъем был. Ну, типа, поехали, что. Там еще позвали своих знакомых. И собрались у нас 1, 2, 3, 4, 5 человек нас собралось во Львов. И мы, типа, ну, студенты, да, туризма, студенты, бедные студенты, типа, у нас условие было, ну, как бы, тематика нашей поездки был бич-трип. Типа, что мы максимально все дешево делаем, максимально экономим. Типа, взяли самые дешевые билеты, там еще со студенческим в плацкарте. Со студенческого там по 30 гривен билет стоил. Да. И вкус мивины, и бутербродов с маслом, с колбасой. Мы взяли максимально дешевые эти вот плацкарты. Без этих даже. Без белья постельного. Ну, я бы даже белье не брал бы, если бы мы и не сильно экономили, потому что, ну,
белье какое-то оно мерзкое в этих поездах. Хотя друг говорит, что их типа стирают, новое постоянно типа приносит. Но я что-то в этом очень сильно сомневаюсь. И... Короче, фигня это я боюсь брать это белье. Ну и чё, сели, поехали. 12 часов просто на вот этих твердых койках ехали. Там сняли конках на Западном фронте без перемен, если смотрел. Нет, к сожалению, не смотрел. Стирать, типа, варят их, да? Во Львове... Вот во Львов, ну, реально классный город. Красивый. Тоже, мы когда у кого-то спрашивали дорогу, да, скорее всего, там же их куча как по-другому. Ну да, сварил, все микробы умерли. И все. И пошел. Что я говорил? И мы когда во Львове у кого-то спрашивали дорогу или какую-то информацию, все сначала типа спрашивали, ну так сердито, с какого вы города, откуда типа вы? Мы говорим, из Житомира. Пауза. Так что-то думает. С Житомира! И начинает уже так на веселье нам что-то рассказывать, отвечать на наши вопросы. Вот реально вот мы такое заметили, тупо каждый так делал. И мы как-то во Львове, в самом центре, переходим дорогу, там церковь стоит. И мы просто у женщины спрашиваем, типа, а как нам в эту церковь попасть? Потому что что-то мы вход никак не могли. Походу, к людям с Востока плохо относятся. Может быть. И спрашиваем у женщины, как нам в эту церковь попасть. И она нам начинает тоже спрашивать, откуда мы, тоже с такой паузой, из Житомира. Да давайте я вам расскажу. Короче, начинает нам рассказывать, что-то там за то, за сё. Мы уже стоим, она нам тупо инфу какую-то дает. Говорит, а вы знаете, я вообще-то экскурсовод. У меня сейчас перерыв между экскурсиями. Давайте я вас повожу, порассказываю. Расисты со Львова. Ну, кстати, я на русском, типа, много что спрашивал, много кто разговаривал. Ну, много я с кем разговаривал на русском, то никто даже криво не посмотрел. И, короче, говорит, давайте я вам проведу экскурсию, у меня пока перерыв. И начала нас водить и рассказывать. Типа спрашивает, знаете про Криевку ресторан? Ну, такие знаем. Ну, типа, там, где спрашивает гасло. Ты должен слава Украине. И я что-то рвала с этого ресторана так жорстко. Типа, говорить, що за гасло? Які слава Україні? Що це вони попридумували? Типа, зробили з українського національного гасла якусь, типа, якийсь анекдот. И, короче, ведет нас в цю Криївку. Ей открывает чел, типа, гасло. Она такая, слава Тель-Авиву. Тут что такие, ну что вы начинаете, какому Тель-Авиву? Она такая, давай открывай, не морочи нам голову. Он такой, ладно, все, открыл. Нам тоже, там люди сидят, едят. Она нас ведет по этой Криевке, говорит, вот тебе шлем, тебе автомат, сюда становитесь, ты фоткай. И просто мы стоим с этим шлемом, с автоматом. Люди сидят, едят. Она нас водит, фоткает. Слава Тель-Авиву. Кричит. С этого тоже так угорали. Ходим, фоткаем. Реально такая заводная женщина. Все, тут пофоткали. Знаете что, здесь вообще не ешьте, здесь все оверпрайс, потому что это туристическое место, все, мы отсюда пришли сюда пофоткаться, я вам экскурсию провела, здесь все, выходим, идем дальше. Да, мы выходим, а там еще как бы этот ресторан, там просто жилое здание, и ты как бы в подъезд заходишь и спускаешься в подвал, и там этот ресторан. Она нас типа выводит с этого подвала, говорит, идем на второй этаж. На второй этаж. Мы типа поднимаемся, да-да-да, на второй этаж, а там просто, да-да-да,
а там просто лестничная клетка и квартиры. И она берет, звонит в квартиру какую-то. Мы типа стоим в шоке. Что вообще происходит? Просто открывает какой-то молодой пацан. Ну и просто, ну реально какая-то обычная квартира, коммуналка. Мы стоим, он открывает, такая, заходите. И мы как-то, ну, как-то стоим, куда заходить, чё, кому-то в квартиру, виски ведьмы. Мы заходим, реально какая-то коммуналка, там клетка с кроликом, там что-то чайник кипит. Мы думаем, бля, ну прикольно, что она нам решила квартиру показать, как раньше жили. Ну прикольно, что стоим, смотрим на эту квартиру. Открывает нам двери. А это типа просто вход в ресторан. Мы заходим, а там просто огроменный, ну, здоровенная территория ресторана. Заводит нас в ресторан, типа, знаете, какие эти здесь цены? Дает нам меню, а там цены, бутылочка там колы 1000 гривен стоит. Там всякие эти блюда по 2000, там по 5, по 10 тысяч стоят. Мы смотрим на эти цены, просто в афиге. Что за цены? Кто здесь вообще ест? Она нам ходит, показывает, мы просто в недоумении с этим рестораном, почему здесь такие цены. Ну, блин, ну, что, ну, наверное, кто-то, кто может, жестко жирует. И показывает нам туалет завела, а там туалет с огромной такой дверью, как сейф в банке. Типа открываешь ты этот сейф, заходишь в туалет, а там просто типа туалет, как будто это, ну, как реально как под сейф сделан, там все в деньгах, все в стекле, как бы, и по стеклом деньги везде лежат. И тоже, ну, очень прикольно было. Да-да-да, плати один раскол. И мы выходим с этого ресторана, типа, во внутренний дворик. Говорит, типа, поднимайтесь наверх. Ну, там внутренний дворик, знаешь, типа, как здание, как колодец. Вот мы вошли в этот колодец, и там леса, ступеньки идут на крышу здания, потому что на крыше здания там стоял как этот, ну, робот стоит такой, ну, сделан там из какого-то металла робот, и зенитка еще на крыше. Говорит, типа, идите наверх, там робот, зенитка, пофоткайтесь. Я постою, покурю. Ну, хорошо. Пошли мы наверх, там фоткаемся, и два чела с нашей компании начинают наводить панику. Типа, блин, а чё, а вдруг она нас попросит деньги платить? Ну, она к нам просто подошла, просто говорит, я вам сейчас, ну, покажу все тут. Ну, то есть не было никакого уговора, говорит, а вдруг она нас сейчас приведет и скажет, давайте платите деньги. Я говорю, мы типа там говорим, какие деньги? Она, мы не договаривались, она просто типа говорит, типа, я вам покажу тут, пока у меня перерыв, типа полчаса. Типа, сейчас она деньги с нас попросит, тыры-пыры, полицию еще вызовет. И мы типа говорим, какая полиция, какие деньги? Типа, мы с ней не договаривались. И он вот этот стоит, накручивает, и, короче, жестко так замашнил, уже панику навел, и уже большинство было против дальше идти, типа, по ее рассказам. Мы спустились, говорим, нам уже, типа, нужно идти, ну, уже по своим делам. Она говорит, да не, куда, давайте я вам еще, типа, на кладбище свожу, там тоже интересно есть достопримечательности, но на то кладбище не пускают просто так, типа, чтобы на то кладбище попасть, нужно купить венки какие-то и положить там на какую-то могилу, и тогда вас, типа, пустят. И говорит, типа, чтобы венки эти дорогие не покупать, и сказала нам, да, и сказала нам какой-то лайфхак, чтобы за 20 гривен там вместе 200 попасть на то кладбище. Мы говорим, ну все, спасибо, и мы пошли. И вот реально так обидно было, что челики замашнили, потому что из-за них мы еще один квест, вот реально еще один квест приключения пропустили во Львове, когда мы после 10, мы как квартиру снимали, мы не успели купить еду на ужин. И мы пошли, типа, после 10 вышли искать продуктовый магазин. И
И мы типа идем, и мужик какой-то идет, уже чуть-чуть такой подвыпивший, мы его спрашиваем. Ну это ж день был, это ж день. И это какой-то типа кладбище достопримечательность была. Где-то там недалеко от центра. Ну и нас тем более 5. Так что, волноваться было не о чем. И мы тоже у мужика спрашиваем, где здесь есть продуктовый магазин. Тоже мужик спрашивает, откуда мы. Делает паузу, смотрит в небо, думает. И навеселе отвечает, у нас тут есть один магазин, но давайте лучше пойдем в паб. Типа, выпьем, познакомимся поближе. Типа, вы расскажете, что у вас как там в Житомире. Я думаю, блин, опять квест, опять приключения, типа, кайф. Типа, пойдем. И опять те же самые пацаны. Что-то как-то стрёмно, блин, что-то какой-то мужик нас в паб зовет пить пиво. Не, давайте не пойдем. И опять замашинили, и мы просто пошли в магазин покупать макароны. И так что-то мне обидно было. Реально, просто, вот прикинь, чел, какой-то львовский чел предлагает тебе пойти в паб, выпить пиво, там, поговорить. Вот реально, тут можно было что-то бы по-любому интересному бы рассказал. Ну вот. Я бы не против был. Так что, блин, было топово. Львов, да, блин, капец красивый город. А еще там, может, знаешь, есть заведение Дім Хемера, якось так називається. Дім з химерами. Ну, короче, блин, не буква Х. Вы только в Крыму, Днепре и Киеве. А когда ты был в Крыму? Ты просто на море ездил, да? Короче, не помню, ли это он. Львов. Вы в детстве отдыхали с семьей. А ты в Артек не ездил? В лагерь Артек. Ну, типа, раньше козырный был. Вот этот дом. С химерами всякими классными тут. С классными статуями. Нет, вообще в лагерях не был, кроме школьных. И, короче, и в чем прикол этого дома? Там наверху стоит Жигуль. На крыше стоит Жигуль, в который можно садиться. И типа фоткаться. Но чтобы туда подняться, нужно по очень узким коридорам пройтись. Там реально, вот лестница, и 2 человекам вот рядом стоять уже тесно. То есть реально, чтобы стоять, нужно не вот так вот так тесно, нужно лицом к лицу там или спиной к спине стоять, чтобы себя более-менее нормально, комфортно чувствовать. И в чем прикол, что этот дом как бы туристическое место, там куча людей, мы просто по такой огромной очереди туда поднимались. И что самое жесткое, что на каждом этаже каждая комната это как бы зал ресторана. То есть весь этот дом ресторан. И просто как жалко было этих официантов, которые по этим узким коридорам и шли, так еще и с подносами, еще с едой. Я просто боюсь представить, какой это ад там работать. Я вот в лагерях тоже не был. Я один раз только в школьном лагере был, типа в 3 классе, где мы просто в школу ходили и нас там развлекали. То есть там какие-то занятия нам давали, игры, спорт делали.
И у нас там было не тупо просто по этим коридорам ходить с подносами. Это реально было очень жестко. Ты прикинь, так работает. Да, да. И вот в лагере еще как раз в тот момент в лагере, это был 3 класс, меня что-то надоумило постричься под шестерочку, потому что у моего друга ну, под шестерочку он стригся, и когда такие короткие волосы, вот так кайфово против роста волос гладить. Приятное ощущение. Я вот чисто из этого ощущения захотел постричься под шестерочку, и меня в парикмахерский, мама парикмахерша отговаривала, типа, тебе не понравится, тебе типа, ну, будешь плакать, тебе не понравится эта прическа. Я говорю, нет, хочу под шестерочку. Хочу под шестерочку. Меня отговаривали, но не отговорили. Я настоял на своем. Меня постригли. Я выглядел максимально стрёмно. Я потом, пока волосы не отросли, ходил абсолютно везде в кепке. Потому что я реально стрёмно выглядел. Но зато, когда я был дома, я себя гладил и получал кайф. Ой, блин. Да. Ну, вообще, я даже немного жалею. Типа, что я как-то упустил эти приколы с лагерями. Типа, ну, по идее, звучит очень весело лагерь. Где вы, типа, там живете, что-то кемпите, ходите в лес. Там шашлыки, башлыки, купания, игры всякие. Не знаю, звучит как-то очень кайфово. Жалко. Ну, не знаю, я, наверное, какой-то в детстве... Ну, не наверное, но я в детстве какой-то очень стеснительный был. Мне как-то было некомфортно. Какие-то новые такие коллективы вливаться. Да, вот я когда ультра мелкий был, то я очень какой-то со всеми, я везде просто был, типа со всеми там общался с детьми, но потом чем старше я становился, как-то все стеснительнее становился, и мне уже новые коллективы очень сложно давались. Не то чтобы я в них не вливался, то есть если коллектив новый появлялся, я как бы в него вливался со временем, но просто вот само вот это ощущение вот незнакомых людей вообще напрягало. То есть я даже когда в поликлинике лежал, и ко мне пришли девочки знакомиться, типа, я новенький, я просто их заигнорил. Я просто встал, развернулся и начал смотреть в окно. Не знаю, это класс 8 вроде был. И они ушли. Ой. Ну, потом все-таки за пару дней я свыкся. И мы уже там и телевизор вместе смотрели, и в что-то играли. Я в компе лучше посидел бы, в игры поиграл, да, то же самое. Хотя, ну, у меня как бы дворовые друзья были. И вот я все-таки где-то до лет 14 все же большую часть своего свободного времени там на каникулах, то мы с друзьями во дворе играли. У нас там большая компания была, и тоже ультра весело было. Там и в прятки, тут у нас козырная игра была прятки. И вот чисто тупо наш козырь, 24/7 играли в прятки, казаки-разбойники. Вот казаки-разбойники очень жесткая игра, которая чисто вот одна партия могла длиться день. Типа кто-то казак, кто-то разбойник, и вот это ты прячешься как разбойник, и можно ж убегать, чтобы тебя не догнали. И вот это тоже было ультра весело. И пока мы там прятались где-то на крыше, там был типа двухэтажный дом, и к нему пристройка. Возле этой пристройки был сеточный забор.
очень высокий. Мы по этому сеточному забору залазили, прятались на ту крышу и тупо несколько часов с корешем сидели, разговаривали о жизни, балдели. Вообще такой кайф. А еще дольше это все выходило, когда мы вроде как договаривались не выходить за пределы там, нескольких дворов, и кто-то нарушал это правило и просто там уходи в магазин по своим делам. Ты сидишь, ходишь по этим дворам, ищешь все закулки, ищешь, никого нет. А потом типа уже все, уже не стало интересно, сидишь на лавочке, ждешь, когда они придут. Они возвращаются с мороженым, типа... Да, суп пошли поели, да, тоже было такое. Ну что, типа, прятаться, сидеть, сейчас же обед. Пошли поели суп, вернулись на свои позиции. Да-да-да. Блин, реально столько классно все в детстве было. А ты в детстве что-то у вас такое было? А еще в войнушки играли. Просто тоже прятались, и если убил ты кого-то или нет, считалось чисто потому, кто раньше крикнул там «пау-пау». И тоже постоянно срались потом, когда кто-то вместе одновременно крикнул «пау-пау», и постоянно мы срались, что нет, я раньше крикнул. Блин, и что в округе вообще не было тоже никаких детей? Ну, блин. И чё ты в детстве просто, типа, за компом сидел? Ну, блин. Ну, тоже. Ну, это редко очень было, блин. С ком было, да. Во сколько лет тебе комп появился? И вообще, ты помнишь свою первую игру? У меня комп появился где-то в классе третьем. А самая моя первая игра была... Я к маме на работу приходил и играл. Вот самая первая игра в жизни, наверное, был Hot Pursuit. Hot Pursuit. Да, веселая ферма. У меня мама играла, мне такое не очень нравилось, но мне нравилось наблюдать, как она играет. Да, то же самое. Я с сестрой и папой играл, я тогда маленький был. Блин, а чё не показывают мне старых все это? Копии. А сколько тебе лет было, не помнишь? У меня колды в детстве не было, но я помню, к троюродному брату приходил. И он мне тоже какие-то какие-то стрелялки включал военные, а для меня очень сложно было. По-моему, снайпер элит была. Я помню, снайперкой чувство сидел, пытался кого-то убить. Для меня эти игры очень сложные были. Даже не помню, был я тогда в школе или в садике. Нифига. Ну, это в сознательном возрасте. Вот какую-то... Хотя да, уже, наверное, сложно будет восстановить события и вспомнить какую-то сознательную первую игру. Вот я помню, что вот когда мне только купили компьютер, вот первая прям на моем лет 16 играл, удалил после минут 20 игры. Да, я снайпер элит, ну, только к брату приходил, пытался играть, а так мне что-то скучно было.
На своем... У меня даже, по-моему, в Стиме она есть, ее когда-то бесплатно раздавали, какая-то часть. Я что-то скачал, что-то вообще скучно было. А вот когда мне купили компьютер, то самая моя первая игра была «Приключения Кузи». «Приключения Кузи». Не, блин, не тот Кузя. Игра. Тише сделать? А какое музло? Вот это вот? А, ты про... Я просто... Я понял, я понял. Биты, да. Вот, не знаешь эту игру? Вот это моя самая... Ой-ой-ой, как же громко. Не. И бывали такие сложные уровни порой. Но игра очень веселая. Но это какая-то не та часть. Ой-ой-ой. Чё-то вообще ничего... Это не та часть какая-то. Ну игра топ, реально. Да блин, все не то. А еще из первых игр... О, вот это я помню. Это вообще жуть. Я вот, кстати, в Сталкера никогда не играл, потому что мне страшно было. Врубайся, да. Вот это уровень такой сложный был, я помню. Я очень долго не мог пройти. Детей стырили с женой. Ешь подземелье. И вот мне страшно было в Сталкера играть. Все в школе обсуждали. Типа про Сталкера. Мне приносили диск, я смотрю, там какие-то монстры. Думаю, не, что-то мне страшно. Потому что как-то одноклассники обсуждали про Doom. Ну, они сказали, что это страшная игра. А я тогда, ну, про страшилки еще не знал. Типа, думал, ну, что там страшного? Это, по-моему, Doom 3 был. Doom 3. Да. И типа я думаю, да что там страшно? Наверное, не очень страшно. Прихожу в магазин за диском, мне продавец типа говорит, это типа страшная игра. Лучше не пока я мелкий, это где-то класс 4, наверное. И мне купили диск, там и Doom был, и Half-Life 2 эпизод. Да-да-да. И Half-Life, там, короче, какой-то сборник страшилок был. И я посмотрел на картинки и думаю, ну все, я уже достаточно взрослый, меня уже не пугает это. Вставляю Doom, выхожу там с какого-то здания, на меня этот монстр выбегает, я его стреляю, не могу убить, сижу, трясусь.
И просто страшно нажимать кнопку типа рестарт, и просто беру и выключаю. Такой, ну нафиг, я не готов для этого. Смотрю на картинки Half-Life 2, такой смотрю, вот Half-Life должно быть, наверное, не такое страшное. Там, ну вот, что-то закаты, солнечные там картинки, вот особенно начальная локация, где так солнышко светит, там какой-то этот луч здоровый, думаешь, кайф. Вот это что-то легенькое. Запускаю, там прошел даже первую локацию, там, кайф, не так страшно, там эти хедкрабы прыгают, я их не боюсь, не боялся, такой, да, вот это по мне. Нет, вот этой херни я еще не боялся. То есть она меня напугала, но я думаю, нет, это не так страшно, думаю. Все, я справлюсь с этой игрой. Играю, захожу в какую-то пещеру, я, может, еще до этой с потолка не дошел, потому что я захожу в пещеру, и на меня вот этот огромный паук выпрыгивает. Просто я захожу, там какой-то дырочка, я захожу в пещеру, в эту дырочку, на меня этот огромный паучара, такой здоровый, трехногий, проходит мимо меня, там или прыгает, или проходит. Меня тоже вот это... Я испугался, сразу escape нажал. То есть он еще даже не успел пройти, он только появился. Я нажал escape, тоже сижу, тяжело дышу, смотрю на маму, типа говорю, мама, что-то мы не то купили. Пошли менять диск. И все выключил и удалил. Half-Life 2. Spider. Вот этот вот. Бляха-муха. Ты шо? Ну все, с тех времен я ужасы в страшные игры не играю. Я в первую не играл. Вот ужасы... Вот игры ужасы страшные, я их не играю, а фильмы ужасов, они тупые, и я их не смотрю. То есть, не знаю, мне фильмы ужасов не то, что страшно, а скучно смотреть, потому что, во-первых, весь страх там основан только на том, что скримеры, то есть реально вот офигенные фильмы, где тебе страшно чисто из атмосферы, от неожиданности, от твоего незнания, что будет дальше. Вот когда атмосфера, музыка тебя гнетет, вот это я считаю хороший хоррор, где нет скримеров. Вот когда тебе чисто атмосфера пугает. Да-да-да. И вот тоже переживание за героя, и большинство всех этих хорроров, там герои просто тупые. За них даже переживать неинтересно, потому что делают тупую дичь. Типа, идут куда не надо. Там что-то в лесу, давайте выйдем из дома и посмотрим, что там шелестит. Вот из хорроров, что мне понравилось, это ведьмы. Не, подожди. Подожди, не ведьмы. Дом на холме, по-моему. Дом на... The Haunting of Hill House. Да, дети идут реально. Это просто такой бред. Вот этот офигенный сериал. Там 8 серий или сколько. Там, конечно, тоже есть скримеры. Пару скримеров. Но их за 8 серий только пару штучек. И вот этот сериал страшен из атмосферы. Реально, ты сидишь. Там в этом доме, еще в чем прикол. Если смотреть внимательно и смотреть за бэкграундом, на задний план, просто какие-то диалоги происходят, там среди дня просто обычный диалог. И вот если смотреть в бэкграунд, то можно типа на бэкграунде где-то стоят привидения. Просто вот мертвые как бы привидения стоят где-то на бэкграунде. И вот это еще тоже нагнетает. Типа просто какой-то обычный день, обычный спокойный диалог. Смотришься в бэкграунд, а там тупо призрак стоит. Вот, да, второй сезон я не смотрел, потому что говорили, что плохой, типа. Но второй сезон не связан с первым.
Типа это абсолютно две разные истории. Такой прикол в фильме Тар есть. Это вот этот новый фильм, да? А, Про какого-то музыканта или что? Тоже лесбиянки. International World. Он повесточный, да? Или нет? Tar was considered one of the greatest living composer. Это мюзикл или нет? Ну давай посмотрим. Блин, а чё меня разлогинило? Типа темы отлично раскрыты, показывают отношение современной мира ко всяким насильникам и т.д. Повестки. Не, ну, то есть лесбиянки, если есть лесбиянки, то это как бы не такая уж и сильная повестка, если они просто есть. Если прям это не какой-то жесткий акцент, там, или еще что-то. Вот, например, как в этом The Last of Us сериал. Не знаю, я его не смотрел, но... ну тогда да, тогда понятно. Тогда понятно. Вот The Last of Us, может, слышал про третью серию, где типа, ну, третья серия просто выбивается абсолютно из всего фильма. Она к фильму, ее можно просто пропустить. Она к фильму, к сюжету вообще никакого отношения не имеет. И там в третьей серии, там же как бы апокалипсис. Да, и тупо серия про геев. Тупо вся серия про геев, которые живут в постапокалипсисе. Как они живут, в чем прикол, живут они отлично. То есть на них за серию только один раз у них какая-то проблема появилась, а так всю жизнь, вот там серия типа как от начала эпидемии до конца их жизни как бы идет серия, сюжет. И вот как они прекрасны, такая светлая серия, типа вот весь сериал такой грязный, темный, такой неприятный. Нормально ты сделал. Но я этот сериал тоже не смотрел. Мне что-то не очень хочется. И вот все такое темное, а вот третья серия, вот если ты смотрел, то она такая светлая, да, там все так хорошо, у них такая хорошая жизнь. Типа она вообще выбивается из общего нарратива. Да. Это портрет, ну, честно, про сюжет, конкретно про сюжет я не знаю. А потом через пару часов они уже в кровати. Ну, любовь, чел. Любовь. Это любовь. Уже жестко. Ну, я смотрел обзор на Last of Us, и там был этот... про третью серию тоже говорили. Ну скинь, ну скинь. Так, у нас так-то еще про побег. MDB. Первая серия 9+, была вторая серия 7 баллов. Ну, она, наверное, было меньше 7, просто
IMDb. Да-да-да. Я думаю, мне кажется, было и меньше, просто IMDb поудаляло комментарии. Она уже так не первый раз делает. Там какая-то... Еще был сериал про королеву Великобритании. Королеву Великобритании. И эту королеву играла чернокожая актриса. И тоже всех сгорело жестко. Этот сериал на всех ресурсах тупо... Там самая низкая оценка, наверное, в мире была. Но что делают IMDb, все эти сайты? Они просто удаляют эти комментарии. Да-да-да. Блин, реально такой бред происходит. И что было бы, вот если было бы наоборот? Вот прикинь, вот снимали бы сериал про какую-то исторических персонажей там Африки и играл бы белый. Это же, не знаю, это просто, наверное, по 5 начались бы эти протесты и что-то еще такое, блин. Да-да-да, вот когда только первые 2 серии выходили, просто так все нахваливали этот The Last of Us. Любитель свободы слова и поддержки всех мнений, да-да-да. Да-да-да, вот это тоже реально про эту свободу слова тоже. Тоже эти борцы за справедливость. Вот свобода слова должна быть, но если твое мнение не сходится с нашим, тебя мы запрещаем. Все, но это свобода слова наша. То есть наша свобода слова в этом и заключается. Да, да. Вот в точку сказано. Ну да, ну понятно. Да-да-да, я тоже смотрел обзор, на весь сериал. И когда там и шел разговор про 3-ю серию, тот чел тоже говорил, что, то есть, не- даже что проблема серии даже не в том, что там геи, а в том, что она просто ненужная, что она бы была, и сценарически плохо сделана, что даже если бы там было бы мужик с женщиной, то типа чел бы свое мнение не поменял бы, она бы абсолютно осталась бы такой же, неуклюжей. Да, 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 да. А так и там и едет, так что серия гениальная. Так еще проблема в том, что как бы это даже не по канону сюжета игры. То есть в сюжете игры там по-другому как-то было, насколько я понял. Там, по-моему, был просто намек на то, что он гей. То есть и то не очень прямой, но я могу ошибаться. Ладно.
Мгм. Да-да-да. Да, да, говорят, триумфальная серия, просто лучшая в мире. Гениальная. Да-да-да-да. Сори, я не знаю, что такое бинет. Бинет, да-да-да. Да, что из-за громкого меньшинства молчит большинство. Да, и вообще, как это вообще работает, что у меньшинств больше привилегий и больше прав, чем у большинства? Как это вообще возможно? Вот как это работает? Почему работает в США, но почему в России меньшинство адекватных людей ничего не может сделать? Но зато в США меньшинства вся власть. Позитивная дискриминация. Да, и, кстати, обратной дискриминации и обратного расизма, ну, не существует. То есть, если ты большинство, то ты, ну, расист и все так далее. Но если ты меньшинство, то тебе можно все. То есть, ты не можешь быть расистом там или еще что-то. Да. Вот еще что самое меня, типа, удивляет, вот когда черным а, дают привилегии на поступление, там, облегченные экзамены и все такое, типа как помощь этим меньшинствам, как это, типа, почему они не воспринимают это, как будто, что их держат за тупых. Типа, вот вы тупые и держите вам поблажки. Я бы это так воспринимал. Это ж так и есть, потому что они, если им дать полноценные экзамены для всех, они их завалят, потому их и под предлогом заботы о меньшинствах им и дают облегченные. И, ну, наверное, в том и прикол, что они ими дают эти экзамены, потому что они не поймут, что их так и дискриминируют. Да не, я не думаю, что они понимают. Это как помощь двоечникам. Ну, я не знаю, может... Сейчас, подожди. Так нет, так в чем прикол? В том, что эти же двоечники заверяют, что они как бы на уровне отличников. Они же все равны, они на уровне отличников. Просто эта система их набит, понимаешь? Эта система им не дает получать хорошие оценки. Российские угнетатели, особенно белые мужики, гетеро, да. Вот реально быть белым гетеро-мужиком в США, это, наверное, просто в 2023 году, это, наверное, очень сложно. Еще то, что девки рвутся от того, что ты там пытаешься с кем-то познакомиться. И если ты просто попытаешься познакомиться не с той мадамой, все, тебя заканцелят, ты домогатель, ты как посмел сделать мне комплимент, типа, попросить у меня номер телефона, ты угнетатель. Это реально страшно знакомиться в США.
ЛГБТ, КБВ. Да. Да, реально 20%, а так вот, а шума от них как будто бы их там все 100. Да-да-да. Я, я вот тоже не понимаю. Про то, как детям вот еще это самая жесткая пропаганда среди детей, типа нацеленная на детей. И как она на них реально влияет просто. Вот это реально очень страшно. И вот реально, ну детям это впаривать, ну ребенок, ну не в состоянии сделать трезвое решение, он типа не понимает, что он хочет. И он типа, ну ему это просто навязывают, думают, о, ну прикольно, что, я вот так буду теперь думать. Ну, я 15 лет киберспортсменом стать хотел, слава богу, таки даже нет. Вот, не знаю, тоже 15 лет играл в КС-ку, задротил. И думал, блин, я буду киберспортсменом. Я просил маму купить мне компьютер мощный, чтобы КС-ка типа не лагала. Говорю тебе, блин, ты мне покупаешь компьютер, я играю, и я потом буду на турнирах участвовать. Я буду, ну, киберспортсменом буду, купи мне компьютер нормально. Мама, типа, каким киберспортсменом? Уроки учи, тебе экзамены писать. Ну, я, кстати, на 2 турнирах в городе участвовал. На одном турнире там просто был турнир 1 на 1 на им-мапе. Я, короче, туда пришел, а у меня коврика своего не было. И мне что-то, ну, как-то никто не дал. Точнее, нет, у меня не было коврика, потому что у меня был гладкий стол, и я как бы на гладком столе играл, и у меня мышка нормально скользила. Я туда пришел, а там стол оказался шершавый. Я попытался на нем играть. И я вообще, ну, шершавый стол, мышка не ездит, я, короче, просто проиграл, с меня там смеялись, спрашивают, какой у тебя вообще ранг, что ты, ну, как ты сюда пришел, там, жесткие пацаны, там, глобалы, супримы. Говорю, 3 звезды, а у меня суприм был дома. Не стыдно было сказать, что у меня суприм от такой игры. Я говорю, ну, суприм, ну, ой, ну, 3 звездочки. Ну, так решил попробовать повеселиться, они смеются с меня. И второй турнир был уже 5 на 5. Я тоже там компьютерный клуб устраивал. Мне типа на Silver 2 друг звонит, говорит, типа, не хочешь в турнире? Я тут команду типа собираю. Ну такой, ну давай, что, собрали за день до турнира команду, что-то там за вечер, там познакомились, что-то там попытались заучить какие-то тактики. Ну, что-то там поделали, пришли. Взнос надо было 50 гривен заплатить за участие. И там типа третье место 50 гривен, 2-0. Второе место 100 и первое 150. И оказалось, что мы не самые еще и нубы. Там так-то мы третье место заняли. Мы нормально так разваливали. Я тогда жестко играл. Где-то был год 2017. Я так-то 2000 с половиной часов наигран. Ой, блин. А ты киберспортсменом по какой игре хотел стать? Ну, вообще, то есть, ну, чтобы не... Ну, я реально неплохо играл, при том, что у меня средний FPS был 40. То есть у меня компьютер так лагал, и я даже на таких FPS, ну, типа, умудрился Суприма апнуть.
Ну, и нормально, я на том турнире тоже разваливал нормально. И сейчас в турнирах я на фейсите добил и забил. Это конец. Да, фейсит жестко. Я на фейсите тогда не играл. Там не лагал, потому что у меня-то реально... Вот у меня компьютер, купили в 3 классе мне компьютер. Вот мне купили в 3 классе компьютер, и у меня новый компьютер появился только на 3 курсе универа. Вот реально, вот чисто у меня вот все это время был один компьютер, который уже Counter-Strike. Там уже в 2017 году не тянул, и я в 2017 году и закинул его. Ну, наверное, возможно, и хорошо, что у меня не было компьютера, чтобы дальше задротить в Counter-Strike. Но я уже ко 2 курсу там с Польши, там с подработок подзаработал, ну и плюс родители еще доложили. Я уже нормальный тоже комп купил. Но вот я купил комп, а играть, ну, вообще не хочется. Любую игру могу играть, а желания нет. Вот Моник 144 Гц, вот это топ. Вот герцовка, большая герцовка на всех мониторах, это просто топ. Я телефон не мог купить себе, потому что не было нормальных телефонов за адекватный прайс с герцовкой 90 и больше. Я просто ждал Pixel 6, пока выйдет. То есть мне предлагали, вот я на 1 курсе себе купил Nokia 6, потому что они, типа, их выкупила какая-то компания, и они, ну, типа, возобновились, восстали из мертвых, и начали выпускать телефон на чистом андроиде. А вот мне чистый Android больше всего нравится, потому что я не люблю все эти оболочки. Мне как-то они не нравятся. Я хотел именно на чистом андроиде. А на тот момент на чистом андроиде был только Nexus. Ну, блин, завидую. Потому что я насчет телефона очень сильно парился. Типа, вот мне нужен просто идеальный телефон, чтобы по всем моим хотелкам он мне подходил, и все. Вот это топ, да. Но у меня вот эта Nokia, я ее купил, когда она вышла. Вот это название жесткое. Ой. Это ему бить можно. Да-да-да, вот это топ. А он не лагает? Да, блин, реально убить можно. Ну, $100 порядок. Нормально. Вот я реально это завидую, потому что я так жестко парился по телефону. Вот у меня Nokia, она начала лагать очень жестко. И меня это просто вымораживало. И нужно, ну, было новый телефон купить. А у меня еще, ну, типа, запросы, чтобы там 90 Гц было, потому что 60 Гц это просто боль для глаз. И чтобы и камера хорошая была. Я вот не знал, какой телефон выбрать. И были пиксели там. И вот я вот что-то так угадал, ждал Pixel 6, думал, Pixel 6 типа будет нормальный, будет сделать 90 Гц, и он будет дешевый. Я реально угадал, вышел Pixel 6, $600 стоит, и там топовая камера, то есть одна из лучших на рынке, потому что, ну, это Google. У них всегда, типа, самая жесткая камера была. Не, вот на моем камере средненькая, типа, фотки четкие, но видео... Но видно, что не iPhone какой-нибудь. Ну, да. И вот когда Nokia покупал свою, я вот на тот момент, я вообще, кроме того, что чистый Android, меня больше ничего не волновало. Но потом я понял, что... Да, согласен. Но потом я понял, что все-таки мне важна камера, потому что я покупал телефон, но я тогда и не фотографировался, и никого не фотографировал. Я даже с расчетом на камеру никакой ставку на камеру не делал. Что мне попросил, уже 2 года с ним был. Жестко. Я со своим... Это вообще у меня за всю жизнь 4-й телефон.
Первый мне кнопочный бэушный родственница отдала. Я с ним ходил до 6 класса. Потом в 6 классе я насобирал, деньги накопил с дней рождений. И тогда вот начинались выходить, появляться вот эти сенсорные смартфоны. И Nokia, тоже у нее был сенсорный смартфон, один из первых. Но они, не используя Android, они начали гнуть свою линию с Symbian, операционная система. 5.30. Express Music, во. Ты что, такой козырный телефон? Вот он. И, короче, я с ним 7 лет ходил, до первого курса универа. И нормально. Ладно, давай видос. Сейчас я воды себе налью. Секунду. Что я тут?
Порошенко в рот закинул. Можно начинать африканскую мечту слушать. Да. Ну, кстати, про DVD, CD-диски я тоже много чего могу рассказать. Интересно. Ну, в следующий раз. Друзья, всем привет из солнечного красивого города Сан-Диего. Это у нас штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Да-да, я продался за 2 чемодана зеленых баксов, и я теперь истинный предатель, продажная личность, агент Госдепа, 5-я колонна. Блин, сколько у меня названий теперь будет, и не только у меня, а таких много, я вам скажу по секрету. Так вот, в данном видео я сейчас расскажу свою историю вкратце, почему и как произошла данная миграция меня и моей семьи с континента РФ, континент РФ, да, назвал бы страну, континент Евразия, страна Российская Федерация, на континент Северная Америка, страну Соединенные Штаты Америки. Миграция моя и моей семьи произошла, наверное, сейчас самым распространенным способом, как бежит большинство умного, здравомыслящего населения, и самое главное население, у которого на это есть средства, потому что я знаю, что в России сейчас также присутствует все равно очень много понимающих, здравомыслящих людей, но у которых просто нет денег, чтобы свалить из этого мордора. По-другому уже сейчас страну назвать нашу нельзя, ее многие мордор, там, блин, Рашка или еще как-то. А как по-другому назвать страну, которая вероломным способом, как в свое время Гитлер 22 июня в 4 утра вторгся на территорию Советского Союза. Ну, а в этом году что сделала Рашка, я буду называть ее пока так, Россия. Она вторглась. Да, это реально, это самому это нереальный стресс. А еще с детьми это просто вообще жесть. И вот интересно, а вот как, я не знаю, знаешь ты или нет, как он, я так понял, с детьми, да, поехал или нет? 24 февраля, только в 5 утра, в соседнюю Украину, да, неся свой русский мир, непонятно кому, говорят жители Донбасса, хотя Донбасс его об этом не просил жителей, но вот так вот они понесли. Я что-то прослушал. Что хотел сказать? Типа, интересно, как детям это объясняют. Потому что если бы я мелкий был бы, мне сказали, типа, все, мы летим в другую страну, я бы вообще что-то был бы недовольный этим раскладом. Этот русский мир на территорию Донбасса, а потом думают, блин, такой русский мир хороший, давайте его и дальше понесем на Одессу, на Херсонскую область, на Запорожье, на Киев, да, только обломались они ни хрена. Этот блицкриг, возьмем Киев за 3 дня и вообще там проведем парад и спляшем, и ни хрена. Настучали по балде русскому Ваньке, да, и все, вот вам вторая армия мира, которая сейчас уже, сегодня, кстати, 24 число. Сегодня 6 месяцев ровно, как наша страна напала на... Блин, а ты прикинь, вот что, вот реально как в какой просто информационной изоляции был Путин, ну, наверное, сейчас есть, что он реально верил, что у него нереально жесткая армия, что там ничего не растырили, что там реально какие-то технологии не изобретают, нереальное оружие там. Вот прикинь, наверное, сидел, думаю, бляха-муха, я столько денег выделяю, там мы уже, наверное, весь мир можем захватить. Да, в папочках. Реально ему же реально говорят то, что он хочет слышать. Ему же не придет какой-то генерал, не скажет, что что у нас дела плохи, потому что все, генерала не будет. Ему просто говорят, что он хочет слышать. Крым 2.0, да. В Украину, ну или как напала на Украину, но ведет боевые действия в Украине, ведя геноцид украинского народа, разрушая инфраструктуру, убивая мирных жителей, насилуя мирных жителей, грабя, мародерствуя. Нормально это? Используя при этом нацистскую символику. За 8 лет, да, я реально за 8 лет, я вот реально думал, я вот не ожидал, что у нас настолько жесткая армия. Я вот, когда вот еще слухи про это, слухи, что может быть война будет, не будет, но я что-то думал, что, реально, мы не так жестко дадим отпор. Оказалось, что у нас просто, реально нереально. Вот у нас уже вторая армия мира, потому что реально у нас бойцы генералы, бойцы, все вот эти командующие, реально на практике сейчас все вот эти вот, всю вот эту теорию применяют. Да, и куча добровольцев, тут по военкоматы были очереди, в тероборону очереди были, нельзя было записаться. Реально, так нация просто сплотилась жестко. И вот реально, и вот россиянам это не показывают. Типа, что у нас, что все против, что никто не хочет здесь видеть русский мир. Они думают, что нет, мы реально спасаем, мы реально спасаем. И реально, и вот... да. А ты смотрел от Штефанова видео про Донбасс? Да, реально, это очень жестко было. Блин, а Штефанова знаешь? Вот у него топовое видео.
вот тоже на 3 часа, где он ездил в Донбасс и спрашивал у людей, и там бабка реально винит Украину, что ее разбомбили. Реально говорит, Путин пришел нам помогать. И типа, а у него спрашивают, а то, что до Путина здесь было все нормально? Так это Зеленский виноват. Типа, это Путин нас пришел спасать, потому что украинцы нас ненавидят. Ей говорят, так это ж Путин. До Путина же было хорошо, у вас был свой бизнес, все было нормально. Говорит, нет, Путин помогает нам. Да, да, да. И как у них просто вот не складывается в этой голове вот этих всех, которые утверждают, что их пришли спасать. Ну что за спасение, когда просто весь город уничтожают? Типа, это, я не знаю, так просто иногда от тупости людей у меня горит. Символику Z и V. Хотя многие, кстати, я в Инстаграме, когда постил, пишут, да ну, сбросьте ссылки. Посмотрите, просто загуглите. Буква В в нацистской Германии вам выдаст, где она использовалась. Буква Z в нацистской Германии тоже вам выдаст. Это абсолютно нацистская символика. Но, нацепив ее на свою одежду, наша страна теперь несет русский мир. Так кто плохие, кто нацисты, кого надо? Так как у нас были основные эти причины этого нападения? Как-то демилитаризация и денационализация, да, по-моему? Может, это нашу страну надо демилитаризировать и денационализировать? Хрень какая-то получается. Ладно, мы как бы опять углубились в политику. Сегодня речь в данном видео пойдет все-таки о миграции моей семьи. Поэтому, кому еще раз говорю, интересно, смотрите это видео до конца. Сразу скажу, что путь этот непростой, он психологически, морально, очень трудный. Кто против нацистов на Украине? Убили людей. Почти те самые нацисты против... Да. Это... Я не знаю, как... Ну, это просто настолько понятная, простая логическая цепочка. Ну, я не знаю, ну, тупые, я не знаю, ну, что с людьми не так, что они просто ее не могут понять. Физически я бы не сказал, но все равно он отнимает уйму силы и энергии. А самое главное, что он требует значительных финансовых средств. А самое главное в данном случае при вот такой миграции, как у нас произошла, это основание для миграции. Потому что страна Соединенные Штаты Америки, она довольно демократическая страна. Она все разбирает, все понимает и обязательно она соблюдает законы. А согласно законам Соединенных Штатов Америки, есть всего лишь 5 причин, которые позволяют им одобрить вашу миграцию и позволят вам здесь остаться. Соответственно, если вы докажете вот такую вот свою позицию, что вы убежали из страны и вам необходимо здесь вот попросить убежище, это только 5 причин. Это по политическое убежище, когда вы просите, когда, соответственно, у вас какой-то конфликт с властью, несогласие, да, у вас такая Так еще самое удивительное, что этой пропаганде подверглись школьники. Вот молодое поколение тоже засрано этой пропагандой. Вот это меня тоже очень сильно удивило. Ладно, там пенсионеры, там уже какие-то люди там, за 40, там, может за 30. Но вот именно школьники. Ну, говорят, не говорят в школе, но они же в интернете сидят, за интернет шарят, то есть они же могут найти информацию, какую хотят, а там пенсионеры, там уже среднего возраста люди с интернетами очень сильно дружат, а вот школьники, ну да, на уроках, не на уроках, но все равно я же говорю, что они же уверенные пользователи интернета. И вот когда у тебя есть возможность ко всему интернету, ко всем источникам информации, вот, ну ты, молодое же поколение, ну же умнее старого поколения. И вот как прослойка людей, которые должны быть умнее, как они такие же самые тупые, как и их предшественники. Считает, смотрю YouTube, блоги листают, когда не интересуешься, то тебе как-то и разбираться не хочешь. Ну как? Ну, тогда, если не интересуешься, тогда зачем принимать тогда радикальную такую вот сторону, если не интересуешься? гражданская позиция, вас там притесняет, вас там преследует, вы боитесь за свою жизнь. Потом вторая причина – это ЛГБТ, что вас там притесняет на родине. Потом третья причина – это, по-моему, церковные там свидетели Иеговы и так далее. Из-за веры, в общем, религиозное притеснение. Потом четвертое – это жертвы домашней. Из-за веры – это ЛГБТ, боитесь, когда вы просите, когда если вы докажете вот такую вот свою позицию, что вы убежали из страны и вам необходимо здесь вот попросить убежище. Это только 5 причин. Это по политическое убежище, когда вы просите, когда, соответственно, у вас какой-то конфликт с властью, несогласие, да, у вас такая гражданская позиция, вас там притесняет, вас там преследует, вы боитесь за свою жизнь. Потом вторая причина – это ЛГБТ, что вас там притесняет на родине. Потом третья причина – это, по-моему, церковные там свидетели Иеговы и так далее. Из-за веры, в общем, религиозное притеснение. Потом четвертое – это жертвы домашнего насилия.
И пятое, честно, вот не помню, основанием для предоставления того или иного убежища является кейс, который вы будете защищать здесь, в суде на территории Соединенных Штатов Америки. Можете также загуглить, что такое кейс, как он строится, из чего состоит, как его защищать. Все это в интернете есть на ютубе очень много видео. Теперь поподробнее о миграции нашей семьи. Моя семья — это 4 человека. Я супруга, двое детей, 2 сына, 7-11 лет. Жили мы в городе Калининград. До Калининграда мы жили в Чите. Я лично 27 лет прожил в Чите. Супруга вообще в Забайкалье родилась у меня. И дети там родились. Мы в 21 году переехали из Читы в Калининград. Были свои определенные причины. Ну а в 22 году, как я вам уже сказал, и вы, наверное, поняли, по политическим соображениям пришлось мигрировать. Подбросим всякие факторы, которые моральные, психологические, там, и физические. Это все мы уже поняли, что нам надо мигрировать, потому что будущего уже в стране сейчас на данный момент, судя по тому, как развиваются события, мы себя не видим в будущем страны России и своих детей там не видим. А вот в денежном плане, да, это был вопрос, необходимы были деньги необходимы значительные для такой миграции, так как просто так вы не можете взять и прилететь в США, сами понимаете. Все визы, если раньше можно было получить туристическую визу и улететь в США, сейчас все консульства закрыты, где-то в третьих странах получить уже очень трудно, в Европе тем более, потому что туда дорога закрыта. Поэтому остается только переезд через там ряд третьих стран, даже не через одну, а там через несколько, вы дальше узнаете, как это все происходило. А для таких вот путешествий необходимы значительные финансовые средства, так как у нас в наличии была квартира в Калининграде, она не в ипотеку, ничего, машина была, там много различных вещей, то мы, соответственно, приступили к распродаже всего имущества, продавали абсолютно, можно сказать, все в самые кратчайшие сроки. Вот после того, как мы продали, самое вот интересное, посмотрите, вот нам с супругой 40 лет, 16 лет совместной жизни, после свадьбы 2006 года у нас свадьба была, и 19 лет, как мы вместе, потому что мы до свадьбы 3 года дружили, у нас все наше имущество, которое мы оставили, все распродали, а вот то, что мы с собой сюда забирали, это уместилось 4 чемодана, 2 сумки и порядка там 6 рюкзаков небольших. Это вот, знаете, насколько чисто вот здесь вот психологический фактор влиял, чтобы вот это вот так вот всю свою жизнь, можно сказать, скомкать, выбросить и заново начать. Вот здесь же сейчас абсолютно с нуля. Если мы когда приезжали с Читы в Калининград, это можно было, многие называли там с нуля, но это не с нуля. А вот здесь абсолютно вы все распродаете, переезжаете, здесь другие люди, другой язык, другая страна, другой континент вообще, другой менталитет людей, да, другая валюта, здесь вообще все другое. Вот это вот, можно сказать, самое истинное начало с нуля. И А ты вообще как легок на подъем? Вот насколько бы сложно тебе было так взять и просто от всего отказаться? Типа... Вот то есть вот тебе сейчас говорят, да. Ну или, допустим, даже чуть-чуть сделаем ситуацию менее тяжелой. Тебе просто вот сейчас говорят, типа, вот у тебя есть сейчас возможность именно сейчас, завтра, чемодан, и все, ты живешь завтра в США. Да, я очень сомневаюсь. Ну реально, вот такой сделать радикальный шаг в таком положении, ну в таком возрасте и в таком семейном положении, это, ну это реально, надо очень быть жестким челом. очень трудно было вот так смотреть, что вот все ты распродаешь, вот это что-то надо оставить, это выбросить. Знаете, как вот это трудно определить, блин, а вот это надо, не надо, как вот это даже психологически, морально давило. Морально давило то, что здесь остаются родственники, а ведь есть такая вероятность, что вы больше с ними А никогда почему не не увидитесь. поехал бы? Просто типа учился в этой стране, возможно, я понял. Ну, это круто. Не буду так слабо. Ну это жестко. Честно, это очень трудно, я это даже врагу не пожелаю, но вот просто-напросто я другого выхода не видел. Сейчас мне многие говорят, как другого, ты бы заткнулся и жил, плыл бы по течению. Знаете, я не такой. У меня есть совесть, меня воспитали. Я считаю, правильно, я этим горжусь, и я не могу молчать, когда я вижу какую-то несправедливость. Несправедливости много в мире нашем, который нас окружает. Но вот в данном случае, в конкретном, это просто мега несправедливость по отношению к украинскому народу. Это даже несправедливость, это преступление, которое организовано диктатором и убийцей во главе нашей страны Путиным, его окружением. И самое обидное, что это большинство населения это поддерживает. То, что льется из зомбоящика, и все говорят, ой, зомбоящик, да, зомбоящик вам на протяжении десятилетий засирали мозги. Вы это просто уже даже просто осознать не можете. И поддерживают этот геноцид. Самое, наверное, страшное, это вы поймете только, когда вы поменяетесь местами с украинцами, когда в ваши дома полетят бомбы, когда ваших детей будут убивать. Хотя сейчас убивают на войне солдат русских, матери молчат, многие гордятся, что он отдал жизнь за Путина. Отцы гордятся, что купили машину, которую мечтал их сын, Ладу беленькую, и ездит. Вот так вот меняют жизнь сына. Ну правильно, а что делать? Я, ну как бы, я не осуждаю, ну, если кто-то выезжает за границу. Понятно, что всем хочется, ну, типа, лучше жить. То есть нормально. Но меня вот немного чуть-чуть подбешивает. Вот те, кто уезжает из Украины, которые такие все патриоты, и ну, патриоты до последней кости уезжают из Украины и учат людей, которые остались в Украине, типа, как им быть патриотом. Вот это меня чуть-чуть подгорает. Типа, блин.
Да, которые даже не на пособие, а просто вот у них появилась такая возможность, уехали там на пособие, устроились и все. Вот. Они вот так вот, когда легкая возможность появилась, они устроились в Европе и не собираются возвращаться. И вот они все такие патриоты, да, такая сеть, типа, да, хорошо, что ты поддержишь Украину, то есть, ну, но когда ты кого-то еще учишь, как быть патриотом, кому-то предъявляешь, что ты, типа, и человеку, который остался в Украине, который, ну, все-таки работает внутри страны на Украину, на поддержку экономики Украины, и тебе этот чел начинает что-то предъявлять, типа, ты не так разговариваешь, ты не так патриот или еще что-то. Да, бля, это мне так жопа с этого говорит. На машину. Это уже просто-напросто выходит за грань понимания. Но опять мы углубились в политику. Не знаю, я вот честно не могу говорить. Не понимаешь политики, не лезь туда. Ну, может, не понимаешь, а почему я не должен лезть? Ведь политика напрямую влияет на мою жизнь, на жизнь моих детей. Не интересоваться политикой, но не интересуйтесь, зато политика вами интересуется. Так вот, распродали все вещи, все, что мы хотели, памятные такие, свои вещи уместили там в Если делали благотворительные организации, где раздают нуждающимся. 4 чемодана. Вот потихоньку вещи отдаем в благотворительную организацию. Слышь, ты вещей отдал полные 2 машины, Nissan Qashqai. 2 большие сумки с вещами, ну и поменьше. В общем, в основном вещи детские, супруги, различная бытовая химия, книги, игрушки и так далее. Ну и мои вещи здесь, соответственно, тоже есть. Потом еще будем привозить. Ну вот и настал тот момент, когда мы прощаемся с нашей квартирой в Калининграде. Мы прожили в ней всего лишь год, но вот так сложились обстоятельства благодаря нашему Володеньке, уроду. Приходится быстро бежать, эвакуироваться, но вкратце вам покажу нашу квартиру, как она выглядела. Так, это у нас вход, входная дверь. Сейчас здесь еще немножко вещей. Я заберу с собой на выход. Ну, как всегда, домофон. Огромнейший просто шкаф-купе. В коридоре делали мы его с супругой на заказ, сами придумали, чертили, когда человек нам воплотил в реальность. Вот здесь было мое рабочее место, компьютер, принтер, где я монтировал ролики. Огромное зеркало, видите? Ты тут? У меня что-то видео перестало грузиться. 12:26. Так, видишь, он даже не хочет перезагружаться. Вот. Ты не думаешь, что это из-за оперативки у меня так хватает? У меня как-то один раз был тоже, что Chrome просто умер, и я перезагружал компьютер. Да, это что-то... Друзья, всем привет из солнечного... Chrome просто конь не двинул. Ладно, тогда... Firefox. И будут убивать. Хотя сейчас убивают на войне солдат русских. Матери молчат. Многие гордятся, что надо... С собой на выход. Ну, как всегда, домофон. Огромнейший просто шкаф-купе. В коридоре. Делали мы его с супругой на заказ, сами придумали, чертили, когда человек нам воплотил в реальность. Вот здесь было мое рабочее место, компьютер, принтер, где я монтировал ролики. Огромное зеркало, видите, тоже на заказ, пуфик на заказ. Кухня вот такая вот. Все остается, то, что вы сейчас видите, новым хозяевам. Шикарная кухня. Нормально. Домой, газовой плитой, газовым котлом. Это то бишь у нас здесь в Калининграде автономное отопление, независимое от центрального, никаких горячих перебоев с водой, отключений и так далее. Микроволновка, духовка, огромный холодильник. Шикарно вообще все. И вот из кухни выход на балкон с панорамным остеклением. Сегодня у нас на дворе 15 июня. Погода шикарная. Давайте сейчас дальше. Не просто возможность. Респект, да. Направо это была детская. Тоже все, что вы видите, остается новым хозяевам. Да, это реально жить в комфорте, то есть, ну, у тебя просто нормально, то есть, не то, что ты там в каком-то дерьме живешь, а ты нормально зарабатываешь, все, семья, все в достатке. И это реально так. Просто сложно представить. На матрасик наш заберем ванна. Стиралку и шкаф, опять же, все это мы покупали шкаф, так же, как и шкаф в коридоре делали на заказ по нашим чертежам. Отдельный туалет тоже здесь наше постельное белье попозже заберем. Огромный просто туалет. И спальня наша шикарная. Тоже все шторы, тюль, супруга на заказ сделала. Сами шили, как покупали. Система в гардеробе тоже шикарная. В общем, все отлично. Здесь в спальне, кстати, панорамное остекление тоже. Вот такую вот квартиру мы продаем, нам, честно скажу, очень жаль. Это вообще, наверное, самая лучшая квартира, которая у нас была. Но вот так вот сложились обстоятельства. Помимо этого, кстати, пока мы все продавали и собирали вещи, пришлось поднапрячься, как мозгами, так и физически, чтобы... Да, то есть, конечно, молодец молодцом, но всегда нужно помнить, что люди с Востока вообще всего лишились.
То есть просто их... Они не просто взяли все, продали и уехали с самолетиком, а их просто под бомбами, под пулями просто выгнали. И то есть без денег, без ничего они просто убегали. Вот это еще... Вот с этим ничего не сравнится. То есть вот тут еще ладно, но вот их стресс убили, их стресс, вот эту всю панику, это реально самое жесткое. Собрать маму, это маму супруги, тещу. Она же с нами в свое время переехала в Калининград, поэтому пришлось в авральном режиме ее вещи тоже собирать. Она вернулась назад в Читу. Там у нее сын остался с невесткой, там ее все родственники, там муж ее весь мой похоронен, поэтому она вернулась туда. И даже, я бы сказал, не то, чтобы она как бы с сожалением вернулась, все-таки, сколько она год прожила в Калининграде, климат не ее оказался. Мне климат подходит, я сам, потому что местный, я в Калининграде родился, хотя, наверное, даже местным, да, себя назвать не могу, я 27 лет же там не жил, но родился там, как бы вот этот влажный климат, прохладный воздух, там Балтика, море, мне это нравилось, мне по душе. Ей это не заходило, слишком сыро, болотисто, там много мха из-за сырости, этого везде на деревьях, как бы. Поэтому, мне кажется, она, довольная, как бы, так, в кавычках довольна. Кто может быть, конечно, доволен, когда у тебя дети уезжают с внуками в другую страну, но, так сказать, в кавычках довольна, все равно вернулась назад на родину, это лучше, чем одной остаться в Калининграде. Так вот, подготовив тещу к отъезду, мы уже сами готовы. Следующим нашим пунктом в нашей миграции стал город Волгоград. В Волгограде живут мои родители, улетели из Калининграда, соответственно, попрощавшись с тещей, так как она еще там оставалась, она впоследствии уже улетела в Читу, сейчас она находится в Чите. Мама, привет тебе, ну и всем родственникам в Чите. Ну что, друзья, вот и наступил тот день, когда необходимо совершить этот первый, самый серьезный, наверное, ответственный шаг в своей жизни. Мы находимся сейчас в международном аэропорту города Калининграда, собираемся оттуда улетать, прожив здесь год. Ну, другого просто выхода я не вижу. Буквально за короткий промежуток времени мы избавились от большинства вещей. Все, что мы хотели сохранить, мы уместили в 4 чемодана. Представляете, да, вот так вот, мне практически 40 лет, 17 лет супружеской жизни, 2 детей, и уместить, грубо говоря, всю свою жизнь в 4 чемодана. Я такой даже врагу не пожелаю, но надо все-таки, наверное, оставаться с легкостью с вещами, поэтому как-то вот так вот. Ну, реально, другого выхода я не вижу, потому что будущего у этой страны нету с таким правителем, с таким правительством и с таким народом, который зигует, поддерживает эту войну, геноцид и так далее. Одним, наверное, из самых трудных моментов, это, наверное, все-таки прощание с родственниками. Да, очень трудный, тоже такое не пожелаю врагу, потому что, неизвестно, когда мы теперь увидимся, конечно, надо думать о хорошем, но реалии они таковы, что, возможно, мы даже больше никогда не увидимся, поэтому трудно, вот реально трудно, слезы на глазах наворачиваются. Но еще раз повторюсь, спасибо дяде Володе, ушлепку этому. Но не будем унывать, будем двигаться дальше, сейчас наступает у нас следующий этап, еще один город в нашей России матушки, надо сесть к своим родителям, там часть дел завершить и все, и уже прямиком к новой жизни. Улетели в Волгоград. В Волгограде у нас было несколько задач успеть выполнить. Первая, конечно, самая основная, это повидаться с родителями, с сестрой, ну, в общем, с родственниками, дабы, как я сказал уже, еще не знаем, когда мы сможем увидеться. Миграция такая штука, дело тонкое. Ну и плюс мы делали свои медицинские задачи, так как сюда, если в США прилетаете, вы сами знаете, здесь медицина по-другому построена, пока ты не встал на ноги, и ты просто какой-то иммигрант, так сказать, у тебя документов нету, и все, если вдруг какие-то болячки вылезут, это будет стоить дорого, поэтому мы решили там подлечиться, всякие там сделали свои процедуры, зубики, не зубики, в общем, пришло время уже улетать из Волгограда. Следующим нашим пунктом было такой Бишкек, Кыргызстан, туда мы полетели по 2 причинам. Первая причина — это сделать карты виза, которые будут работать за рубежом, ведь после введенных санкций ни Сбер, ни Тинькофф, ни вообще какие-либо практически карты, да не практически все карты, что виза, MasterCard за рубежом русские не работают, оплатить как-то надо, деньги вывозить как-то надо, поэтому мы полетели туда, делали карты, какие карты мы делали. Мы делали карты Visa Gold, делали в банке, коммерческий банк Кыргызстана, как мы на него вышли, а вышли мы на него просто, узнали как-то из новостей, что у них так называемый бэк-офис есть в Москве, что они делают карты не резидентам, это то бишь не гражданам Киргизии, а любым. Карты Visa, мы нашли в интернете сайт их, телефон, я списался, созвонился по телефону с ними, узнал, делают, не делают, они сказали да, для этого необходимо было заполнить заявку, анкету, которую мы заполнили на себя и на супругу, они предварительно нам ее по WhatsApp прислали, мы отправили им эту заявку, анкету, отправили прилагающиеся документы, ведь для открытия счета необходим загранпаспорт и российский паспорт, в общем, 2 документа вот эти. Отправили им и отправили на их номер как бы по 1000 рублей за обработку каждой анкеты. Они обработали анкету, отправили ее дальше в центральный офис Бишкек в Кыргызстан, и нам на следующий, нам в этот же день пришла смс о том, что наши документы рассмотрены, мол, в течение 60 дней приезжайте в Бишкек и получайте карту. Поэтому вот следующим нашим пунктом был Бишкек, Кыргызстан, куда мы вылетели. Буквально перед вылетом из Волгограда мы оформили через интернет электронное разрешение на въезд в Мексику. Для россиян, соответственно, не нужна никакая виза для въезда в Мексику. Мексика одобрила для 4 стран, это Россия, Украина, Турция и, по-моему, Бразилия. Вот для этих 4 стран оформление чисто электронного разрешения, которое занимает там буквально 2-3 минуты, заходишь на сайт, там, вводишь свои данные, отправляешь им, и тебе приходит, например, подтверждение, что тебе одобрено электронное разрешение. Это в Мексику после войны сделали так? Так что все дороги открыты в Мексику. Ну а там уже и в США недалеко. В течение 30 дней имеешь право въехать на территорию Мексики. Оформив электронное разрешение, мы полетели в Бишкек. Кто, кстати, будет сейчас интересоваться деньгами, сколько чего стоило, досмотрите обязательно это видео до конца. В конце я обязательно вам всю раскладку по деньгам, все перелеты, там, отели и так далее разложу, и сколько в итоге у нас вышло на весь этот процесс миграции. Ну что, друзья, мы находимся в международном терминале аэропорта Домодедово. У нас закончился очередной этап под названием Волгоград, соответственно, Калининград. Закончился Волгоград, закончился. Вот сейчас будет начинаться этап Бишкек. Летим мы в Кыргызстан, в город Бишкек, где будем делать карты, виза и мне и жене, чтобы пользоваться деньгами за рубежом. Откроем счета, соответственно, карты и будем платить доллары, которые мы перевели в Калининграде, ну и потом уже, соответственно, часть денег переводить со счетов Сбербанк онлайн, Тинькофф онлайн, дабы как вроде бы, когда мы дистанционно общались с банками, когда нам оформили онлайн-заявку, такая возможность у них есть, поэтому как-то вот так вот. Но самое интересное и самое печальное, конечно, это вот этот этап Волгограда, это прощание с родственниками, как сказать, прощание. И мы понимаем, что, не знаю, получится ли у нас увидеться или нет, и когда получится, вот в Калининграде прощались с мамой жены, говорили до свидания, а в Волгограде уже с моими родителями, с сестрой, с мамой, с папой, с двоюродной сестрой и так далее. Трудно этот период пройти, конечно, но
надо, поэтому как-то вот так вот. Прилетев в Бишкек и заселившись в гостиницу, а гостиницу мы, кстати, заранее забронировали в Волгограде перед вылетом, и билеты в Бишкек мы тоже брали в Волгограде перед вылетом. Бишкек, столица Киргизии, Кыргызстан. Вот международный аэропорт Манас. Прилетели. Бишкек. Логвиненко 139. Нормально в Бишкеке, в принципе, тоже. Приятненько, красивенько. Город Кыргызстана. Ну что, друзья, вот мы находимся в номере отеля в Кыргызстане. Сейчас посмотрим Город на Бишкек. отель. Отель «Флагман» трехзвездный. Сейчас вам покажу наш номер. Так, это у нас входная дверь в номер семейный. Здесь, видите, рядом пуфик. Мы разулись, телевизор. Самое интересное то, что телевизор не работает. Мы позвонили узнать почему. Нам сказали, что не оплачен. Уехали оплачивать и заработает только часов в 12 дня. Так, холодильник был отключен, отодвигали, включали в розетку. Шкаф, большое зеркало, вот у меня. Большая двухспальная кровать. Телефон, тумбы. Стол. Завтрак у нас включен в стоимость. Вот такой Ну вот. такой аутентичненький отельчик с ковром. Печеньки какие-то овсяные. Все как надо. Неплохо. И чай. Работает. Это вторая комната. Еще большое зеркало, шкаф. Колыбелька для маленькой ляльки. И вот две кровати, где лежат наши архаровцы, да? Уже подключились к Wi-Fi и играют. Наши чемоданы. Вот эти два синих будем отправлять, не распаковывая, в страну свободы. Это наши, которые мы распаковываем. И вот здесь это ванна. Заходим в ванну. Унитаз. Держатель для полотенца. Раковина. Вот здесь наши причиндалы, а вот это жидкое мыло их. И вот такой душ. Он более-менее, кстати. Он супруга сейчас мыло, говорит, перепутано. Видите, вот справа холодная. Киберкотлеты лежат, да. Вот так вот выглядит бассейн. Артемка залез. Подожди, подожди. Сейчас тебя снимем. Давай. Я вообще прыгай. не понимаю, как в PUBG можно играть на телефоне. Это пипец как неудобно. В шутере на геймпаде сложно играть, я как-то Fortnite играл на геймпаде. А на телефоне это вообще нереально. И у меня тоже брат двоюродный, 11 лет ему приходил. И... Brawl Stars. Я тогда про PUBG. Приходил, и он играет, и реально у него пальцы так выгинаются, так он ими на эти кнопки нажимает, и так стреляет жестко. Это просто пипец. Я вообще не представляю, как на телефоне это. Для меня это ультра неудобно. Ё, меня обрызгал. Давай еще это. Так вот, все, брызгали здесь. Это так называют летняя кухня. Здесь вот, когда кушать готовишь, можно кушать здесь, либо в номер принесут. Мы заказываем в номер. У нас в счет включены только завтраки. А обед, ужин мы заказываем на заказ. Вот так вот выглядит. Сосенька. Ну ничего, ты хороший. Заселившись в гостиницу, оставили детей там и пошли пешочком до банка. Благо там как бы не сильно далеко, мы специально бронировали гостиницу не так далеко от отделения банка. Ходить можно спокойно там по 2 ГИС Нет, скачиваете там карту. как бы есть. Просто ему не разрешают. Он на телефоне, на планшете играет. Также работает там Яндекс.Гоу, эти такси. В этом плане там, можно сказать, все то же самое, что в России. Так вот, дошли до отделения банка, еще раз там подали все паспорта у нас, проверили с нашей заявкой, подписали кое-какие документы, и нам сказали, на следующий день можете приходить после обеда, часа в 2-3. Мы ушли там, соответственно, погуляли, еще что-то, на следующий день в 2-3 часа дня пришли, получили свои карты Visa Gold, на которые можно переводить деньги с России. Вот все, что мы распродали в России, у нас было в наличке, маленько там в рублях, было в долларах. Из России, кто не знает, можно вывозить не более 10 тысяч долларов, но вы учтите тот факт, что нельзя вывести, например, вы везете 10 тысяч долларов, и, например, еще в рублях там 5 тысяч, 1000, да хоть 100 рублей. Это у вас суммарно общих денег уже свыше 10 тысяч долларов, и вам необходимо это декларировать. А если вы не задекларируете и вас поймают, то это будут там какие-то штрафы, вплоть до уголовки. Поэтому мы все эти аспекты учитывали, поменяли деньги. Основная часть у нас была на картах. Что у супруги, что у меня были карты Сбербанка и Тинькофф Блэк. Почему мы, кстати, выбрали еще для открытия иностранной карты коммерческий банк Кыргызстана? Это плюсом сыграло то, что на эту карту через систему СБП, система быстрых платежей по номеру телефона, можно перевести себе деньги с российского банка в кыргызский. То бишь мы когда прилетели в Бишкек, мы аккаунт, который нам карту открыли в этом коммерческом банке Кыргызстана, мы его подвязали к российскому своему же номеру. И получается потом мы просто брали деньги, переводили с Тинькова, например, на карту кыргызского банка, потом со Сбербанка на карту кыргызского банка. Специально мы так брали все деньги, которые у нас российские были, мы их раскидали среди двух карт, потому что установлен определенный лимит перевода денег с российской карты на кыргызскую. Со Сбербанка в день можно переводить не более 150 тысяч рублей, а с Тинькова, по-моему, мы... Бишкек. Что-то Google выпендривается. Ну да, где-то там. Бишкек. Ой, бляха. Это Киргизстан. Это даже под Казахстаном аж. Это не дофига
Большой путь сделали. В среднем переводили где-то в районе 250 тысяч рублей в день. Там удерживается комиссия, Сбербанк удерживает комиссию ровно 1000 рублей за каждый перевод. Вот переводите 150 тысяч, у вас с российской карты спишется 151 тысяча. Соответственно, на кыргызскую придет ровно 150. Вот так вот мы потом постепенно, будучи находясь в Кыргызстане и потом даже в Турции, мы переводили вот так по 150 тысяч, по 200 тысяч, говоря, там с этим, с Тинькова деньги на кыргызскую карту. Закончив дела с картой, мы решили отправить вещи. Так как я говорил, что у нас все вещи уместились 4 чемодана, 2 сумки там с ноутбуками и документами и порядка 6 рюкзаков, мы решили 2 самых огромных чемодана, там где у нас памятные вещи определенные были. Но вот реально, может быть, для кого-то это хлам, но для нас это такая память, что мы все-таки это взяли и решили везти в США. Так вот, эти 2 чемодана мы берем, едем на такси в отделение DHL в Бишкеке, сдаем и платим, сейчас скажу, по-моему, 40 с чем-то тысяч рублей. Это, ну там валюта Сома, я вам перевожу в рубли. Заплатили, и наши вещи улетели определенному человеку в Соединенных Штатах. Так, Сом с отправкой из Бишкека в Лос-Анджелес 2 чемоданов общим весом сделали скидку 20%. Ну, нифига жестко как-то. 44. Ну, 1000 за килограмм почти. Не знаю. Это все-таки много. Да. Если доставку даже новой почты International там за $5, вот у меня там друг. Хотя не, наверное, столько и выходит где-то. Там же есть у нас 44 килограмма, да. Так что, наверное, это нормально. Ну, много, если так. Но для такой процедуры это, наверное, нормально. Рублей, это, ну там валюта Сома, я вам перевожу в рубли. Заплатили, и наши вещи улетели определенному человеку в Соединенных Штатах Америки, где мы их потом здесь заберем. Выполнив все эти манипуляции, которые основные, мы хотели это сделать карту и отправить вещи, мы пошли в турфирму, так как хотели уже через турфирму оформлять дальнейший маршрут, дальнейшие билеты уже, соответственно, до Мексики. Турфирму мы искали по системе 2GIS, там же у них есть система отзывов, там количество звезд, вы выбрали вроде более-менее, где больше всех отзывов, таких положительных, пришли, обратились. Нашему удивлению стала такая ситуация, что когда они посмотрели, наличие билетов их не оказалось. Вот, то есть, представляете, мы прилетели в Бишкек 25 июля, а ближайшие билеты были на 20 августа, вот просто до 20 августа, и мы смотрели с супругой и агентством, ну просто физически нету продажи билетов через Туркиши. Остальные мы как бы варианты не рассматривали, так как, например, были варианты, нам предложили, например, поехать в Астану, это соседняя с Киргизией государство. Это что, то ли прописал, а че он так подорвался? Полгода сидел и подорвался так жестко. Это ж, я так понял, он не с начала войны поехал. Или я пропустил, и он сначала. Просто видос 6 месяцев назад. Туда, в Алмату поехать. Добраться, не говорите, вы можете, говорит, на такси уехать до границы с Казахстаном, перейти пешком границу эту. Там, говорит, вообще никакого ума не надо, и ничего там легко переходится. И потом там после границы опять вызываете такси, едете в центр, в Астану. Там покупаете билеты, летите с Астаны во Франкфурт, авиакомпания Люфтганза, и потом уже, соответственно, в Канкун, в Мексику. Мы такой вариант не выбрали, так как были прецеденты вот после начала войны, что авиакомпания Люфтганза просто-напросто не сажает русскоговорящих и вообще людей вот с этими красными. Ну вот, типа, а че он полгода? Паспортами российскими, с двуглавым орлом, набор, даже если у вас там есть шенгенская виза, там мультишенгенская виза, и даже то, что в аэропорту Франкфурта, там, как бы сказать, такая пересадочная зона, там не нужна виза, вы просто транзитом летите, но были случаи, что они не пускали людей, у людей сгорали билеты безвозвратно, они не могли вернуть. Мы не стали вот так рисковать, вот такие риски нести. Мы решили все-таки полететь через Стамбул, хотя был еще вариант через Дубай, как бы лететь, но мы тоже это отсекли вариант, там были маленькие какие-то заморочки, что вроде бы как ПЦР-тесты нужно делать, там еще что-то, и билеты как бы примерно то на то и выходит, что через Туркиш, что через Дубай, мы все-таки решили стандартно полететь через Стамбул. Так вот, ближайшие билеты на 20 августа были, мы сидели, были просто в шоке, вроде бы вот только прилетели в Бишкек, смотрели в гостинице, были билеты, в Волгограде смотрели, были билеты, понятно, там ценовой диапазон разный был, но билеты были, а тут вообще тупо нету, ноль, как будто все выкуплено. Мы решили, получается, с турагентством, что и они, и мы будем мониторить, как только появится более-менее по адекватной цене билеты, мы их будем выкупать. Вернулись домой, смотрели эти, соответственно, всякие агрегаторы, есть авиасейлс, там билеты, есть отдельно я скачал приложение, Turkish Airlines, там смотрел. В конце мы вроде бы нашли такие подходящие билеты, примерно там на 16-17 августа пришли в офис к турфирме, и через турфирму оформили все эти билеты, сделали, сразу скажу, мы купили билеты и туда, и обратно одним билетом, то бишь Стамбул, Канкун и Канкун, Стамбул. У нас были одним билетом. В Стамбул мы улетали из Бишкека 25 июля. Завершился очередной этап нашего глобального путешествия. В этот раз мы были в стране под названием Кыргызстан, непосредственно в ее столице, в городе Бишкек. Летели мы сюда непосредственно с одной целью, это сделать карты визы, которые будут работать за рубежом. Плюс мы еще, кстати, отправили отсюда 2 чемодана нашему поручителю в США. И бонусом таким у нас было это двухдневная экскурсия на озеро Иссык-Куль, где мы получили массу впечатлений, посетили там различные каньоны, горы, радоновые источники, пляж и так далее. Поэтому всем, кто планирует свое путешествие по странам СНГ, Кыргызстан я рекомендую. Здесь природа такая своеобразная, 80% это горные массивы, но есть что посмотреть. В общем, переходим к следующему этапу. Из Бишкека в Стамбул. Может, что он там в начале войны говорил, может, есть что-то. Решение.
наверное, поэтому и свалил, что уже было опасно сидеть. Следующий и Vodafone. Мы купили вот Туртелеком на месяц 25 гигабайт интернета, 750 минут на местные звонки, что-то 700 смс и так далее за 420 или 408 или 408, 400 с копейками лир на двоих. Вот две симки взяли мы. 400 лир. Сколько? Чё с гуглом-то? Потом мы неделю живем в Стамбуле, ходим по экскурсиям, посещаем мечети, плаваем по Босфору. Ну что, отправил я документы. Стоило мне это 1645 лир. Это получается со Стамбула в Лос-Анджелес. Документы выйдут пока 4-го формата, порядка 800 чем-то грамм. Считать 29 июля документы должны быть уже на месте. Потом мы 31 июля улетаем в Анталию. Там мы 15 дней отдыхаем в двух отелях разных, 9 дней в одном, 6 дней в другом. $21. Это вообще что-то очень много за мобильного оператора. $21, 500 гривен. У меня, короче, Vodafone недавно так жестко обманул. У меня был тариф 135 гривен, 30 гигабайт интернета и 800 там минут на всех операторов. И я типа захожу в приложение, вижу такой же тариф, столько же само стоит, но теперь безлимитный интернет. Я читаю типа описание, я же понимаю, что подвох какой-то. Не может он чисто безлимитный интернет быть за ту же самую цену. Читая мелкий шрифт, написано типа 30 гигабайт с нормальной скоростью. По истечению 30 гигабайт безлимитный интернет, но типа с маленькой скоростью. Думаю, все равно выгодное предложение, типа, если заюзаю все 30 гигабайт, то хотя бы без интернета, типа, не останусь, там на мессенджере хватит. Думаю, и взял, поменял. Только я поменял, через пару часов мне приходит сообщение, что мы вам делаем скидку первые 3 месяца, но через 3 месяца ваш тариф уже будет 165 стоить. Спасибо. Потом захожу в приложение, смотрю, а теперь не 30 гигабайт нормального интернета, а только 10. Вот просто, что за бред? Так меня просто развели. Я, короче, отказался от них и перестал их платить. И вернулся обратно на Kyivstar. И мне дал Kyivstar через пару дней. Дал 3 месяца бесплатного безлимитного интернета. Kyivstar давал интернет бесплатно 3 месяца на зиму, хотя я с января. Да, я Kyivstar год не пополнял, потому что я перешел на Vodafone, там лучший тариф был. А вот через год меня кинул Vodafone, я от них отказался, и через пару дней мне присылают Kyivstar 3 месяца бесплатно, тупо кайф. И Kyivstar тоже еще дурилы те, просто без предупреждений меняют те тарифы, как хотят. Тут Vodafone хотя бы, меня обманул. То есть он не сказал, что мы тебе завтра меняем тариф. А Kyivstar просто меняет, что захочет, то и ставит. Меня это тоже выбесило. Вот я из-за этого и на Vodafone перешел. Приехали в аэропорт Стамбула. Сейчас будем улетать в Анталию. Дальше отдыхать.
Только что зарегистрировались в Стамбуле на рейс до Анталии, полетим дальше отдыхать, коротать время до отлета в Канкун. Зашли, когда увидели на телевизоре список терминалов, где именно можно зарегистрироваться на полет до своего города. У нас было EFG, вот здесь как раз вот ряд окон с буквой F, здесь с окнами G. Подошли вот к этой стойке, здесь, получается, видите, девушки такие везде есть, сотрудницы аэропорта, которые помогают. Нам сказали, что необходимо подойти вот к такой стойке, вот как здесь сейчас люди регистрируются. Мы подошли, вбили номер своей авиакомпании, он выдал нам список из, в нашем случае, 4 пассажиров. Это я, супруга и 2 детей. Мы поставили везде галочки, что мы все 4. Отсканировали все паспорта, вот стороной, где фотографии, вот сюда вот прикладываете, он у вас сканирует их, выдает, потом все распечатывает билеты. После вы подтверждаете, есть ли у вас багаж или нет, кладете вот сюда вниз. Он взвешивает, показывает, есть ли у вас перевес или нет. Если... Так. Ну, в Европе везде дорогие операторы. От папы знаю, да. Я что-то... В Польше мы тоже симку покупали. Да я не помню, какие у нас условия были, если честно. Ну да, мы тоже тогда прифигели от цены по сравнению с украинской. Кстати, а потом сим-карту активированную с роумингом покупал у других дальнобоев. И типа роуминг, украинская сим-карта с роумингом была дешевле, чем европейская, да? Ну все. Жестко. Если нету все, то печатается наклейка, которая приклеивается к ручке, и потом вы идете просто-напросто, вот там сотрудник есть, кладете свой чемодан, и он уезжает. Такой вроде бы экспресс-метод регистрации на рейсе, минуя окна, где работают непосредственно вот эти кассиры, билетеры. Очень удобно, если вы знаете, как это делать. Вот мы первый раз с помощью помощника все это делали. В следующий раз, когда полетим назад с Анталии в Стамбул, будем уже сами реально очень экономить время. Прикольная штука. Аэропорт Стамбула очень большой, кстати. Мы когда, кстати, сюда прилетели в Стамбул, и вот сейчас вот когда назад пришли в аэропорт, соответственно, полетим в Анталию. Что в том, что в другом случае у нас при искании наших чемоданов, в моем чемодане у меня есть коллекция банкнот и монет, все время они видят монеты и спрашивают, what is it? Приходится объяснять, что это my Russian collection, показываем, они здесь все восхищаются, всем нравится моя коллекция. Я отпускаю, вроде бы пока претензий нету. Полтора часа до вылета в Анталию появилась информация о номере выхода, гейт. Ну, сейчас клюшки всякие, потому что кучу украинцев Европы свалила. Много терминалов. Мы сейчас вообще в одном большом Найсы не построились. Рейс отправляется внутри по Турции. Но тоже он такой, блин, как лабиринт разными ходами, поэтому обязательно планируйте время на поиск своего выхода. Не надо сидеть до последнего и ждать там за 5-10 минут, потом бегать искать выход. Сидите где-то за час и ищите. Вот мы нашли у нас 212 выход. Вот мы будем вот отсюда выходить. Очень много сидячих мест, просто-напросто очень. Экраны везде стоят вот с информацией по рейсам и по гейтам, выходам. И очень много различных кафе, сувенирных лавок. Все нормально. Туалеты тоже везде есть. Отличный, аккуратный аэропорт, чистый, самое главное, и тихий, никакого шума. В окне самолеты, и вот, скорее всего, наш, потому что вот он рукав идет от этого гейта. И вот рукав сюда вот спускается, вот этот самолет авиакомпании «Пегас». Кстати, этой же авиакомпании «Пегас» мы летели с Бишкека, летели порядка 6 часов, и самый прикол, то, что эта авиакомпания вообще не кормит. Не кормит, не поет, абсолютно летели по продолжительности столько же, сколько от Читы до Москвы, хотя там, что уральский, что С7, что Аэрофлот раньше кормили, или хотя бы воду давали, тут вообще ноль. Поэтому... Сейчас, короче, пакеты в роуминг, типа, жена и дети в Польше, муж в Украине сидит с ручками машины. С близкими. Пойду себе еды насыплю. Я включил на фоне стрим. И видео я не буду останавливать. Но мы с собой брали еду, там перекусы, печеньки и воду обязательно. Тоже, если что, планируйте. Прилетели в Анталию, получили багаж. Самое, знаете, что интересный факт? Я вот рассказал, как мы регистрировались через терминал. Нам выдали эти наклейки, нам багаж. Это вот эти вот наклеили, и все, и мы их сдали. А у нас на руках подтверждающие документы, что у нас был какой-то багаж, вообще вот этих квиточков, которые клеят маленькие с обратной стороны билеты. Нет, мы думали, мало ли сейчас потеряется багаж. У нас только фотографии есть с нашими чемоданами. Пришлось бы доказывать, но все обошлось, все нормально, едем в отель. Анталия, вот это аэропорт, мы вышли вон оттуда. У нас индивидуальный трансфер, нас встретили. Два молодых парня, вот катит наш чемодан. Лене даже цветы подарили. Лена, покажи цветочки. Да, сейчас нас повезут в отель. Температура сказали где-то 35-36. Отель «Титаник» Мартин Пэлас. Мы уже свои вещи собрали, собираемся ехать в аэропорт, полетим из Анталии в Стамбул. Там нам предстоит полдня до 2 ночи пробыть в аэропорту и, соответственно, потом вылетать известным рейсом Стамбул-Канкун. Поэтому надеюсь, у нас все пройдет нормально, все регистрации, посадки на рейс. Пожелайте удачи, держите за нас кулачки. Все путевки по отдыху, что в Стамбуле, что в Анталии, мы оформляли, опять же, в этом турагентстве в Бишкеке. Билет, как я сказал, это тоже мы туркишами, что Стамбул, Канкун, Стамбул, туда-обратно тоже через агентство. И, соответственно, потом в Канкуне бронировали гостиницу тоже через агентство. Почему мы делали через агентство? Это, с одной стороны, я считаю плюсом, потому что, либо если вы сами делаете, у вас просто бронь на букинге, что вы потом распечатаете. А в случае через агентство у вас будет на руках уже ваучер. Это совершенно другой документ, не бронь с букинга, а именно ваучер. Ваучер, на наш взгляд, мы посчитали более такая реальная вещь для иммиграционных офицеров, для того, чтобы показать, да, мы вот туристы, мы путешествуем, а ведь нам надо все это время притворяться туристами. Так как если они просекут, узнают, что у нас какие-то иммиграционные намерения, нас просто-напросто развернут назад. Потом надо будет заново пытаться, это опять большие траты денег.
Поэтому готовьтесь стать истинными туристами, по крайней мере, показаться для пограничников всех стран, где вы будете. Отдохнув, в общем, в Турции, в различных отелях, кстати, было реально хорошо, мы давно так не отдыхали. Прилетев назад с Анталии в Стамбул, не забывайте то, что там два аэропорта, один старый, один новый, и вылет в Канкун, он происходит из нового аэропорта. Мы когда с Анталии прилетели в старый, мы думали, что мы будем вылетать оттуда, пошли покушали, потом искали комнату, где бы нам отдохнуть, убить там 6 часов до вылета. И благо, что мы подошли к офису Turkish Airlines и спрашивали, а где здесь у вас комната отдыха? Они посмотрели билеты и сказали, братцы, так вам в другой аэропорт ехать. А расстояние от старого до нового аэропорта на такси порядка 1 часа езды. Это просто был, конечно, такое удивление у нас, шок, что, блин, мы даже реально могли и здесь вот попасть на то, чтобы мы остались до вылета, а потом узнали, что нам вылетать из другого аэропорта. Мы сразу же пошли ловить такси. Приехали только что в новый международный аэропорт Стамбула. Вот он. Мы чуть не лоханулись и, получается, не остались до вечера в старом аэропорту, так как думали, что мы в Канкун будем вылетать оттуда. Хорошо, что мы поднялись на второй этаж до офиса Turkish Airlines и хотели узнать, где нам полдня в старом аэропорту скоротать, какую комнату отдыха. Они нам подсказали, что мы находимся в другом аэропорту и будем вылетать, соответственно, не из него. И нам надо ехать в новый аэропорт порядка целого часа. Вот мы наконец-таки приехали. Да, этот аэропорт не сравнится со старым, этот намного больше. Он просто-напросто гигантский. Это почти как целый город какой-то. Мы идем, получается, у нас вот третий вход, или как это, терминал, или еще что. International Departures. Это международные вылеты. Открывайся. Я. Открывайся. Я. Ого-го. Это даже с Домодедово не сравнится. Это. It's a very big airport. Мега большой аэропорт. Ну, сейчас будем опять сканировать все свои шмотки. Благополучно прошли рентген-контроль. Теперь будем искать, наверное, где нам присесть и ждать своего вылета. Или вообще, где у нас, в каком районе аэропорта наш вылет будет. Нашли мы, так сказать, справочную. Это вот у них там information. А у них отдельно есть такой, кстати, приборчик. Подходишь в микрофон, говоришь по-русски, например. Он тебе, не мне, а переводит им, получается, на турецкий сразу. Они читают, как бы, и отвечают. И, соответственно, их турецкий переводится нам на русский. Мы спросили, в какой терминал нам идти, где будет посадка производиться в будущем. Ну, на наш рейс с Стамбула в Канкун. Он нам показал букву J. Видите, здесь вот такие большие буквы на столбах. F, G, H, J там. Дальше. Вот мы сейчас идем туда. Посмотрим, что там, и будем уже ориентироваться по ситуации. Так, вот у нас это буква J. Здесь окон 22, видите, J1-22. Можно взвесить, считать чемоданы, но мы знаем, у нас один 18,2, второй 12,6. И вот здесь вот табло с вылетами чек-ин. Вот дети изучают схему аэропорта. Просто огромная территория аэропорта. Туалет мы нашли, а теперь мы ищем, так сказать, зону обмена, где можно обменять оставшиеся турецкие лиры на доллары. И, соответственно, какой-нибудь продуктовый магазинчик, чтобы купить воды, попить, а то у нас вся закончилась. Смотрите, какая красота. Везде даже какие-то цветочки, так вот. Озеленение. Вот происходит регистрация на те или иные рейсы. Где-то сумку скотчем заматывают. Вот такой, кстати, туалет здесь в аэропорту. За 7 часов до нашего вылета открылась регистрация. Мы еще даже удивились, написано check-in. Посмотрели EFG. Терминалы, вот подошли к терминалам G, где поменьше народа. Сейчас будем сдавать багаж и регистрироваться. В аэропорту Стамбула перед вылетом в Канкун мы, когда подошли на стойку регистрации, подали паспорта, у нас, соответственно, там начали вытряхивать все с нас. И брони отелей, и обратные билеты, и электронное разрешение. Там такой мандраж был, конечно, вот честно. Вот, кстати, на всем пути, буквально, я вам честно скажу, до границы США, это был самый опасный момент, когда реально нас вот так вот все прям проверяли, вытряхивали, что-то они не хотели, я им доказывал. Как бы. Вот это был, на мой взгляд, самый опасный момент, где я так сильно понервничал, супруга говорит, у меня даже, говорит, я, говорит, руки тряслись. Возможно, может быть, они и заметили. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось, как бы, и нормально нас пропустили. Вот мы зарегистрировались, сдали багаж, конечно, нам пощекотали нервы, потому что начали проверять все. Мы думали, здесь не будут, а будут проверять именно около гейта, когда выход, соответственно, при посадке в самолет, но вот начали здесь проверять. Помимо того, что билеты попросили электронные билеты, взяли, попросили электронные разрешения, попросили брони отелей. У нас брони отелей, соответственно, не было. У нас был уже ваучер, так как мы через турфирму в Бишкеке, в Кыргызстане купили тур, показываем им, они смотрят и говорят, нам все это не устраивает, нам нужна полная бронь. Покажите, мы говорим, как полная бронь, если у нас ваучер. И какие даты прилета, отлета мы показываем на ваучере сверху, потому что прилет будет 16 августа, отлет 15 сентября, так же, как и билеты. Когда они только увидели, они, как я понял, на ваучере просто не видели эти даты. Их как бы все это нормально, как бы, они намотали. Прикол в том, что нам выдали билеты, нас зарегистрировали на рейс, у нас 3 разных ряда. Соответственно, супруга сидит на одном ряде, старший сын позади нее, а я с младшим впереди них. Нет такого, что они втроем на одном ряде, как бы, и я там рядышком. Нас всех разброс посадили, а когда мы просили заранее, нас, получается, чтобы дали билеты рядом, желательно в первой половине самолета, они нам как бы через переводчик тоже сказали, что уже все билеты зарезервированы, и все, то бишь уже все люди зарегистрировались и заняли места, да, прикол, мы за 7 часов пришли регистрацию, а уже все забито. Так что люди, наверное, если вы хотите рядом сидеть, заранее регистрируйтесь, паспортный контроль прошли, рентген, так называемый, прошли, паспортный контроль здесь, кстати, делится на отдельно взрослые и отдельно взрослые с детьми, так называемый family. Очередь, где family, там, кстати, меньше, проходишь быстро, потом рентген тоже, соответственно, там отдельный будет, где с детьми тоже, как они своей очереди, так дальше идет, там очередь чуть меньше. Учтите, те, кто будет проходить, что рентген проходить надо вытаскивать ноутбуки, лэптопы, телефоны, электронные книги из своих сумок и отдельно складывать в коробку. Часы тоже, воду заставлять выкинуть, вот это было отдельно, что мы отдельно, у них в аэропорту купили воду, которая по 20 лир, это охренеть. В самом Стамбуле 2,5 лиры бутылка, а тут 20, и то заставили выкинуть. Ну, в общем, ладно, прошли регистрацию, зашли, теперь нам надо вот как-то здесь время проводить 6 часов. Вот
Ты что, про что пишешь? Ага. Если важно готовить прям стать реальным туристом, то просекут, то отправят, хз, как они турист прикинулись. Да-да-да. Ну это жестко. До вылета. Номер ворот выхода гейт появится в 0:45, мы прочитали, а вылет в 2:15. Сейчас местное время 20 часов 11 минут. Гейт будет написано на табло в 00:45, вылет в 2:15, а в 0:45 будет гейт. Сейчас местное время 20 часов 8 минут. Вот можно сказать, за 6 часов мы уже здесь. Нам сейчас здесь 6 часов, так сказать, грубо чалится. Красиво, конечно. Недолго прогулявшись, нашли свободные сиденья, где можно посидеть. Рядом также табло. Посмотрите, вот, да, 4 экрана, сколько много рейсов разных в разные страны. Еще на разном языке все это написано. Детвора здесь уткнулась в телефон, и мы купили им Wi-Fi на стойке на входе, получается, в аэропорт. Мы приобрели 1 час бесплатного Wi-Fi, а потом, когда час закончился, можно только приобрести за деньги. 5 евро стоит 2 часа. Вот я на каждого ребенка купил 10 евро. Получается, заплатил. Теперь вот на 2 часа они заняты, потом мы... Он там рассказывал, что он не в тот аэропорт приехал. Так вот, я как-то в Польше не на тот автовокзал пришел. Да, я в аэропорту я был. Я летал несколько раз в Израиль к родственнице. И 1 раз в Турцию летал позапрошлым летом. Хожу в аэропорту. Да, слава Тель-Авиву. В аэропорту вода. Когда я на 2016 году, когда доллар еще был по 14, нет, по сколько? А нет, тогда уже доллар по 30 был. Ну, по 27. Нет, в 2016 не по 8. Уже... Да, тогда уже он уже по 27, по 25 вроде был. Но все равно вода в аэропорту 0,33 Моршинская 95 гривен стоила. Это просто жесть. Ну, в Израиле прикольно, да. Мне Израиль нравится. Мы им сказали, уже не будем ничего покупать, пускай дальше сами как-нибудь потом себя развлекают, игры, различные фильмы, они там накачали, мультики. Здесь лестница, кстати, есть фудкорт, там различные Subway, Макдональдс, по-моему, KFC, еще что-то, но можно зайти перекусить. Мы это как раз, если у них интернет... К сожалению, нету. К сожалению, нету. Так бы я уже, наверное, был бы в Израиле. Там же, типа, если есть еврейские корни, то можно репатриироваться. Закончится, сходим, перекусим. Посмотрите, кстати, сколько терминалов различных гейты. A, B, C, D и как бы F вот с той стороне. Я насколько понял, здесь надо, как только появится конкретика по гейту, сразу бежать, потому что здесь, судя по всему, такие приличные расстояния можно будет где-то преодолевать. Потолок, конечно, Ну, смотря как посмотреть, так там в Израиле, типа там минимальная зарплата $1700 вроде бы. Но также самые цены там очень большие. То есть, если жить в каком-то крупном, там, в Иерусалиме или Тель-Авиве, то на минимальную зарплату прожить будет очень сложно, потому что только одна квартплата, только чтобы снять квартиру в таких крупных городах, $1000, и это, не самые комфортные условия, то есть не самый хороший ремонт, то есть это только чтобы снять квартиру. Но если с такой зарплатой и жить в каких-то небольших городах, то нормально. Нас супруга впечатляет, посмотрите, какой он шикарный. Ну и вообще сам, кстати, аэропорт внушительных размеров таких. Где, кстати, показал, ребята, мои ребятня сидят за столом, там розетки для подзарядки работают, а вот здесь еще, кстати, на каждом, видите, комплекте сиденьев есть зарядки. Да, там же только с Советского Союза 2 миллиона русскоговорящих евреев переселилось в Израиль.
На минуточку, в Израиле население 7 или 8 миллионов. Уже 9. Там по-русски, да, очень много разговаривает. Как розетки, так и USB, они вообще не работают. Я тут на многих уже где-то штук 6-8 проверил, ни хрена ничего это не работает. Для чего они сделали, вот это не понимаю. Вроде бы такой международный большой аэропорт, а зарядки не работают. Это, как я понял, пожарный гидрант прикольный. Внизу тоже места и выходы различные. Огромный аэропорт. Мы на креслах сидим просто в ожидании. Там на мониторах расписание рейсов различных. Леша с Артемом позади там за столом сидят. Ну, в Швейцарии еще дороже. Так как нам здесь Терминологии практически, наверное, 18 часов по решили, помимо того, что там 40%. будут кормить, в самолете, понятное дело, все-таки взять немного перекуса типа чипсов, Цены там, нереальные. печенье каких-нибудь, в основном для детворы. Но здесь много различных duty free. Сейчас мы здесь уже побежались и нашли, что можем купить. Хотел вам показать, смотрите, здесь алкоголь, Джек Дэниелс, 29,90, можно сказать, 30 евро. Чивас, здесь смотрите какой, 2,940 евро, охренеть, Чивас. Вот, Чивас, 99,90, 100 евро бутылочка. Такой вот премиум алкоголь. Лешка. Кстати, в этих duty free нифига ничего не фри и не duty. Там все стоит как в обычном магазине. Даже когда мы были в этом duty free, смотрели, ну, что-то там смотрели алкоголь какой-то, цены. Мы заходили на розетку, на розетке оно еще и дешевле стоило. Так, здесь вот мы решили взять большая пачка китката, в нем 31 штука, маленькая шоколадка. Стоит 13 евро 90 центов, 13,90. Вот, две больших банки Принглс по 3,90. И две пачки печенья. Ну да, Pringles Возьмем стоит вот таких вот 3,90, в магазине он столько и стоит. Молочная прослойка, они стоят 4,50. Вот так вот возьмем, в общем, на перекус самолет. Появился номер гейта А6. Это получается, вот видите, А, Б, С, Д. В ту сторону, вот мы как раз туда идем сейчас. Мы уже ушли совершенно в другую сторону аэропорта, противоположно спустились вниз на один этаж. И вот идем, видите, здесь полка, у нас выход А6, здесь вот А3, А6 где-то там дальше. Мы уже порядка, наверное, минут 15-20 пешком идем точно. Представляете, какие здесь расстояния? Много народа в ту сторону идет. Сейчас посмотрим, сколько там людей у гейта. Вот, наконец-таки мы дошли, вот А6 на мониторе. И вот здесь вот столько людей уже. Около гейта, в ожидании посадки на самолет в Канкун. Лена с Лешей отдельно, Артем здесь. Народа просто тьма. Сидеть негде, люди даже сидят вдоль стены вот так вот. Да. Нам оторвали корешки, идем в самолет. Здесь как-то разделяют, вообще первую половину самолета садят. Первыми выстроили там шеренгу. Вторая половина самолета стоит, ждет, пока посадит первый, и то, когда садят. Опять же разделяют по двум коридорам. Мы пошли по правому, большую часть по левому пускают. В чем разделение, градация, непонятно. Возможно, садят где-то с носа, где-то с середины. Да, разные входы в самолете, кстати, удобнее, чтобы не толкаться. Мы, получается, где-то в середине, скорее всего, сейчас сядем. Перелет в Канкун, кстати, такой комфортабельный, очень хороший. Вот эти турецкие самолеты большие, 3 ряда по 3 места, огромные. Долларов 300 в одну сторону. Раньше было. Да. Долларов 200-300 в одну сторону. Огромные там эти мониторы, в креслах там 3 раза кормят, хорошее отношение, там не холодно. Единственное, что, конечно, вот я, насколько понял, примерно в кресле... Ну, если что, ну, до войны украинские лоукостеры летали, то там, если повезет, то можно было и за 100 найти. Узковато вот этот поручень, получается, ты сидишь узко как-то, и когда долго сидишь, затекает задница, а ведь лететь долго, получается, от Стамбула до Канкуна вы летите с пересадкой в Мехико, техническая, до Мехико где-то летит 13,5 часов, потом мы там находились, техническая остановка 3 часа, и потом еще от Мехико до Канкуна 2 часа, суммарно выходит там порядка вот 18 часов вы в самолете, потому что когда... Не за полгода. Ну, просто максимально бичевый самолет, максимально бичевое обслуживание. То есть просто дешевый авиаперелет, там не обязательно. Ну, из-за того, что они дешевые, то люди и покупать, ну и, соответственно, возможно, и придется. Но точно не за полгода. Ну, за месяц, за 2 брать билеты, это нормальная практика. Техническая остановка в Мехико, вас не выпускают. Вот да, это бизнес сзади. Вот такой вот самолет. Мониторы. Рассаживаемся. Лена с детьми все сидят позади друг друга, разные ряды. Ну и самолеты там тоже не самые чистые, не самые приятные.
Ну, как посмотреть, если стюардессы будут украинки, тогда нифига не лучше. Плед, наушники, мониторы. У детей вон мониторы. Поехали на взлет, а здесь идет инструкция по выживанию. Летаем. Ну все, отрыв шасси, полетели. Не успели взлететь, нам выдали меню, где можно определиться с едой. Также выдали иммиграционную карту, которую надо заполнить. Их выдали на каждого члена семьи. Вот такую сумочку у всех разного цвета, у кого-то синяя, желтая, у кого-то серая. В этой сумочке лежат, кстати, носки. Лежит маска на глаза одеть, зубная щетка с зубной пастой. И еще что-то. Вот Артем одел носочки. Покажи носочки. Вот такие черненькие. Чтоб теплее было. Хорошая штука, тоже сейчас скоро одену. Вот так вот я утеплился вот этим пледом. А еще я одел носочки и тапочки вот эти одноразовые. Ну тепло. Нас начали кормить. Место вот это козырное. Возле аварийных выходов. Самые козырные места, потому что там больше всего места и можно ноги выпрямить. Мы когда с Турции обратно летели, мы самые первые пришли на стойку регистрации, где тебе выдают места. И именно самые первые были, соответственно, весь самолет был пустой. Мы тебе говорим, дайте нам возле дверей. Нам вписали их, мы тупо на кайфах летели обратно. Ноги выпрямили, разлеглись. Вообще найс. Первый прием пищи буквально спустя примерно 1,5 часа, как мы взлетели. Сейчас будем готовиться к приему пищи, достаем столик. Вот уже все начали кушать. Вот такая еда. Я заказал пасту здесь. Видите, макароны с томатами. Теплая булочка. Салатик. Здесь что-то, я не знаю. Вода родниковая. Это йогурт, как я понял. Масло. Здесь столовые приборы и вишневый сок и еще стакан воды. Вот такой вот прием пищи. Приземлились в Мехико, сейчас вот техническая остановка, 1 час, и люди, которые брали билет до Мехико, выходят. Как я понял, еще здесь сядут люди, которые от Мехико в Канкун полетят. Вот посмотрите, сколько народа вышло. Я бы сказал, наверное, 80% вышло в Мехико. Сейчас, наверное, новые сядут. После выхода всех пассажиров произведена уборка. Здесь вот с пылесосами на спине у женщин такие, как рюкзаки. Мобильные пылесосы, Макита пылесосят, собирает мусор, старые наушники, старые пледы. И вот уже разносят по пустым креслам запакованные наушники и запакованные пледы. Скорее всего, сейчас все вот это разнесут, приберут все, обслуживающий персонал выйдет и начнет заходить народ, который прилетит с Мехико до Канкуна. И, кстати, здесь произошла смена стюардесс, ну и, скорее всего, пилотов тоже. Старые стюардессы вышли, а новые зашли. Сейчас будет предстоящая информация по нашему полету из Мехико в Канкун. Вот показывает самолет такой. Вылетим и полетим в пункт назначения. И километраж сразу крутится. Время в полете 1:47. И дистанция на 1283 километра. Готовимся к взлету, полетим из Мехико в Канкун. Как я и говорил, сели новые люди, и самолет снова полностью битком стал набитый. А вот так Артем играет в игру с помощью джойстика. Это вот из этого отверстия джойстик. вытащили и собрали. Вариант. С одной стороны джойстика, с другой стороны другой кнопки, чтобы увеличить громкость, уменьшить и так далее. Прикольно. Прилетев в Канкун, мы, соответственно, старались идти в числе первых. Мы сидели, так сказать, на границе между первой частью половины самолета и второй половиной самолета. Но относились, так я бы сказал, первой, потому что мы сидели, по-моему, 23-24 ряд, а всего было рядов 50 с лишним. Все равно, как мы попали в первую половину самолета, постарались выйти побыстрее. В самолете, кстати, летело, я бы не сказал, что как бы много людей славянской внешности, я немного видел, честно. Вышли в числе первых и старались быстрее идти до места, где идет паспортный контроль, и сидит вот, там миграционные офицеры, выносит вердицию, поставит, он вам печать и пропустит в страну, либо все-таки вас куда-то отведут на проверку, либо вообще депортируют. Потому что были такие случаи, когда
отводили людей, и потом в итоге их опять этим же рейсом, этим же самолетом назад возвращали. Хотя никаких причин для этого не было. Вот просто-напросто решение принимает миграционный офицер. Он заподозрил в данной семье или в данных людях миграционные намерения и возвращает их. Вот так вот. Ничего не поделаешь. И люди теряют деньги. Прилетели в Канкун, вышли из самолета. Идем, час их настает. В нашем случае мы когда подошли к стойкам, там уже в некоторых стойках люди, соответственно, уже были у офицеров, стояли, были в очереди, мы подошли к 2 стойкам, где еще людей не было, и стояли первые. К этим стойкам потом подошли 2 девушки, одна из них нас подозвала, мы подошли, и на мой взгляд, самое то, что сыграло на руку, это то, что был такой долгий перелет, и мы были такие уставшие, сонные, вот реально стояли вот так вот, головы поникшие, дети вообще вот так вот стояли. И мы чисто вот подали документы, она смотрит на нас, и у нее было 2 вопроса. Первый вопрос, она, соответственно, попросила сначала, помимо паспортов, электронное разрешение. Наши электронные разрешения, кстати, сейчас напомню, я же говорил, что мы их оформили когда? В Волгограде, оформили их 12 июля, и были они действительны по 11 августа включительно, а мы 16 августа залетали, мы это знали, поэтому уже электронное разрешение было недействительно. И мы, будучи находясь в Стамбуле, сделали повторные новые разрешения электронные. Они оформляются, как я говорю, легко, при заполнении и получении повторного электронного разрешения предыдущее аннулируется. Поэтому мы когда получили, по-моему, в 26 или 27 июля новые электронные разрешения, они действовали уже по конец августа. А мы прилетали 16, вполне укладываемся в эти сроки, поэтому нормально. Учтите это. Подав паспорта электронное разрешение, она нас спросила, на сколько вы дней прилетели в Канкун. Ну, понятно, что она спрашивает не на русском, а на английском, поэтому надо маломальски хотя бы понимать английский. Я-то заполняя разрешение и зная, на какой период мы прилетели, я ответил правильно, 31 день. Это на английский, 31 days. Я, насколько понял, это тоже такая, как бы, знаете, проверка дурака. Если ты какой-то мигрант такой безмозглый, что ты можешь, как бы, ну, сразу это, не знаю, там написано или еще как-то, это тоже тебя выдаст, и она заподозрит твои миграционные намерения. Поэтому учтите это, запоминайте. Как в электронном разрешении было написано, я знал, 31 день. Обратные билеты были у нас через 31 день. Она спрашивает, насколько вы прилетели? Я еще раз говорю, 31 день. Она такая, окей. И второй вопрос она задает, вы первый раз в Канкун прилетели? Вообще первый раз в Канкун? Я говорю, да. Она такая, окей. Штампик поставила, все, и ручкой пишет 180 дней. То бишь, я имею право, ну, находиться потом в Мексике 180 дней. Даже будучи, что, грубо говоря, у меня электронное разрешение, там было выписано всего на 30 дней. Вы должны въехать по электронному разрешению в течение 30 дней после его получения. Билеты обратно через 31 день. Но я мог спокойно тогда не полететь, так как у меня разрешение находиться в Мексике 180 дней. Вот так вот. Чаще всего раньше было, что ставили количество дней, разрешающих пребывание в Мексике, чисто по... А что, типа, уже потом нельзя будет вернуться? Если там как-то... Ну, если он какие-то документы в США получит, легальные документы, то я думаю, можно будет еще когда-нибудь. Количество, ну, как бы по дням в электронном разрешении, как бы по твоему нахождению, по бронированию отелей. В данном случае сейчас в последнее время стали везде ставить 180 дней, поэтому нормально. Остальной моей семье, супруге, детям также все пропечатали, поставили 180 дней, и мы, соответственно, пошли. Контроль прошли, нам поставили отмет 180 дней, идем за багажом. Багажом пока и не пахнет, видите? Все ленты стоят около там где-то вдалеке, около 10-й ленты какая-то толпа. Сейчас будем искать нашу ленту. Вот наш транспортер под цифрой 5, написано Turkish Airlines, 182 рейс, Мексика, Истанбул. Ждем наши чемоданы. Вот наши 2 чемодана мы взяли. Через Мексику лететь, если паспорт будет... Так а зачем ему тогда через Мексику лететь, если паспорт будет... Типа, если будет паспорт США, то... Блин, а Канкун это не Мексика или что? Я что-то уже потерялся. Куда лететь через Мексику? Ну, нет, Канкун это в Мексике. Немного не понял сообщение. Самое интересное в том, что те чемоданы, которые люди не получили, там сотрудник их снимает и отдельно в кучку составляет, что они так называемо дальше не катаются просто так в холостую. Все, сейчас уйдем на выход. Сейчас нам налево туда, и там каких-то много стеклянных комнат прям. Не знаю, эти стекляшки называют или нет. Нас обнюхала собака, заподозрили в провозе сэндвича, но мы все показали, что у нас только один сок есть в коробочке, и все окей. Двигаемся дальше. Смотрим сим-карты. Так, здесь. Тут может быть уже в США напрямую. А, ну да, ну просто... Ну все-таки нельзя исключать, что они захотят поехать в Канкун как туристы уже настоящие. И что ты там посмотрел? Ну я понимаю это. Я это понимаю, что нелегально. Просто, ну, к тому, что когда он получит в США какие-то документы, то, может быть, и попутешествовать по Канкуну. Еврока, no. Так, здесь можно обменять доллар. Сим-карты нам сказали на улице где-то можно купить. Большое множество зазывал приобрести машину в аренду. Прям вообще машины, такси. Сим-карту сказали только на улице. Вот так. Так, ну пока нашего трансфера нету, хотя должен был быть трансфер. Мы его, конечно, не оплачивали, потому что оплата на месте. Но он должен быть, а мы пока его не видим. Не найдем, так будем тогда брать такси. Блин, вообще одни эти ларьки такси это. Hello. Встретили нас в Канкуне трансфер на выходе. Мы вышли, сначала долго искали, там людей трансфер был, но мы сразу же еще там оформили симку. Там мужик какой-то бегал, эти симки продавал, купили симку только мне. Одну фирма Telcel, по-моему, $35 на месяц, полностью безлимитный интернет. Поэтому, может, где-то и дешевле, но мы, как бы, чтобы быстрее связаться с семьей, быстрее там всякие чаты читать, там, потому что информация свежая, новая обновляется, решили все-таки это в аэропорту сделать, чтобы где-то не ездить. Трансфер нас в итоге отвез в отель. Вот мы на трансфере приехали. Мы тоже, когда вышли с аэропорта в
ну, в Турции, и тоже нас турагенция забирала на автобусах, чтобы поразвозить по отелям. Мы типа подходим к автобусу, там очередь стоит, и ну, ты должен был в очередь встать, ты подходишь, тебя там спрашивают, в какой отель ты едешь, собирают чемоданы, кладут в автобус, тебя там вписывают, и все, и ты, типа, можешь садиться. И мы, типа, стоим в очереди, я такой думаю, что стоять, ждать с этими чемоданами? Давай, типа, вы стойте в очереди, я пойду чемоданы занесу, положу, и все, и будем просто стоять, ждать, пока нас отметят. Мы такие, ну хорошо. Я пошел, там, где этот мужик эти чемоданы складывает. Он мне что-то на турецком спрашивает. Я не понимаю, что он говорит. Я говорю, чемодан нужно, чемодан. Он мне что-то спрашивает. Я говорю, да. Просто беру, засовываю чемоданы, куда попало. Типа, просто всунул и ушел. Стоим в очереди. Типа, дошла наша очередь, нас спрашивают, какой отель? Такой-то, такой-то. Типа, давайте чемоданы, я говорю. Я их уже положил. Типа, ну, отмечала русская девушка. Куда ты их положил? Ну, в автобус положил. Говорит, ну, доставай. Так-то мы их по отелям распределяем, ну, по своим местам, типа. Те отели, которые последние, они кладут в середину, а те, которые первые, они кладут ближе к выходу. А я их тупо в середину запихал, хотя мы вообще далеко не последние едем. И было немного неловко потом эти чемоданы вытаскивать, уже уложенные чемоданы, и доставать свои. Что-то было неловко немного. Вот наш трансфер в наш отель. Теплая погода, хорошая стоит. Такая вот здесь атмосфера. Прикольно. Ох, да. Вы знаете, я из Бишкека, да, вот со Стамбула и Канкун летал с женой. Да, конечно, я турист. Так как еще стены, как стена на границе США. Вот мы заселились в номер, у нас номер на 3-м этаже. Вот дверь. Я бы назвал стиль минимализм. Эхо. Это дверь в соседний номер. У нас есть гладильная доска и утюг, наконец-то! Гладильная доска и утюг. Даже в Турции не было, кстати. Прикольно. Шкаф, сейф. Да. Ну вот. Типично россияне удивляются утюгу и стиралке. Они еще не видели унитаз. Так. Унитаз, душевая кабина, полотенце. Ладно, вырвалось. Шампунь, мыло, гель. 2 кровати, но они небольшие. Метр 60, наверное. Ну, на 3 ночи нам хватит. Холодильник есть. Вряд ли он полный. Конечно, нет. Кофеварка. И балкон. Балкон вот такой, да, с выходом к соседям, кстати. И вот такой двор задний. Сейчас скоро прогуляемся туда к морю, к бассейну. Как вам номер? Нормально. Брали самый такой бюджетный вариант. В отеле мы пробыли, получается, 3 ночи или 4 дня. Ну, как там 4 дня, потому что тот день, когда мы прилетели, это тоже считается день. Да я так, потому что мы прилетели, по-моему, в районе обеда. Так вот, пробыли мы там 3 дня, вроде бы как не сезон. Ну, знаете, вот не сезон, скорее всего, для любителей отдыха, которые там в Латинской Америке отдыхают. Потому что, на наш взгляд, была прекрасная солнечная погода. Не такая жаркая, но и нормально, не сгоришь, как бы нет такой духоты. Иногда идут дожди, а для них это не сезон. Когда идут дожди, в нашем случае, когда мы были 4 дня, вот последние 2 дня шли дожди, но это не мешало нам купаться, загорать, как бы вообще нормально. Единственное, что цветет море в этот период, но в нашем случае территория моря, которая подходила к отелю, была почищена, песочек, красиво все. Поэтому мы насладились отдыхом, ну и в конце концов потом встал вопрос, как нам лететь дальше в Тихуану. Можно было приобрести билеты самим, мы не стали это заморачиваться, так как мы хотели там сначала и брони сделать обратных билетов, чтобы на них не тратиться, но в конце вышло так, что все-таки мы сделали, купили билеты полные туда и обратно, покупали мы через людей, которые оказывают данные услуги, чтобы там не ездить в аэропорт самим, так как там могут поймать те же самые миграционные офицеры, задать вопросы, опять куда-нибудь посадить в тюрьму. Еще мы решили опять же эти риски избежать. Есть различные люди, которые помогают в покупке билетов. Если, так сказать, сайт есть THBK в Телеграме, который непосредственно курирует вот этот вопрос миграции, как бы там люди делятся своим мнением, своим опытом. Там есть Александра, мы решили, точнее не мы решили, а Александра сейчас находилась в отпуске до 22 сентября, и мы, соответственно, как-то не попадали на ее услуги. Во втором чате Икебана жизни, там есть отдельные люди, которые в Канкуне занимаются Сяобао или Сяобао, ну я его так вот называл, этого, так сказать, человека, который под этим аккаунтом Сяобао, как бы с помощью него как бы списали, все, приехал человек, мы объяснили, что да как надо, выбрали билеты, они съездили, купили, привезли нам, ну и мы заплатили, соответственно, за их услуги, что они нам помогли купить билеты, $100. Плюс за выезд, то, что они приезжают к тебе непосредственно в отель, еще $15. Итого $115 их услуги стоили. Еще раз повторюсь, многие сейчас скажут, да нахрена столько денег тратить. Ну, если вы хотите тратить, мы просто решили еще раз тоже избежать рисков, ехать в аэропорт и быть замеченными там в приобретении билетов в Тихуану, соответственно, лишних вопросов от каких-то миграционов и все остальное. А там они как бы лютуют, честно, могут поймать. Нам, в нашем случае, просто когда мы прилетели в Канкун и выходили, нам повезло этого миновать. Купив билеты через них, мы решили, что возьмем у них даже услуги трансфера. Это да, ну и схемы, конечно, жесткие. Чел нормально так заморочился. Все прям продумал. Все как надо. Тобой в отель и тебя увозят, чтобы не натаскать
такси ехать, еще как-то. Эта услуга стоила у них $40, но там зависит тоже от местоположения отеля. Наш отель, честно скажу, был так далековато, примерно полчаса ехать, вот мы заплатили $40. Мы выселяемся со своего номера в отеле в Канкуне. Сейчас идем вниз на ресепшн, сдаем электронные ключи и ждем свой трансфер. Вот Лена, в лифт идем. Они нас довезли до аэропорта, зашли, соответственно, в терминал. Там много терминалов, тоже аэропорт большой, внутренние рейсы, а так как с Канкуна в Тихуану это внутренний рейс. Терминал номер 2 у нас был. Зашли, посмотрели, где какие стойки, он нам показал, как бы пожелал удачи, попрощались, и все, на этом их услуга закончилась. Ну что, друзья, приехали, идем в аэропорт. Мы как законопослушные гражданины в масках, здесь многие в масках ходят. Ну, а в нашем случае это надо, чтобы лицо скрыть. Вот терминал 2, и тут много различных кодов. При регистрации в Тихуане на рейсе никаких проблем вообще не возникло. Отстояли большую очередь, как бы подали паспорта, нам дали билеты, забрали чемоданы, взвесили. Кстати, учтите, что там есть билеты, где груз у тебя, соответственно, чемоданы до 15 килограмм и до 25 килограмм. В нашем случае один чемодан у нас был 14 килограмм 200 грамм, а второй 15 килограмм 800 грамм. Получается, суммарно 30 килограмм мы как бы вошли в общий лимит. А по отдельным лимитам вот один чемодан как бы превысил, но я считаю, что за 800 грамм просто они напросто не стали как бы заморачиваться, что-то с нас требовать. Так сказать, я считаю, что нам в этом плане повезло, хотя могли бы сказать. Что-то меня расстраивает Google. Красный Крест снабжает нелегалов картами и советами, как пересечь границу США. Красный Крест подсказал, как нелегально пробраться в США и посоветовал женщинам захватить презервативы на случай вместе выяснилось, что Красный Крест раздает карты популярных маршрутов по Эль-Пасо, Мак-Алена в Техасе или Ногалеса в Аризоне. В методичке есть телефонные адреса клиник, приюты, в отеле и многие другое. Например, показано, где лучше запрыгивать на поезд. Вдруг Красный Крест советует девушкам заходить в парк. Это жесткая новость. Жестко. Ну, Красный Крест еще контора та за гнильцой. Там я что-то читал, что они как-то тормозили какие-то расследования, какую-то помощь, какую-то гуманитарную помощь тормозили на восток Украины. Что-то какую-то они там гадость сделали. Давайте доплачивайте за 800 грамм, и пофиг, что у вас там в первом чемодане меньше. Вот у нас касса регистрации на вылет. В одной день сейчас мы будем регистрироваться. Вот народа много, сколько налива, аэробус. Получили в общем билеты и пошли дальше на паспортный контроль. Пройдя паспортный контроль и ручную кладь у нас просканировали, вытащили оттуда воду. Мы оставшуюся воду с отеля в Канкуне забрали. И забрали, у нас там была банка спрайта, по-моему, и банка пива. Как бы я не допил, так забросил, думаю, ну авось повезет и не заберут. Нет, там вообще такие глазастые сотрудники, прям все увидели, все достали, все изъяли. После регистрации сейчас будем проходить рентген-контроль. Это уже в другом конце зала. Прошли рентген-контроль, паспортный контроль, изъяли у нас воду, колу, пиво, то, что мы с собой брали. Все, теперь мы ищем гейт свой. Пройдя уже этот паспортный контроль, мы сидели в ожидании, пока появится информация о въезде, то лишь о выходе, где будет посадка. Дождавшись, пошли туда, встали в очередь и прошли. Нигде, ни на каком этапе в Канкуне не было вообще никаких проверок, никаких миграционов. В этом плане тоже у нас абсолютно все прошло на лайте. Появилась информация, что у нас гейт будет под буквой Б, вот спускаемся вниз со второго этажа. Б1, Б22, где-то будет здесь. Пошли, так сказать, на выход через гейт и идем в наш самолет. Вот он, пиво и робот. Впереди мужик, футболки и джинсах, голубых пошел наехать, да? Россиянин. Двигаемся по салону. Вот так вот выглядит посадка на рейс Канкун Тихуана. Вот настолько пока произошла посадка самолета. Больше половины как раз свободно. Да. Сели в самолет Я до говорю, Тихуаны, там жестко он подготовился. Впереди нас ряд русская семья, муж, жена, двое детей, 2 сына. И так еще несколько человек русских мы видели в самолете. В основном были американцы и мексиканцы. Здесь начали на тележках возить еду, но это за деньги платная. Так как стоимость она не включена. Осталось дело за маму, пройти контроль. Да блин. Правила выхода пассажиров, они сначала выпустили, первый, соответственно, бизнес-класс, а потом по рядам, соответственно, стюард шел, как бы и преграждал путь сзади идущим людям, давал возможность выходить. Нас с первого ряда вышли, со второго, с третьего, И вот так он продвигался, и когда он пройдет, и, соответственно, позади у него за спиной уже никто не мешает, люди вставали и уходили. Вот так он, так сказать, был камнем преткновения быстрого выхода из самолета. Я такой первый раз увидел. Ну, с одной стороны, может быть, чисто по-человечески правильно, а то бывает задних рядов с чемоданами схватит и побегут, всю дорогу перекроют, там чуть ли не орут, ругаются. С одной стороны, правильно, я считаю, выйдя уже... Это правильно Стюарт делал.
Потому что я как ездил, то все просто начинают просто такую толкучку делать, все куда-то бегут, эти чемоданы выхватывают. Я всегда просто сижу, жду там, или в автобусе, или в поезде, просто сижу, жду, когда как-то, ну, все разойдутся, я просто спокойно встану и выйду. Потому что как бы ничего не поменяется, что я буду стоять в очереди, что я буду просто сидеть в комфорте, ни с кем там не сжаться, никто у меня там не будет рядом со мной стоять. Как бы по времени то же самое, но комфорт значительно отличается. И вот когда в 16 лет, да, в 16 лет, когда я летел в Израиль, и когда самолет приземлился, вот я был одним из тех людей, которые вот куда-то спешат. Только самолет приземлился, мы уже начинаем, ну, типа, подъезжать к трапу. Я вижу, что-то мужик встал, что-то там поправил наверху. А для меня это уже все, триггер, что нужно доставать чемодан. Я взял, достал чемодан. И один как придурок сижу с этим чемоданом в руках. Самолет еще минут 5 ехал к этому трапу. Я когда вставал, чемодан доставал, мне этот стюард сидит, пристегнут 2 ремнями и кричит типа: нет, нет, ничего не делай, не доставай. И мне так было неловко. Я реально как придурок сидел с этим чемоданом, на меня так все смотрят. Блин. Через трап, идя по аэропорту Тихуана, все смотрели, где кого-то, может быть, дети миграционные, где колясочники и так далее. Так никого в основном не видели. Все, друзья, вышли, сейчас их наступает. Продолжаем идти к месту получения багажа. И вот я и достал этот чемодан, и все равно сидел, потому что я в конце сидел в самолете. И вот на тот раз стюард так и делал, что просто всех пропускал по очереди. Я как придурок еще за этим чемоданом сидел, ждал свою очередь. И я все равно не вышел бы. Боишься опоздать. Причем опаздывать не было куда. Там он наш самолет. Свернули с основного коридора направо и шли. У нас справа была так называемая стеклянная стена, за которой были ленты выдачи багажа. И спереди стоял миграцион. Ну, мы как это, быстро я в кепке. Мексика, супруга в этой шляпе, пусть нам сказали. Тоже там 5 копеек и боялся проехать. На самолете сложно куда-то проехать. Надо выглядеть как туристы, тогда вас там это ничего не заподозрят, все нормально будет. На мой взгляд, тут все, кто был в таких кепках различных, там, Канкун или еще что-то, либо шляпах, сразу себя дискредитировали и выдали, что это туристы. И сразу же всех, чпок, практически, ну, наверное, 80% вот таких людей сразу отвели в сторону. И мы тоже шли, миграцион меня догнал. Паспорт, говорит. Я сначала как иду, не обращая внимания на него, он меня схватил за руку, назад вернул, типа завел в этот отдельный такой отстойник, там, огорожен лентой, типа паспорт. И всех, кого он отводил, всех требовали паспорт. В основном отводил людей славянской внешности и там различных афроамериканцев, ну, там, и ямайцы или еще кто-то, ну, такие смуглые сильно парни, ну, и женщины. Отвел, когда он нас отвел, там уже было много людей, и после нас он тоже много людей отвел. С нас попросили паспорта и корешки миграционных карт. Корешки миграционных карт мы вложили в паспорта, отдали, они ушли, буквально через 5-7 минут вышли, отдали, нам сказали: все, окей, гудлак, типа, идите. Мы вышли, пошли получать чемоданы, там стояла толпа. Друзья, видели, вот позади меня стоят как раз миграционы. Они нас отводили в стекляшку минут 5-7, проверяли, и все, отдали документы. Теперь мы ждем получения багажа. Ты же, получается, успел, да, поучиться до войны? И то есть ты в Киеве в общаге жил как-то, да? Или там, может, квартиру снимали? Вот здесь. Получили чемоданы, и потом на выход, когда с чемоданами выходить уже из здания аэропорта в город, там тоже стояли миграционы. Они стояли чуть справа, мы обошли слева, подошли к ленте транспортерной, где просвечиваются вещи, отправили вещи и все, и как вышли на улицу. студенческая жизнь вообще? Самое еще, кстати, интересное, забыл вам рассказать, в период всего путешествия у меня в чемодане была моя коллекция денег. Бумажные банкноты и железные, как железные, там, эти металлические, там, вот эти вот монеты. До них стали докапываться, знаете, где я вам скажу? В Стамбуле. Мы когда прилетели из Бишкека в Стамбул и начали выходить, у нас просветили, остановили, говорят: скрывайте чемодан, у вас что-то там металлическое. Скрыли, я показал, у меня здесь my collection money, банкнот, coins, там монеты, они посмотрели, все, ладно, окей. Потом, когда мы со Стамбула полетели в Анталию, опять у нас просветили это, увидели, опять сказали. Шмат это, конечно, беда полнейшая, блин. Скрыть. Потом, когда с Анталии полетели назад в Стамбул, у нас просветили все это, сказали: откройте. И там, вот, когда мы с Анталии в Стамбул летели, девушка сказала, такая, когда открыла коллекцию, видела: вау, it's good collection, такая good collection. Прикольно. Смотрите, но у меня там, знаете, эти советские банкноты, там турецкие, вот в Киргизии были, я сомы набрал, плюс там различные Зимбабве. Блин, у меня очень много там различных банкнот. Вот, кстати, ты релю тебя еду? Потому что это популярная практика в общежитии. Да, 4 чата, конечно, жестко. А вообще, как у вас ремонт какой-то был? Тончик. Как у вас вообще по ремонту было? Потому что я как-то зашел к одногруппникам,
в общагу, мне что-то так страшно стало в той общаге. Ее вообще не ремонтировали. Она просто выглядит как заброшенная, просто все облезшее, все такое стрёмное, старое. А мне страшно было там. Видео сниму, выложу на канале, вам покажу. Интересно. Ну и монеты есть. Монеты в основном эти десятки юбилейные российские, там разные города, двойки, пятерки, ну и плюс там есть эти старые советские монеты. Все остальное, как бы я, которых были монеты и банкноты, я избавился, когда вот в Калининграде мы продавали вещи, там много чего я избавился, там и вкладыши, биты, если кто помнит, биты, фишки, которыми играли в детстве, у меня там была большая коллекция, все практически в отличном состоянии, все продал различным коллекционерам в разных городах России, потому что я им отправлял по почте. Пройдя от этих миграционных после получения багажа, просканировав багаж, вышли на улицу и взяли мы такси аэропортское. Но не говорим, не берите в аэропорту такси, оно дорогое. Вот честно скажу, да, оно дорогое. В нашем случае мы просто с двумя детьми, там 2 чемодана, рюкзаки, эти мы не стали как-то вот сильно береться, уставшие, там, рисковать все равно опять. Там девушка стояла на выходе такси, мы говорим, сколько до нашего отеля. Мы сняли отель буквально, можно сказать, там в 10 минутах от границы, от места перехода, а от аэропорта по километражу нам выдавало 2,5 километра. Ну, по идее, ерунда, ехать, они нам в аэропорту говорят, типа, $40, типа. Я стою, ничего не говорю, как бы на них не обращаю внимания, она такая, окей, $30, ну, как бы мы уже решили, ладно, давайте за 30 доедем, как бы вот уехали за $30, как бы в отель нормально заселились. В общем, берем такси, девушка, вот я работаю в такси аэропорта, говорит, сначала $40, мы стоим, молчим, она говорит, давай тогда $30. В общем, $30 едем. А буквально мы когда с Кантуна в Тихуану вылетали, мне пришло подтверждение на букинге того, что моя бронь отменена. Когда брони я делал, я там указывал карту Сбербанк Виза, так как они запрещены, соответственно, никакая оплата не может быть проведена, и через определенный срок отель проверяет как бы действие вот этой карты, она не работает, и он отменяет бронь. У меня получилось, что отель отменил бронь в день моего прилета к ним. Вот и хорошо, что это получилось как бы в этот день, потому что мы прилетели, я им показал эту бронь, все равно они мне этот номер все равно благополучно пробили, брали мы отель на 7 дней, хотя в итоге получилось, что мы находились в Не у всех так было, да, или это было какое-то... порядка, наверное, $700, 700-750. Отель брали мы Ну, просто можно думать, функцией включенный завтрак какой-то стоимость, потому общий что утром, ну, холодильник. сами понимаете, утром вы просыпаетесь, где вам потом бегать там рядом по кафешкам, искать нормально позавтракать. Тем более Мексика, это своеобразная кухня. Ну, вообще, не, подожди, я слышал много историй, где без холодильника в общаге живут. То есть, и так-то у меня, пока ты не сказал, было представление, что это роскошь для общаги. Ну, порядок тогда. Кухня, это пища. Я вот честно скажу, в Мексике это надо привыкнуть. Я ел, конечно, эти там такос есть можно, но чтобы постоянно на этой еде сидеть, это желудок наш под эту еду, наверное, не заточен, не привык пока. Я понял. Покупать самый дебильный за 5 копеек. Это и этот холодильник вы покупали, или он просто остался от предыдущих жителей? Или холодильник да, пришли жильцо. Друзья, вот она наша. Мне друг рассказывал, как он в общаге жил. И типа часто в чат общаги писали: хлопці, допоможіть холодильник підняти 50 Найс. Писал, рассказывал, как они в общаге жили и как они едой типа делились. То, что в холодильнике стояло, типа все общее. Типа хочешь ешь, но если ты типа доедаешь, то моешь посуду. И знаешь, что они делали? Они типа там какой-то лоток с салатом стоит. Они типа ели весь салат, но оставляли в том лотке одну ложку. Просто одну ложку салата. И все. И ставили обратно в холодильник. И следующий, кто брал этот лоток, мыл его, ел ложку салата, доел салат, помой посуду. Вот наш номер в отеле Тихуаны. Вот так выглядит. Он, кстати, внешне намного лучше, чем отель в Канкуне. Раковина. Здесь у нас унитаз. Душевая кабина. Здесь, смотрите, шкаф, в котором тумба. С двумя ящиками сейф, гладильная доска, утюг, перекладина. Здесь вот полка с одеялами. 2 кровати. На одной будут дети спать, на одной мы. Между кроватями тумба, телефон, розетки. И вот здесь вот так вот телевизор, зеркало, розетки. Здесь вот такие, можно как USB заряжать, так вот эти вот. Ну, это да. Вилки.
А у нас в Польше тоже, ну, как бы, общий холодильник был, и общая посуда была. И ты, типа, пользуешься посудой, поел, там, что-то приготовил, сразу помой. И, короче, одна девочка забыла помыть противень с духовки. И бабка одна психанула, ну, не бабка, тетка, психанула с этого, так порвалась, что она взяла этот грязный жирный поднос, тупо и просто на кровать поставила. Та приходит с работы, уставшая, 12-часовая смена, и у нее лежит жирный грязный поднос на покрывале. Это просто жесть. Окно, правда, грязноватое, оно не открывается, жалко. Такой вид, видите, здесь какая-то стройка, стройматериалы различные. И вон туда что-то идет, не знаю. Дорога какая-то, там все в пробке, в машинах. Вот такой номер. С кондиционером. Оплатив отель, получается, заселившись, мы начали искать варианты, как же нам приобрести автомобиль. Потому что пеший переход мы сразу не рассматривали, всякие там огородами. Если кто не знает, огороды это через различные... Да, ну правильно. То есть и у нас в Польше тоже правильная система была. Типа, если ты воспользовался, то ты и моешь. Все правильно. Ну да. Ну, в принципе, типа, да. Ну, зато четко и доходчиво, типа, она все объяснила. То есть она после этого посуду не забывала мыть. Речки, там пустыни, как люди идут. Мы такие варианты сразу отвергли, потому что, ну, с детьми так не пойдешь, это потом проблемы могут быть на суде, что вы все-таки зашли нелегально на автомобиле. Если вы подъезжаете, пересекаете границу и просите убежище, это абсолютно легальный способ пересечения границы. А вот огородами, как бы всякими вот этими, это нелегально. С помощью койотов, там, помогаторов, это все нелегально. Поэтому, люди, я вам честно советую сначала пробовать, как бы самим, если вы хотите, если у вас есть реальные основания для предоставления политического убежища, либо какого-то, как бы, если вы летите в США через Мексику хотите, то пробуйте сами. Не надо начинать новую жизнь, нарушая закон, пользуясь какими-то помогаторами и койотами. В общем, начали искать варианты, как же нам приобрести автомобиль. Было несколько вариантов. Конечно, это поехать на всем знаменитый этот бульвар Кукапа, и посмотреть там автомобиль. Мы не решились, потому что все-таки это было там, наверное, как говорят, раньше поначалу, там более-менее, сейчас там цены такие уже более задратые, там могут пасти те или иные полицейские, миграционные, как бы вы можете попасть на взятки, либо вас там могут, мало ли что там, на деньги кинуть, еще. Мы все-таки решили искать по-другому. Другой вариант еще был, это через маркетплейс на Фейсбуке. Я там тоже смотрел машины, много машин, есть разные вариации, как бы вплоть даже от 1500-2000, и чем выше, здесь уже зависит от вашего бюджета, какую сумму вы готовы потратить на автомобиль. Мы сначала хотели приобрести автомобиль, который впоследствии после пересечения границы мы будем забирать его, потом мы все-таки эту мысль отмели, потому что, во-первых, такой автомобиль стоит как минимум от $5000, даже и выше, наверное. Плюс надо все правильно оформить, там, чтобы был тайтл, все, ну, тайтл это типа как ТТС у нас в России, все должно быть безупречно, чтобы забрать. Плюс, когда вы пересекаете границу, у вас машину забирают на штрафстоянку, возят. Потом, после выхода, соответственно, когда вас отпускают уже на территорию США, вам надо найти, на какой штрафстоянке она находится, связаться, заплатить штраф, заплатить... То есть, ну, как минимум, ты же где-то машину взял. То есть, и если у тебя даже машина на американских номерах, то это вообще, это прям как по маслу пройдешь. Деньги за эвакуатор, и там штраф, он тем больше как бы платить, чем дольше как бы машина простояла на штрафстоянке. Обычно быстро никого не отпускают. Сначала там в бордере, да, вы сидите, там кто-то сидит, вот как мы. Один день, это вообще мы очень лайтово. Раньше семейные сидели по 2, 2,5, 3 дня. Кто-то может 4-5 дней. Кого-то могут в детеншн забрать, там вообще могут быть неделя, 2 месяца. Поэтому потом можно выйти просто-напросто, и вам выставить такой счет, что это просто будет невыгодно забирать этот автомобиль, потому что вы заплатите сумму штрафа такую, что вы бы могли спокойно здесь в США купить другую машину. Поэтому в конце концов мы отмели эту идею и решили покупать автомобиль чисто, который будет для прохода, который потом можно бросить, как бы, и, соответственно, не забирать. Дабы, чтобы минимизировать свои траты на автомобиль, мы решили состыковаться с какой-нибудь семьей. Написали в группу, я не помню, какую, Иван или Тичбикей, нам ответила одна семья. Майсалбек, привет. Ответили они были где-то в другой гостинице, в 6 километрах от нас, у них была гостиница забронирована на один день, как раз в этот день она у них кончалась. Мы договорились, все, они переехали к нам в гостиницу, продлили, ну, как бы взяли номер на 2 дня, и мы с ними уже планировали, как покупать машину. Вот мы вдвоем, я и Майсалбек, как бы, поехали, нашли человека, через которого можно купить машину, который показывает, не проводит куда-то, как бы, помогатор в проведении через границу, а человек, который помогает найти нормальную техническую исправную машину, которая желательно не светилась раньше на границе. Вот мы нашли такого таксиста, как оказалось, это был Карлос, это вот Майсалбек, ему бросили знакомые, да. Несколько человек вот таких. И изобретательность, и выдержки, я бы, не знаю, если надо бы так заморочиться, я бы уже, наверное, ну, забил бы. Это столько нервотрепки, вот это все, и заморочки. Это мне так не нравится. Таксиста, через который можно попытаться найти машину. И впоследствии, как я узнал, я как бы просил тоже контакты такого человека у людей. Аня, Игорь, у них канал «Ебанаты едут в Штаты». Извиняюсь за название не мое. Аня, Игорь, тоже привет. Они мне тоже бросили вот контакт, через кого они покупали в свое время мотоцикл. И как впоследствии, потом мы когда созвонились с этим Карлосом, ездили машину выбирать. И мы стоим такой, я думаю, дай-ка сейчас покажу, который мне вот Аня, Игорь прислали данные. Покажу-ка, и может быть он знает этого таксиста. Как бы. Открываю, смотрю, мне прислали Карлоса, и мы как бы пользуемся услугами Карлоса. Я говорю, Карлос, it's your number phone. Он смотрит, я. Это было, кстати, угарно. Как я говорю, вот так совпадение такое, как бы, ну, интересно, конечно. Я ему сказал, а помнишь ты Аню, Игоря, как бы, тот сказал, да, помню, привет, там все, в общем, Аня, Игорь, вам от Карлоса привет. Все-таки нормальный стоящий мужик оказался, как бы, с ним. Он нас
привез на какую-то типа СТОшка, либо там разборка. Там было очень много машин как в неисправном, так и в целом состоянии. Как бы вот нам в итоге показали 6 автомобилей. Первый автомобиль был Mazda, такой какой-то как минивенчик, как Honda Odyssey. Mazda, у него передняя, получается, левая фара была разбита. Ну и вообще нам как-то минивены внешне не зашли. Это более-менее как-то привлекает внимание, так как это явно выдает, что это семейный автомобиль. И скорее всего там, наверное, кто-то прячется, либо должна ехать семья. Мы попросили, давай другой показывай. Он нас повел уже Honda Odyssey смотреть. Мы говорим, но тоже нет. Как бы, наверное, внешне была тоже вся покоцанная. Потом повел какой-то третий автомобиль, тоже минивэн. Мы говорим, все, no, минивэн, давай, не надо. Третья машина вообще была бочина, вся чуть ли не снесена. Он тот говорит такой, ну блин, вы же, говорит, это едете лицом к офицеру, он бог не видит. Я говорю, да нафиг надо, будешь по городу ездить, там другие мегасионы, там еще что-нибудь остальное. Не, говорю, no. Четвертая машина у нас была, он показывал большой джип, именно джип, не Гранд Чироки, а просто джип. Вот он, блин, такой огромный, квадратный. Получает этот джип, состояние техническое вроде нормально, сели у него, посидели, кондиционер, все работает. Машина стоила 4 900, по-моему, можно сказать 5 тысяч, но это реально очень дорого. Мы говорим, нет, давай другие показывай. Другие две за забором стояли, это там Acura, машина серая, и синий Ford Explorer. Подошли к Acura, посмотрели, тоже как-то не очень понравилось, такая более грязная. И вообще вот Ford Explorer внешне своей сразу выдал, такой чистый, такой брутальный американский автомобиль. Внешне, можно сказать, там, ну, были мелкие коцики, такие царапинки, а так внешне он практически идеальный. Нормально, 2005 года сели, там, переднее сиденье было маленько там порвано, но ничего. В итоге, в общем, взяли автомобиль, как, честно скажу, не пожалели, автомобиль очень хороший, как бы на всем своем пути нашем в 3 попытках показал себя уверенно и надежно, классно, кондиционер работает на ура, пушка, кондиционер, так сказать, можно двухзонный, спереди на панели я на себя направлял, и плюс наверху, где лампочки, где зеркало, так сказать, заднего вида, там тоже были кнопки, я включал, и посередине, ближе к концу автомобиля, тоже были там такие воздуховоды, я оттуда прям в сторону багажника дул, а ведь там у нас спряталась семья, и это было очень, так сказать, нужно, вот этот холодный воздух, потому что жара такая была. Первые попытки по проходу границы мы решили пробовать сразу же в этот день после покупки машины, мы купили ее, получается, поехали где-то в районе 12:30, уже в районе 12:30 машина была у нас на руках, все документы на руках были. Сразу скажу, что у нас такие документы своеобразные, тайтла не было, в договоре купли-продажи автомобиля было написано, что покупатель я, а продажа Тихуана, это вообще нам целый город продал машину. Ну и плюс там какие-то бил этот счет по покупке, в общем, какие-то странные документы, но нам вот этот таксист сказал, говорит, документы все в порядке, как бы, если вас остановит, говорит, полиция, то покажите им копии этих документов, говорит, сделайте заранее копии, оригиналы спрячьте и показывайте копии, говорит, я, говорит, вам ручаюсь, что документы все в порядке, вдруг если что-то, говорит, будут мексиканцы останавливать и просить, как бы, там, забирать машину, эвакуировать ее, говорит, вы просите у них официальный документ по эвакуации, тогда, говорит, мы вам поможем ее просто-напросто забрать назад. Как я и сказал, первые попытки мы решили делать в этот же день, мы поехали в районе где-то 11 вечера, собрались, все шмотки забросили в машину, эти 2 чемодана, машина, так как там 3 ряда сидений, на третьем ряду пряталась вторая семья, это Май Салбек с супругой и 2 их детей, получается, на втором ряду сидений пряталась моя жена и 2 моих сыновей, ну а я водитель ехал. Машина была слабо тонированная, мы поехали на Атай, буквально в 11 вечера, туда как-то быстро мы доехали, я включил подводис, маршрут, он нас привел на Ready Lane, потому что нам, как бы, мы читали, что вроде бы по Ready Lane можно ехать, а вообще, как потом мы узнали, мы сразу не знали, что Ready Lane это линия в основном чисто для американцев, они по ней возвращаются назад, показав ID офицеру, как бы. Мы поехали по этой линии, подъехав к офицеру издалека, я показываю документ Майсалбека, у него было ID кыргызское, оно такое зеленовато-голубого цвета, я его показал, офицер говорит, окей, проезжайте, подъехав ближе к офицеру, офицер говорит, покажи снова, я показываю, он фонариком мне показывает, все, разворот, встал по пути движения автомобиля, чтобы я не заехал, соответственно, за пупырки, вот эти легендарные, а ведь прежде он как меня остановил, я сначала встал, он говорит, давай разворачивайся, мне сразу развернуться нельзя было, мне надо было сдать задним ходом, я пока включаю заднюю, он в этот момент становится на пути движения автомобиля, я как понял, вдруг он подумал, что я, наверное, проскочу, встал на пути движения автомобиля, схватился за кобуру с пистолетом, увидел, что я сдаю назад и начал разворачиваться направо, к нему подошел другой офицер, я прям слышу, как они говорят, типа, он говорит, там, что случилось, тот говорит, там, русский за рулем, Russian, типа, я не давай смеяться, так что вот так вот, мы у американских пограничников вызываем смех. Ну, развернувшись и двигаясь в бок, в правую сторону, там убрал другой офицер, который стоял на линии All Traffic, он убрал конус, и я заехал, так сказать, на центре лейн, это платная дорога, как бы, и по ней, по встречке уехал домой, сразу же включил по навигатору путь домой, буквально мы что-то минут за 5-7 доехали до гостиницы, как бы, там, никаких мексиканских полицейских, ничего не было, в общем, так на лайке вернулись назад без штрафа. Решили поспать 3-4 часа и двигаться назад, это было, кстати, скажу, полночь, вернулись мы назад в 3:30, 3 часа поспали, в 3:30 проснулись, быстро собрались, опять также сели и поехали. В этот раз мы уже решили все-таки пробовать опять по этой же линии, Ready Lane, поехали, уже другой офицер стоял там, такой более как латинос, бородатый, он издалека мне говорит, покажите свое ID, я решил показать ему свои права под голубой пленкой. Так показывал, мне сразу такой разворот Маша, там опять убирает конус, и я разворачиваюсь, опять вхожу по этой центре лейн, нормально как бы. В эту ночь больше мы решили не пробовать никакие попытки, приехали домой, легли спать, проснулись, позавтракали, благо говорю, у нас завтрак включен в стоимость отеля, и потом решили все-таки не испытывать судьбу, как бы, а поехать и затонировать автомобиль, так как была у нас изначально заводская тонировка, слабая была, все просвечивалось, мы решили по-другому как бы все сделать, как бы нашу, так сказать, компоновку внутри автомобиля, и для этого нужна была хорошая тонировка, чтобы нифига ничего не было видно. По тонировке мы начали искать, где можно затонировать, опять позвонили этому таксисту Карлосу, он нам объяснил, где есть какая-то там СТОшка, где это делать, заехали туда, обратились, на мое удивление, там слесарь, который подошел, так хорошо по-английски говорил, мы с ним вроде бы как на ломаном английском. Блин, тупо история, как квест в GTA какой-то. Поговорили, что все-таки они это не делают где-то тут в 2 минутах там недалеко от них. Поехали туда, там, соответственно, нашли это место, но оно закрыто. То бишь, то ли переехало, то ли закрыто, но оно не работало. Дальше мы начали делать, искать уже подводис. Сразу учтите, если вы хотите тонировать автомобиль, то слово тонировка мексиканцы не знают. Им просто начал потом объяснять затемнение стекол, все, а у них это называется polarization. Ну, как polarization это на английском, а у них как-то polarizate это что-то такое. И в водисе, если вы так наберете, это с места вот эти точки, где можно сделать вот эту поляризацию, затемнение. Начали ездить, то закрыто, то далеко, то где-то по пути она находится, как ехать опять на границу, а там уже пробка. Ну и в итоге мы поехали как на границу, увидели, что днем там просто-напросто мега пробка, если ночью мы ехали, мы доезжали там полностью, можно сказать, до пупырок за полчаса. В этом случае там просто-напросто уже пробка начиналась в городе, и она медленно-медленно шла. Будучи стоя в этой пробке, когда мы двигались на станцию СТОшки, это тонировать, как бы, мы увидели с левой стороны, где делают кустарным методом вот эту тонировку. Там какой-то навесик, машина стояла, там дизель-генератор работал, и чувачки в шляпах такие пленку клеят. Мы объехали это место так кругом, подъехали туда. В итоге затонировали мы машину, получается, за $60. Самый прикол в том, что передние водителя, ну, водительское стекло и пассажира переднего ряда мы затонировали как бы глухой пленкой, а задние стекла, они тонировали прям поверх старой, они старую не сдирают. И там получилось чуть-чуть темнее. Там реально днем подходишь, да и вообще, мне кажется, с фонариком. Там,
Реально бы уже бросил бы так заморачиваться, у меня просто бы голова вскипела. Не знаю, по каким-то просто бытовым делам бываю. Начинаю как-то заморачиваться, но так мне голову, блин, греет. Я такой, бляха. И бросаю, не знаю. Там какую-то справку получить, допустим. И типа это просто нужно 10 кругов ада по этих поликлиниках пройти туда-сюда. И такой, блин, уже думаешь, бля, зачем она мне уже нужна? Зачем? И уже хочется просто взять и руки опустить. Это только справка в поликлинике, а тут, блин, чел такую операцию. Видно, кромешная тьма, нас заранее предупредили о том, что, не они, как бы, а на предыдущих листовках, где мы спрашивали, о том, что вот такая тренировка в Мексике запрещена, если нас поймает полиция, то будет штраф. Но мы посовещались с моим человеком, говорим, блин, ну вот реально, нас же если поймают, даже без тренировки, даже если мы не будем делать просто вот сейчас вот какая есть заводская тренировка, нас все равно будут пытаться там штрафовать, взятки брать, так как мы, потенциальные мигранты, они же знают, для чего мы здесь русские. Поэтому мы думаем, нет, пофигу, будем тонировать в глухую. В общем, затонировали, единственное, что мы не стали тонировать, это вообще самое заднее стекло багажника. Хотя, когда бока затонировали, мы потом подошли, говорим, давай за $10 нам затонируй все-таки то. Он говорит, нет, 20. Блин, мы с ним долго спорили, говорим, мы и так тебя обогатили уже на $60, предлагаем еще 10. Говорим, все равно у тебя сейчас клиентов нету, ты пустой стоишь. А когда мы подъехали, у него было 2 клиента машины, мы были третий. Он, не знаю, насколько жадный, потому что он не согласился в итоге, хохотал, но ушел. Ну, в итоге мы уехали, так и не затонировав заднее вот это стекло, ну, то бишь оно было легкой тонировки. Вчера буквально купили машину, позади меня она стоит синий Ford Explorer, покупали мы ее с помощью одного таксиста. Купили мы ее буквально в обед, съездили, посмотрели машины, нам предлагали там порядка 6 вариантов машин. Мы выбрали, остановились на вот это, американский Ford Explorer, встал нам в $3450, если на российские рубли перевести, это порядка 230 тысяч чем-то. Машина нормальная, хорошая, кожаный салон, 4 ВД, целая вся, мы обращали внимание на эстетический внешний вид, косметический, чтобы был нормальный, с технической точки зрения, чтобы было нормально, как бы все. Колеса, фары, стоп-сигналы, соответственно, чтобы все работало. Мы решили, что необходимо нам подзатонировать машину, потому что она затонирована, но заводская тонировка, она легкая. Если вот так вот днем ехать, либо вот там ближе к границе много фонарей, как бы, чтобы не так сильно просвечивалось, не видно было, кто есть в машине. Вот мы приехали сюда, увидели здесь, видите, вот здесь поларизадо, здесь обклеивают тонировочной пленкой, вот сами они. А вот там, кстати, за желтыми бетонными блоками дорога, которая вот уворачивает направо, это как раз вот на границу, когда место все едут. Вот так вот, в общем, выглядит наша. Ну, 4 не 4, но все же жизнь и свобода дороже. Тачка Ford Explorer с калифорнийскими номерами, 2022 год, месяц октябрь, сейчас август, нормально. Заднее стекло мы решили не перетонировать, потому что, как бы, если ты едешь визуально прямо, а его офицеры не видят, как бы, это без... Офицер СФР через его стекло видел машину насквозь и мог подумать, что она вся так слабо стояла. Когда мы приезжали мимо него, он был уже, соответственно, через боковые стекла ничего не смог видеть. Разница. Надо затонировать передние. Вот передние, как вы точнее передние, боковые, вот такие боковые. Вот машина, смотрите, она 3 ряда, 7-местная. Даже люк есть, он работает, электрический, переднее сиденье водителя тоже электрическое. Вот третий ряд, здесь спряталась семья, здесь моя семья, как бы, вот. Как-то вот так вот. 2005 год. На подножках колеса, кстати, хорошие такие. Резина, я имею в виду, на литых дисках. Синий цвет. Внешне, видите, не бито, ничем не вызывает подозрения. Кстати, когда второй раз нам латинский, ну, такой внешнего вида латинский американский полицейский нас развернул, он что-то по рации передавал. Как я понял, он передал, ну, нашу машину, номера, скорее всего, марку машины, и кто сидит за рулем, чтобы, видать, если я сразу развернусь, чтобы меня спалили, если я в другой, например, линии встану. Сегодня затонируем, сегодня будем пробовать опять ехать на Атай, больше шансов, мне кажется, ну, как больше шансов на Сидор, потому что там больше полос, но там лютуют мексиканские полицейские, если вас развернут, вас как минимум оштрафуют, максимум, наверное, заберут в тюрьму, а средний вариант, что заберут машину, а могут и забрать машину, и штрафовать, и как бы и в тюрьму, как бы, здесь так рандомно получается, не угадаешь, смотря на каких мексов полицейских вы попадете. Вернулись мы домой, пообедали и решили сразу попытаться счастье, вот вечером, время было где-то после обеда, часа так, вроде 1:30-2, вышли, мы опять все вещи вынесли, перед тем, как тонировать, мы все вещи уносили в номер, чтобы как бы вещи не палить в машине, потом опять вот их впустили, у гостиницы, которую мы снимали, вот хорошо есть подземная парковка, в этом плане очень удобно, что не надо через ресепшн туда-сюда с вещами ныркать, как бы, и тем самым вызывать у них подозрения. Мы просто-напросто жили на 4-м этаже, на лифте спустились, в подземную парковку с вещами загрузились и уехали. Когда были неудачные попытки, мы просто-напросто возвращались на подземную парковку, ставили автомобили, поднимались на лифте, уходили в номер, спали. Никому нигде не искали на глазах, но хотя камеры на подземной парковке есть. Но я думаю, вряд ли они там все это время сидят и палят, кто во сколько когда приехал, как бы, либо потом просматривают старые записи. Вот мы спустились, получается, я первые 2 попытки на камеру не снимал на вот эту экшн, хотя хотел, но как-то вот, ну, блин, не вышло, как бы, вроде первые попытки все были такие на нерве, 3-я попытка, я думаю, ну дайте сниму, чем черт не шутит, как бы, как уже когда все загрузились, планируем совершать 3-ю попытку, на это место сейчас вот загрузились. Че, вот так будет? Нормально? Отодвинуть еще вперед чуть-чуть, нет? Сейчас. Вы нормально здесь лежите? Ну, если не запаковались. Смотрим теперь издалека, как видно. Ну, вот там все... Может, видел видос, где тоже мигранты пытались на машине переехать, ну, через границу переехать, их остановили, и там просто 1 миллион человек из машины вышло. Ты просто ну, смотришь, а там просто они выходят из маленькой машинки, выходят и выходят. Спрятались. Визуальная машина, как бы, особенно пустая. Я поеду за рулем. Здесь шматье маленько. Вот здесь, соответственно, Артемка. Не, нормально, там ничего не видно. А Леша что, не видно? Нет, а ну-ка, Леша, еще раз ляг. Леша, да, я забыл, что он на заднем сиденье лежит. Нет, не видно.
Вот так вот, получается, мы загрузились и поехали. Бензина было, кстати, уже мало. Мы когда купили машину, было четверть бака. После 2 поездок на Атай и поездки по городу в части тонирования автомобиля у нас уже бензин истек, как бы немного оставалось. И плюс мы еще думали, блин, а вдруг там датчик топлива неисправен, а его гораздо меньше. И как бы нам не стать где-то колом на дороге, как бы без бензина. Давай заедем, как бы заправимся. Заехали в ближайшую заправку рядом с отелем BP. Решили заправиться на $20. Посмотрел, с какой стороны бак, подъехал к колонке. Благо, там можно хоть у них местная валюта песо заправляться в долларах. Рядом с колонкой стоял человек. Я выхожу, говорю этому оператору рядом с колонкой, говорю, там, он $20 на $20, как бы. Он мне показывает, там, говорит, у нас курс, смотрите, $1 это 20 песо, то бишь $20 это как 400 песо. Заправляем вас на 400 песо. Я говорю, окей. Первый смешной прикол получился у нас, когда мы вот подъехали на вот эту заправку. И говорим, блин, а что нам заправлять, бензин или дизель? Потому что мы как-то не спросили, это бензин или дизельная машина. Но я как бы понимаю, что дизель работает намного громче, у него такой своеобразный звук. Здесь, на мой опыт, здесь бензин. Но мы решили, как бы, я думаю, проверим, сейчас подъедем, как бы, все, я откроем бак, как бы, и что оператор возьмет, оператор же стоит, он видит, какие машины ездят, все здесь. И как бы в этом плане понадеемся на оператора бензоколонки. Когда вот я дал деньги, он все взял бензиновый шланг, ставил, как бы, ну, спросил, какой там это по октановому числу, там, мне, по-моему, 87, 91, я не помню, какой честно, мне по памяти кажется 87. Он взял, я говорю, окей, самый низший, типа, говорю, давай сюда. Все, вот мы заправили, как бы, на 400 песо, у нас стрелка поднялась ровно опять на четверть бака, я не знаю, там, насколько объемов бак. Поехали мы, получается, это было в районе уже где-то 2 часов, там, начала 3-го, уперлись опять в городе в пробку, стою в пробке. Сразу совет, вы когда стоите в пробке, в любой границе, мне кажется, на Сан-Исидро, Атай, как бы, ну, мы на Атай стояли везде, вдоль рядов, что слева, что право, что посередине, всегда ходят те или иные какие-то попрошайки, продавцы, там продают вообще абсолютно все. Там даже ездят с этим мармитом на колесиках, жарят какие-то ладушки, продают зарядки от телефонов, там бабушка с маленькой девочкой там танцевала рядом с колонкой, как бы ей давали деньги, потом, получается, какая-то девушка с маленьким грудным ребенком в этом слинге вот так вот завернуто танцевала тоже. Я как посмотрю, блин, это настолько жалко тоже, там у них есть много бедного народа. Потом какая-то женщина с взрослым таким, ну, уже в возрасте мужиком ходила, у него какая-то то ли мочеприемник, то ли калоприемник, там прям на виду висит вот эта жидкость какая-то желтая коричневая, ходит, что-то он там эти цепочки больной на руке вытянет, продает, то там какие-то подушки, то тонировочные сетки для машины продают. У нас, кстати, был, мы когда поехали тонировать машину, вот, кстати, это был первый прикол, получается, на заправке был второй прикол, когда мы не знали, что мы заправляем, вдруг бы, если все-таки была бы дизельная машина, а мы заправили бензин, вот это был бы, конечно, фокус. Но первый прикол, когда мы ездили, искали тонировку, вдоль дороги там ходят вот эти, так сказать, тонировочные сетки на присосках, в окно приклеилось, я говорю, давай их купим, может быть, говорю, будет, не может быть, она будет дешевле и нормально, но вроде бы взяли, приклеили, она, во-первых, какая-то в пупырках и сильно пропускает, во-вторых, одна штучка это была сетка маленькая, не по размеру окна, то бишь там сбоку все это просвечивало, а другая была очень огромная, она загибалась и могла отклеиться, вообще неудобно. Мы все-таки решили, что это не надо нам, но продавец там все запрыгнул к нам на подножку, у нас у машины была подножка, схватился там за рейлинги и стоит там, все пытается нам это продать, мы говорим, он там говорит, вы откуда, мы Russian, вы Russian, и он с нами пытался ехать все это выклячивать деньги, ну дайте, я говорю, I'm hungry, я кушать хочу, блин, отвали от нас нафиг. И вот так он с нами что-то несколько десятков метров проехал, пока мы не остановились, чуть его руками не вытолкнули, блин, ну смешно реально, конечно, выглядит это все. Так вот, таких вот попрошаек различных там продавцов очень много, со всех сторон автомобилей стоят, плюс ходят различные там дети пешком, ездят на самокате, ездят. По поводу, да, попрошаек, вот есть, короче, я не знаю, как у вас в городе, может, видишь, не видел, ну, короче, просто иногда, просто в один момент у нас в городе появляются какие-то промоутеры каких-то купонов в рестораны, просто они ходят в костюмах таких, припудренные, и тупо пристают к людям, прям бегут за людьми и впаривают им какие-то купоны на скидку в ресторанах. И они просто настолько назойливые, они так раздражают. Вот ты идешь, они такие, а можно у вас 5 минут вашего времени? Ты говоришь, нет. Но я все же отберу. Типа, вот мы тут продаем купоны в ресторан, вот очень выгодное предложение, там, за этот купон ты говоришь, нет, мне не интересует. Такие, нет, ну вы все-таки посмотрите. И просто за тобой идут и впаривают, боже. У нас попрошайк тоже, кстати, в городе. А нет, иногда появляются. Но у нас это типа не массовое явление. Их очень сложно найти. Возле церкви обычно не сидят. Ну да, вот возле одной церкви я постоянно вижу попрошайку одну. Попрошайки, да. Там потом мексиканские полицейские видел на электросамокате, и все стараются вдоль машины и заглядывают в окна. В этом плане прячьтесь хорошо, не высовывайтесь. И получается, вот в нашем случае хорошо стреляло, что мы вообще в глухую все бока затонировали, и там вот реально они прям видно идут и пытаются заглянуть, но ни хрена не видят, потому что я уже пробовал днем тоже с улицы посмотреть, ничего не видно. В этом плане это просто-напросто огромный плюс, поэтому планируйте, если вы покупаете машину и вы в большом количестве людей пытаетесь там прятаться, обязательно тонируйте. Получается, третья прикольная ситуация была, это то, что когда вот спряталась семья в багажнике, они спрятались там все вчетвером на бока легли, 2 больших чемодана у них в ногах, один из чемоданов прям был на ногах у... Типа по нем видно, что он больной, потому что мне как бы людей жалко, но я понимаю, что 90, если не больше процентов этих попрошайк, это, ну, мафия. Это не настоящие какие-то люди с проблемами. Тогда жалко чувака. У меня, короче, недалеко, ну, по дороге в магазин, ну,
Мгм. По дороге в магазин, ну, там есть большой забор, и там типа бомжи тусуются. И, и там есть один бомж-инвалид, и как-то я типа с магазина выходил, и он с коляски упал возле ступенек. Типа никто его не поднимает, а я говорю, типа, тебя поднять, он чуть-чуть уже, ну не чуть-чуть, но знатно пьяный. Но я его типа поднимаю, говорю, типа, куда тебя везти? Он на коляске говорит, туда вези. Я говорю, куда именно? Не может мне объяснить, куда ехать. Я говорю, просто прямо. Я его везу, спрашиваю, тебя через эту дорогу? Он говорит, да. Я его начинаю через, ну там перекресток, я его начинаю направо вести. Он мне на середине дороги говорит, блин, не в ту сторону везешь, нам налево. Там машины стоят, я его просто беру, катаю по этой дороге, разворачиваюсь, еду налево, завожу его через дорогу. Через дорогу его перевожу. Типа еще там прохожий, я его не мог на бордюр закатить, и высокий был бордюр. И еще прохожий говорит, я тебе сейчас помогу. Мы его вместе на этот бордюр запихали, подвезли его к этой его, ну, к этому забору, где он тусуется. Он еще что-то недовольный был. И этот человек говорит, мы тебя катаем по городу, ты еще недовольный. Короче, оставили. И вот я этого мужика раньше видел. Ну, и моя теория... Да-да-да. И моя теория, типа, что с ним случилось. Потому что я его раньше видел, как он с женой и с дочкой ходил. И он еще тогда, ну, более-менее ходил, но потом он уже на коляску пересел. И моя теория, что, типа, его выгнали из дома. Потому что он, ну, я его помню, он опрятный был, ухоженный там с дочкой. Наверное, с женой ходил. И так, блин, реально как-то так жалко чела. Мужа с женой, как впоследствии они сказали, потом у них ноги просто-напросто онемели, и когда они вылезли из машины, там минут 5 они стояли, там еще вообще практически ноги не чувствовали. Представляете, какое желание пересечь границу, переехать, что вот люди идут вот на такие вот как бы жертвы, терпят вот такие какие-то дискомфорт, боль. Я вообще просто не представляю, как бы, ладно, я просто водитель сижу, как бы, ну, как-то вот так вот. Я, кстати, как водитель, если первые две попытки ночью я ехал в кепке, ну не знаю, многие ездят в кепке, как... Да, ну вот реально так чела жалко. Если реально вот чисто жена выперла из дома. Ну, может быть так, а может и он просто, типа, спился, заскотинился из-за того, что, типа, не смог ходить, и, типа, жена не выдержала, что он бухает. Ну, не знаю, но это так, мы уже спекулируем. Хотя ж мы не знаем, как на самом деле. Может и не он жертва, а? Может то, что он оказался на улице, типа, так и должно быть. Мы потом подумали, может быть, это тоже был как фактор, что-то подумали, какого черта сидит в машине и в кепке. Поэтому днем мы ехали, я сидел не в кепке, я сидел вот в этих очках, но так как солнце светит, конечно, в очках. Купили жвачку, я специально сидел, ну, типа под американцев, как американцы жуют жвачки, да, конечно, жуют, что они не люди. Но я сидел вот так вот, с таким наглым видом, руку на руль, как бы там, если кто-то попрошайки ходили, прям пытались в окно долбиться, я поворачиваюсь, no, и все, как бы, все, не разговаривайте по-русски, не высовывайтесь, потому что палево. Было интересно, когда ехали, я смотрел в заднее стекло через зеркало заднего вида, а стекло же заднее, я сказал, мне не затонировали. И местами, как бы, вот там муж Майсалбек вылазил из окна, что-нибудь смотрел, я вижу, что сзади мужик на машине едет, он это видит, я, наверное, просто офигевал, что он думает, там кто-то сзади перевозит людей. Ну, конечно, он понимал для чего, но сама такая смешная ситуация, конечно. Ну, получается, в этой пробке буквально мы ехали, наверное, ну, не буквально, а долго ехали 2 часа, если ночью у нас на все про все уходило максимум минут 30-25, тут у нас 2 с лишним часа, вот 2 часа мы ехали, готовимся выезжать на прямой участок дороги. Забираемся на мост, а с моста уже будет спуск границы. Заехали на мост, дорога просто вообще убитая, на мосту, кстати. Уже граница совсем рядом, метров 200. Поедем по трафику, пожалуйста, удачи.
подъезжаем, тут остается буквально у нас, наверное, метров, 70 до упырок. Офицеры стоят там, all traffic справа, ready lane слева. Мы, оказывается, я думал, что едем по all traffic, потому что я с правой стороны ехал, все-таки нам надо было там в другом месте свернуть. Получилось, что мы ехали по ready lane. Когда мы уже выехали, и эти бетонные блоки, разделяющие данные линии, исчезли, я решил перестроиться в линию all traffic. Буквально, говорю, осталось метров 70 до офицеров, я решил перестраиваться, но я смотрел на офицеров, как бы видят ли они меня или нет. И в тот момент я смотрю, что они не смотрят, они заняты как бы просмотром, ну, машины, Интересно, переедет? которые рядом с ними стоят. Я начал перестраиваться, повернул в правый ряд в линию all traffic, благо, что там человек сразу остановился, начал меня пропускать, и я, все, говорил, давай быстрее, потому что впереди меня там машины стоят, а я, получается, вот так под углом, я не до конца в ряд встал. Если бы офицер повернулся, он бы меня заметил. Это был бы лишний, мне кажется, такой риск, что когда я к нему подъеду, чтобы он меня более досконально проверил, потому что, какого черта ты с одного ряда в другой кидаешься. Но, в общем, мне повезло, я смотрел, что он так и не увидел, я ровно вывернулся по ряду, так ехал, подъезжая уже к офицеру, я смотрю, что он впереди меня машины пропускает, они едут, я знаю, что если я подъеду сразу, как бы, и у меня не будет места за пупырками, как бы, но если он будет мне, типа, говорить, подъезжай, я подъеду, места за пупырками нет, и он, как бы, посветит и все-таки как-то заметит, что-то заподозрит, то он сразу развернет. Я решил очень медленно ехать, в плане того, чтобы впереди за пупырками освободилось место. Буквально он мне показывает, показывает документы, они вот так вот показывают, покажи, я достаю опять ID Масселбека, кыргызская, которая похожа, показываю, он мне такой, проезжай. Я быстро не еду, я смотрю, что там освобождается, да, я еду. И потом, когда более-менее нормальное место освободилось, я вижу, а там, когда вот так вот all traffic заезжаешь, там есть налево вот так вот дорога и направо. Я решил направо, потому что там больше места освободилось. Но я, соответственно, быстро так раз туда юхнул. Смотрю, что он как бы все дальше смотрит. После меня следующая машина заехала. Проехав, получается, за пупырки, мы же уже официально находимся на территории Соединенных Штатов Америки и можем просить политическое убежище. Для этого нам надо было чуть проехать дальше, доехав до будки с офицерами, отдать паспорта, соответственно, и попросить политическое убежище. Но фишка была в том, что когда мы садились, мой паспорт был у меня, так как я его брал, когда ездили тонировать автомобиль, а паспорта супруги и детей я вытащил и оставил дома. Супруга убрала их в свою сумку, а сумку мы потом, точнее, рюкзачок, убрали в багажник под лежащую в нем семью. В итоге, как нам достать паспорта и отдать, если они в багажнике убраны? До этого мы, когда ехали, получается, по дороге, мы все время говорили, А тут уже не продумано. давай попытаемся достать, попытались, но не получается, так как целая семья лежит в багажнике, придавила, и мы не можем достать этот рюкзак и достать паспорта. Договорились на том, что если мы проезжаем пупырки, я говорю заветное слово «паспорта». И все, и они начинают пофигу там прыгать, скакать и доставать этот рюкзак с паспортами, чтобы мы отдали офицеру. Тут получается, смотри, как я сказал, место было освобождено, мы на машине заехали туда, стоим, я кричу им «паспорта». Они в удивлении, в таком шоке начинают там прыгать, скакать. Такое ощущение было реально, что просто-напросто я стою, а у меня какие-то там злые бандиты-мексиканцы разбирают сзади машину. Она настолько начала шататься, там такие крики давай, Я сижу, я голову не поворачиваю, чтобы впереди офицер как-то не запалил. Беру телефон и пишу уже как бы с родственником, как бы всем знакомым, мы проехали, как бы. Буквально двоим написал, открываю написать третьему, и мне в мое стекло стук, опускаю стекло, офицер говорит, что у вас здесь происходит, типа. Я говорю, sorry, офицер, говорю, как бы, we need political asylum, типа. Все, и он выпадает в шок. Впереди от будок идет офицер, и этот, который услышал заветную фразу, тому говорит, и который второй идет, он вот так вот, знаете, как, типа там вообще, типа там можно наматывать вообще как угодно перевести, но это было такое, типа, недовольное лицо, типа, как так, пропустили? Ладно, они подходят, говорят, типа, давайте сюда паспорт. Я им отдаю, они такие говорят, откройте заднее стекло, типа, ну, ты, получается, второго ряда, где у меня супруга пряталась. Я его опускаю, а вы представляете картину? На втором ряду супруга с двумя детьми вот так вот там вылезла, как из-за сиденья, как фиг кто. И из багажника там за спиной второго ряда вылазят 4 человека, еще 2 взрослых, 2 ребенка, такие как эти, как черти из табакерки, такие как тараканы, когда свет включается, разбегаются, когда их много. И просто-напросто там, говорю, они пропустили на машине одного человека, а оказалось 8 ехало. Я просто-напросто, они там стояли все в шоке. Как так? Как это может быть? Ну, вот это было настолько смешно. А получается, вот нас спалили из-за того, что они доставали паспорта в этом рюкзаке, и машина ходила ходуном, а так как заднее стекло не было затонировано, офицер обернулся назад и увидел кучу людей, там, которые так вот раком стоят, что-то скачут, машина ходуном ходит. Вы представляете, эту картину, это просто-напросто жизнь. После нас, соответственно, там всю линию перекрыли, офицер подошел, нас попросили отдать все паспорта, мы 8 паспортов красных отдали, попросили отдать все телефоны, мы отдали телефоны, потом тихо, офицер пошел, говорит, езжай за мной. Нас, соответственно, проводили на крытую парковку, под навесом там тенечек был, поставили машину, все, говорит, вылазьте, доставайте багаж. Нормально, никто ничего не кричал, не орал, мы спокойно вышли там, кто кому надо, что любую одежду одел, я там спокойно там какие-то вещи сложил, сумочку, все было аккуратно. После того, как мы чемоданы вытащили, к нам подошла девушка, потому что провожал нас на место парковки офицер CBP-шник, подошла девушка тоже CBP, которая такая, знаете, как, ну, раскосые глаза, как бывает, ну, там буряты, киргизы, там узбеки, но она без акцента, с хорошим русским языком начала с нами разговаривать, спрашивать, там, сколько вас, кто вы, там, ваши вещи или нет. Потом дала вот эти бирочки на вещи, мы, соответственно, повесили на каждую вещь определенную бирку, которую потом она подписала и говорила, чья вещь, как бы. Мы говорим, типа, мы решили, как бы, что наши вещи супруга мы разделим пополам, как бы напишем, где ее вещи, это ее, фамилию напишем, где мои. И, соответственно, потому что, ну, всякое может быть, что из бордера могут выпустить, например, ее, меня в детеншн, как бы мы решили перестраховаться. Если бы, соответственно, я бы уехал в детеншн, она бы забрала свои вещи. Если бы все вещи записали бы на меня, она бы просто ее выпустили без вещей. Вот так вот, это тоже учтите на будущее, как бы. Поэтому часть вещей записали на нее, на Елену, часть на меня, на Павла. Ну, в итоге мы потом забрали все вещи, она говорит, берите все вещи, вставайте, как бы, в рядочек друг за другом, ну, и пошли за ней. Нас провели, соответственно, уже в офис туда, зашли, там много людей было, офицеров, они так с радостью, как набежали, потому что там было пусто, я так считаю, что они вообще без работы, скучные сидели, набежали на каждого человека по офицеру, нас расставили вот так вот на эти там, как, вдоль стола, вот так вот на стол мы оперлись, как бы ноги на ширине плеч, руки, как бы, нас полностью всех обыскивали, карманы выворачивали, обувь снимали, как бы, расспрашивали, потом анкеты заполняли, там, откуда вы родились, рост, вес и так далее, как бы, потом, в конце концов, отпечатки пальцев все, как бы, сняли через сканеры, как бы, ну, и посадили, мол, типа, сидите на этих стульчиках, ожидайте. Детвора давай там маленько беситься, кричать, там, говорит, это, типа, потише, видите, там даже потом обратили внимание, на стене на листике А4 написано по-русски «не говорить». В итоге нас расселили, потому что детвора самого ее как не внимайте, они будут стараться там вроде играть, там, как бы, веселиться. Нас расселили, меня с детьми, с супругой в одно место, вторую семью там позади оставили, включили нам телевизор, детский канал, мультики смотрели, плюс офицер потом пришел с коробкой различных вкусностей, там, соки, печеньки какие-то, еще, как бы, дали детям, как бы, все время вообще меня что удивило, это было такая доброта и позитивность, они между собой сидели, там, хихикали, что-то прикалывались, к нам было абсолютно все вежливо, без всякого повышения тона. Если хотели
хотели в туалет, мы там ходили в туалет. Если хотели пить, там отдельно есть такой питьевой кранчик, ходили, пили, как бы абсолютно все нормально. Нас примерно за час оформили, потом мы часа 3 сидели, вот смотрели этот телевизор. Вечером потом приехала машина для того, чтобы нас этапировать уже на границу на бордер Сан-Исидро. Мы взяли свои вещи все и пошли. Машина такая небольшая, как микроавтобус, на переднее сиденье мы там бросили вот эти все вещи. Сиденья были в виде металлических лавок, полностью сидушка металлическая, спинка металлическая, и все это не гладкий металл, а такой шершавый, чтобы, видать, не кататься, там не съезжать. Как бы, вот минут 25-30 мы ехали, ехали очень быстро, там движение вообще просто-напросто, я офигею, такое мощное. Получается, приехали. Нас там опять какими-то подвалами, там этими катакомбами завели. Давай опять обыскивать, одежду снимать. Если в первом случае, когда на АТА и детей абсолютно не обыскивали, детей просто так вроде потрогали, сверху одежду не снимали, то на Сан-Исидро полностью, получается, с детей сняли верхнюю одежду, как бы там проверили, что карманы опять все. Ну, представляете, картина с одной стороны. Стоят 4 взрослых, 4 ребенка, ноги на ширине плеч, руки на стене, и всех их обыскивают нас. Тоже такая картина. Обыскали нормально, там поспрашивали по анкете, там всякие, если тошнота, рвота, всякие болезни и так далее, везде все ответили, что вроде бы нормально. Ну и потом отвели нас посидеть, мы там на стульях сидели еще где-то час на сиденьях, по разным местам, женщин с детьми в одном месте, нас в другое. Ну и потом пришли офицеры, увели по камерам. Сначала повели жен с детьми, их увели, я не помню, какая там супруга говорила, 27-я или какая там камера. Они сидели отдельно в одной камере, чисто вот супруга с 2 детьми и вот вторая семья, типа жена с 2 детьми, они чисто все время сидели одни. Мы сидели, когда нас с Майсалбеком завели, в камеру номер 14, камера размером примерно 2,5 метра на 7 метров в длину и высота где-то 2,7 метра потолок. Бетонный и серый пол покрашенный, стены из каких-то газосиликатных блоков, но покрашенный в белый цвет. Такое ощущение, что толстым слоем масляной краской. В конце 2 туалета за такими металлическими перегородками. Первый туалет чисто использовался для по-маленькому сходить, второй туалет сходить по-крупненькому. Почему такое разделение, чтобы в тот, который по-крупненькому, как бы, ну, каплями не засывать этот ободок, и потому что на него все садились, там не вытирая задницу. Как бы, я лично не ходил, но вот, смотрите, нас заселили, когда там было 12 человек, один русский и остальные все латиносы. Все там по-испански, ля-ля-ля-ля-ля, вот так вот, только русский один был. Когда нас заселили, стало 3 русских, и нас в итоге получилось 14 человек. Пока мы эту ночь спали, к нам еще 2 подселили, получается 16 человек. Практически спать негде, там спать либо на полу, все спят в основном головой под лавку, потому что там всегда включен очень яркий свет, и всегда работает кондиционер, просто холодно. Вот мне, в который выдали, получается, фольгированное вот это одеяло, я его не использовал, все остальные укрывались. Получается, вот нас 16 человек, и вы представляете, 15 человек лежит вот под этим фольгированным одеялом, постоянно не уснешь, как бы нормально, как бы, ну, кто-то спал, вот среди мексиканцев, там они прям храпели. Майсалбек хорошо так спал крепко, что потом, когда ночью офицер пришел, я его кое-как разбудил. Получается, я единственный, кто вообще не спал под вот этим фольгированным одеялом, но я заранее как бы нормально, у меня в худи было теплые штаны, кроссовки я вообще не снимал. Спать еще выдают отдельный такой коврик, как для йоги, тоники, там их есть 2 вида. Один такой какой-то, знаете, как поролоновый, а второй прорезиненный. Я, когда нас завели, там такая, сколько этих ковриков было, офицер говорит, выбирайте, я выбрал вот именно прорезиненный, как бы такой нормальный. Да, в тюрьмах, которые стремятся спасть миллионы. Ты вообще как? Тебе нормально спать под шум? Вот мне даже под шум телевизора или еще что-то даже как-то легче заснуть, потому что когда лежишь в абсолютной тишине, то что-то какие-то мысли, ты чисто лежишь и про что-то там мечтаешь, про то думаешь, как надо было там 10 лет по-другому ответить что-то, там еще что-то решаешь вопросы, как ты так поступил или что ты сделал не так там. И вот ты лежишь, и у тебя эти мысли идут, ты не можешь заснуть. А вот когда телевизор как-то гудит, то мне как-то легче, он просто забивает вот этот фон, и, не знаю, намного легче как-то заснуть. Значит, все спать иду, когда вырубает уже. А вот я как-то сразу засыпаю. А вот у меня вот друг, вот мы когда с ним ездили вот это во Львов строить вот этот конвейер, то мы тоже там по 12 часов минимум сидели его строили, уставшие приходили домой. И вот он не мог заснуть, если вообще минимальный шум какой-то, минимальный звук происходит, он просто не может заснуть. И мне там на телефон смс-ки приходили, я переписывался с кем-то. Я даже просто виброрежим включил, и просто из-за того, что оно вибрирует у меня в руках, это было уже достаточно того, чтобы он не смог заснуть все это время. Я не знаю, как так можно. Как 12 часов отработать, уставшим прийти и не смочь заснуть просто из-за небольших шумов. Вот меня это удивляло просто у него. Нормально, он хороший. Я просто могу заснуть под любой шум. Тоже обращайте внимание на вот это. Хотя потом после нас одного русского тоже заводили, он, получается, не дали ему право выбрать коврик, ему девушка-офицер ему сама дала коврик, вот этот стрёмный, да он еще и размером меньше был. Он сам парень был небольшого роста, а коврик был ему еще меньше. У него большая часть ног, наверное, как ниже колена, если даже не вы. Чтобы заснуть, спать долго, у меня организм всегда на чеку был. Как бы было не на коврике, а так лежал. Время в камере очень идет очень долго, я не знаю. Вот... Ну, у этого моего друга это типа, ну, на постоянной основе такая тема.
То есть он по дефолту не может заснуть при минимальном шуме. Мы когда отдыхали в отелях, как бы даже в самой Тюкане делали попытки, в номерах спали, время просто-напросто вообще быстро летело. Тут заселились все время, как остановилось, непонятно, что делать, ни телефонов, ничего, все изъято. Ну, сидели между собой, разговаривали, как бы. Потом со временем даже я вот с мексиканцами, там, получается, когда несколько парней выпустили, нас осталось 10 человек, из них, получается, вот нас 3 русских, 7, осталось Да, 7, из этих 7 надо человек, 5 было. были мексиканцы, и 2 были из Сальвадора, но все они говорили тоже на испанском. И они потом начали спрашивать у меня, какие в России деньги, ну, там, говорю, рублс или рублс, типа, они говорят, а сколько он стоит, типа, я говорю, $1 is 65 rubles, они там, вау, как так, потом говорит, а что там, говорит, это, кто президент там в России, говорит, президент Путин, говорит, что он, говорит, как, я говорю, very, very bad guy, вообще, там, они как, да, bad guy, а что, говорит, там, война, Russia attacks Ukraine, там, война, Russia, bad, типа, вот такой, они говорят, а кто там президент, типа, Украины, я говорю, Владимир Зеленский, они такие говорят, а он какой хороший или плохой, я говорю, Зеленский, я говорю, good guy, типа, вау, я говорю, а у вас президент Мексики, кто там, они говорят, ну, так вот показывают, типа, не то не сё, а потом говорят, ну, типа, good guy, типа, вот мы с ними вот так вот на ломаном английском, как бы, разговаривали, там, вообще хохотали, прикольно было, конечно, такой опыт, если бы там, наверное, месяц в этой камере посидеть, послушать их мексиканский язык, то явно точно через месяц ты выйдешь, будешь понимать мексиканский точно, ну, в итоге, в общем, вот так вот мы весело просидели, сутки, ровно сутки, потому что парень один, который, когда мы зашли, он был один русскоговорящий, он сказал, что буквально до нас 2 русскоговорящих парней тоже выпустили, они были семьями, с детьми, и они просидели ровно сутки. Мы просидели ровно сутки тоже, нас выпустили, предварительно взяли ДНК-тест тоже там берется такая полоска, тебе дают ее в руки, ты ее так как бы раздвигаешь, у тебя там оголяется какая-то вот эта поверхность, ты ее по внутренней стороне щеки так возишь, потом ее закрываешь, отдаешь офицеру, все, и потом я там в каких-то бумагах расписался, и все. Кормят в камере 3 раза в день, получается в бордере, вас, соответственно, кормят не в камере, вас выводят и уводят куда-то там отдельно на кухню. В районе кормят, получается, когда я был, это было где-то 8-8:30 завтрак, обед где-то 12:30-13:00, и ужин где-то в районе 18-18:30 в этих пределах. Почему время я вам говорю, потому что когда на кухню приходили, там часы висели. Им еще реально повезло, что их так быстро отпустили. Там и месяцами можно сидеть тут в тюрьме ждать. Мы сразу как бы смотрели время, ориентировались. На завтрак я вам сейчас прочитаю, просто видите, вот здесь по памяти записывал, чем кормили на завтрак. Так, на завтрак был один такой прозрачный пакетик, в нем был гамбургер небольшой и типа батончик, как мюсли какие-то такие вот. Второй пакетик был, в нем был уже не гамбургер, а бургер. Это такой типа вегетарианский типа, и тоже такой же батончик. Как бы. Я как понял, там давали либо то на выбор, но я взял 2 как бы. Ну и был сок в пакетике. В таком, знаете, как в детстве, в небольшом пакетике трубочку втыкаешь, здесь как бы и пьешь. У нас обычно в коробочках, как бы, чаще всего, хотя раньше тоже были в пакете, а здесь чисто в пакетике, и прям сбоку пакетика дырочка, протыкаешь этой трубочкой, как бы и пьешь из него. Буррито, кстати, такое неплохое, как бы я ел, это похоже, знаете, такую на вегетарианскую шаурму, абсолютно без мяса, там овощи какие-то, много фасоли, что-то еще там, как бы нормально. Я бы не сказал, что это очень вкусно, но и не противно. Есть можно. Что касается обеда, то на обед было, получается, вот на вид как будто какой-то круассан, я сначала подумал, это сладкое что-то, но там внутри оказалось типа какая-то ветчина или колбаса, сок апельсина в таких маленьких коробочках, примерно на 170 мл, потом пластиковый контейнер, в нем хумус был, здесь какие-то вертолеты летают, хумус, это какая-то, фиг знает, какой-то паштет своеобразный, и чипсы были, и в основном все мексиканцы брали эти чипсы, и этот хумус макали и кушали, я попробовал, мне что-то это не зашло, невкусно было, а детям в это время в обед, если завтрак у нас был вообще идентичный, я потом жены спрашивал, что у нас у мужчин, что у детей, как бы, ну у них, на обед детям дополнительно, получается, дали еще мандарины, они покушали, плюс дети у нас отдельно попросили, чтобы что-нибудь горяченькое, супчик, знаете, что офицеры принесли? Они принесли заварную вермишель в вертикальном стаканчике, знаете, как они ее заваривают? Они ее вскрывают, наливают туда холодную воду и ставят потом в микроволновку. Ну, это вот такую еду потом дали детям. Но все-таки это было какое-то разнообразие, чем вот эти. Заливает и в микроволновке нагревает. Вот это жестко. Класс. Для еврейских, это же типа еврейская тема. Так сказать, какой-то сувпайт, есть там буррито или еще что-то, поэтому как бы дети все равно радовались и такой еде. Что касается ужина, то было в небольшом контейнере пюре с овощами, овощи это там были, получается, морковка, фасоль, горох, кукуруза, как перемешано так, ну сбоку контейнера, а вторая половина Гус, кстати, топ-тема. куска ветчины какой-то, ну или колбасы, ну вполне себе, кстати, нормально есть. Я съел одну порцию такую, один из латиносов, который там Сальвадора, он их 3 съел. Ладно, давай проверим. Получается, потом Может, был кусочек хлеба, кину. кексик небольшой, Раз у нас запакованный, так очень вкусный, вообще реально вкусный. И был опять на выбор сок апельсиновый, либо яблочный, в таких маленьких тетрапаках, там по 170 мл я смотрел. Их приносят в большой такой картонной коробке, и они, кстати, эти во льду их где-то вообще хранят, по-моему, на такой морозилке, что там все замерзает. И там очень много соков, как бы, когда берешь, они прям такие скрываешь, они со льдом, прям пить невозможно, куски льда, поэтому там все обычно стоят и выискивают более-менее растаявший сок. Обычно, как бы, я как понял, можно брать всего по одному, но там, как бы, наверное, из-за того, что нас не так много, хотя все столы были заняты, наверное, вот реально нас приводили кушать не с одной камеры, а с нескольких, там, по-моему, с 5 или со скольки, но был полный зал, абсолютно полный. Если супруга говорила, что их приводили одних кушать, нас приводили очень много, там, наверное, больше 50 человек было. Все брали еду, но она все равно оставалась, и, соответственно, потом офицер говорил, берите еще, и там налетали за едой вот эти, особенно латиносы и афроамериканцы, мне больше казалось, какие-то то ли ямайцы, может быть, такие худые чернокожие парни, они прям, как хватали еду, там, по карманам прятали, даже что-то мы, бывало, не доедим, им отдаем, они прям хватают, это все, так посмотришь, и говорят, блин, первый раз в жизни я сидел в тюрьме, но зато американские они наши, поэтому надо этому хоть радоваться. В общем, вот так вот мы покушали, и потом нас вечером, получается, мы весь вечером, нас если 8:30, 22 числа завезли на бордер Сан-Исидро, это было 22:08-22, смотрите, какая дата красивая. То и вечером нам сказали, получается, где-то в 7, в пол-8 вечера, чтобы мы собирались, там офицер в камеру заходит, называет фамилию, имя, типа, и говорит, типа, берите свой коврик, там вещи и идите на выход. Это значит, что все, вас отправляют дальше куда-то. Либо если вы там одиночка или что-то детеншн, либо вас выпускают там в отель. Ну и все, нас позвали, мы пошли там, сели, на пол на заднице сказали, садитесь. В месте, где нас изначально, когда привезли, оформляли, мы сидели, потом нам сказали, вставайте, берите, идите свои чемоданы, забирайте в камере хранения. Мы сходили, забрали, потом опять немного посидели, и потом нам говорят, все, на выход, вышли прям сразу как-то какими-то окольными путями по лестнице, типа сразу в город вышли. Там уже стоял большой комфортабельный автобус, где мы положили, соответственно, вниз там автобуса специальные отсеки вещи, и нас повезли вот сюда, вот в ковидный отель. Точнее, это не ковидный отель, я как понял, это какой-то промежуточный отель, потому что здесь берут тесты на коронавирус, и если он подтверждается, вас тогда увезут в ковидный отель. Если нет, то, соответственно, вас оттуда выпускают. Мы находимся. Ну да, Средний Восток,
Ну это да, там арабы, евреи, все там в Среднем Востоке входит. Ливан и Армения. А ты ел хумус? Как тебе? В детстве я его вообще типа не понимал, мне было невкусный. В автобусе, который сейчас поедет. Ковидный отель. Посмотрите, просидели мы ровно сутки в бордере Сан-Диего. Сан-Исидро, да-да-да. Чё, Большой комфортабельный автобус. Чё такое? Там еще вот одна семья белорусов, муж, жена и взрослый ребенок. Который, кстати, очень хорошо говорит по-английски. Едем в ковидный отель. Здесь, как они сказали, они помогают составить маршрут до вашего города, когда вы поедете, поручите, как лучше уехать, посоветуют. В этом плане мы еще с ними будем говорить. Номер нам вообще здесь понравился. Абсолютно все отлично, хорошо. Так, в общем, такой небольшой рум-тур по нашему гостиничному номеру в ковидном отеле получается. Вот смотрите, мы входим, вот это у нас наша дверь входная, здесь коридорчик. Мы где-то шли лабиринтами, непонятными в самый конец отеля. Вот получается, здесь прихожая. Здесь, смотрите, микроволновка. Шкаф, где есть утюг, гладильная доска, соответственно, плечики различные. Так, здесь сейф. Еще какой-то поднос там. Здесь у нас слева сразу как-то душевая комната, здесь раковина. Все работает, полотенце, фен имеется. Так, здесь ничего. Унитаз. Даже вон крючки есть, ворона туалетной бумаги и вот такой вот душ. Лейка, соответственно, такая американская, неснимаемая, как у нас. Шампунь, гель для тела, кондиционер. А здесь что-то постельное, значит, чтобы не падать. Сейчас вам покажу дальше комнату. Вот смотрите, две кровати, это, наверное, как king size, да, размер-то такие. Ну да, чуть поменьше, но они какие-то очень поднятые, огромные прям. В Америке так, наверное, любят, да. Здесь место так и напрашивается под какую-то нишу. Это получается здесь какая-то небольшая тумба, стол с пуфиком выдвижным, телефон, будильник. Вот такой огромный, так сказать, какой-то письменный стол с ящиками. Здесь Библия. Огромный телевизор. Тут есть подключение YouTube, лампа, кресло. Здесь, смотрите, что здесь у нас на улицу. Выход. Огромнейший кондиционер. Вот пульт управления здесь вот такой. Это вот нам покушать дали сейчас вот пока. Соответственно, 4 воды, вот такие вот 4 коробки чикен фаджита. Ну, вот именно это, чем их в России, не знаю, я бы не сказал бы, в России все-таки поприятней. Сказали разогревать микроволновки 5 минут, так как здесь замороженная еда. Здесь какие-то снеки, бананы. Это чисто такой стандартный американский отель. Печенье. Одноразовые столовые приборы. Это все снеки. Зачем столько снеков? Это детям жевать. Ну и печеньки, все вроде бы. Это бананы, печеньки, снеки, вода и вот такая еда. Еще забыл показать, что в каждом вот таком мешочке, а их два, вот видите, оранжевый, черный, было в каждом мешке 2 зубных щетки, здесь их 4 по одному станку, по одной расческе, по одному тюбику зубной пасты, одному тюбику какого-то лосьона, одному комплекту мыла, сейчас второй супруги просто, один бутылечек санитайзера и один вот такой маленький, посмотрите, дезодорант. Так вот на наших вещах получается, посмотрите. Вот такие вот бирки повешали, это изначально, когда нас только из машины вывели, вещи все составили внизу и вешали вот такие вот бирки. Они потом вот так вот были более полные, низ корешок отрывался, вот здесь вот 41 вот он получается. Вот так вот оторвали. Это мы убирали, соответственно, в камеру хранения в бордере. Корешки нам отдали. Вот все сумки вот в таких вот корешках здесь подписывали. Фамилии, имена. Видите, абсолютно все. И вот здесь вот тоже. На данном этапе вот такая информация. Надеюсь, вам понравилось. Вы обязательно поставите лайк данному видео. Подпишитесь на мой канал, потому что дальше я буду, стараться, не стараться. Я буду обязательно выкладывать видео нашей адаптации здесь в новой стране. Все-таки это реально новая жизнь. По-другому и не скажешь. По деньгам я вам сейчас скажу, сколько вышло. На экране вы увидите сейчас. Так, Калининград, Москва. Не, уже поздно. Мне еще в душ надо сходить. Так что сегодня уже, к сожалению, все. Так, Калининград, Москва, 30 тысяч. Москва, Бишкек. Чисто на билеты 860 тысяч, найс. Да, прикольная. Ну, на самом деле, немного затянутая. Это можно было все в меньшей... намного короче сделать. Но так прикольно, да, интересная история. Бишкек. Карты, еда и прочее. Миллион 800. Блин, он ж не загрузит. Миллион 800 рублей в долларах. Ну, 23 тысячи долларов, чтобы переехать в США. Ну, дороговато.
Мне очень интересно было на трэп и на огонь, да. Угу. О. Воскрес Google Chrome. Да, чел уже тут чилирует. В Турцию он уже ездит. А может, знаешь, раньше был на Ютубе чел. Я не помню, какой его ник был. Ну, короче, суть в том, что у него соседи пытались его убить. И он типа там засовывал в вентиляцию диктофоны, записывал все эти компроматы, ходил в полицию, там, и его полиция игнорила. И он, короче, вот записывал такие видосы и потом получил убежище в Нидерландах, по-моему, или в Финляндии. Как же его звали? Ну, короче, там тоже жестко было. Да, типа там он бабка под ним жила, которая громко телевизор слушала. Он типа с ней из-за этого ругался. И это какая-то бабка, то ли цыганка, то ли это дагестанка, то ли что. И типа ей это надоело, она там своих родственников типа договаривалась, чтобы убить этого чела. Там какие-то мужики к нему приходили постоянно. Дверь там царапали. И он записывал, типа, прятал диктофоны в вентиляцию, типа, опускал их на их уровень, как-то их там крепил и записывал там прям разговоры такие. Ну, такая вот история. Потом он убежище получил. Потому что, типа, полиции пофиг было, ничего никто не хотел делать. На его заявление тупо все игнорили. Там вообще жестко. Ну, потом, конечно, пошли теории, что, типа, это нереально гениальный план его по переезду за границу. И всякое такое, что это, типа, все фейк. Но, блин, история все равно была интересная. Блин, что с Google Chrome, я не понимаю. Ничего не было в этой стране. Да, чел жесткий. Ну ладно. И это на сегодня все. Спасибо, что пришел. Запилил годноту. Но я уже пойду спать. Все, давай. Надеюсь, что до завтра. Ну, я думаю, завтра тоже подрублю. Все, давай. Спокойной ночи. Ну, не знаю, когда я завтра домой. Просто целый день я не буду дома. Я не знаю, когда я домой приду. Ну, думаю, где-то плюс-минус столько. Так что посмотрим.